agency, you have 20 clients, and every client is spending 1K a day. Nothing special, right? Like small agency. And this is like 20, 30K a day. And when you are using certain traffic sources, they are giving you the information after 4 hours. So it's quite delayed. So imagine this. You didn't get info for 4 hours and you lost 4K. The next day, again, you lost 4K. So first of all, you lost a lot of money, and we talk about small agency, not the bigger ones. And even though you noticed that something is happening, you were not able to react immediately. When it comes to good tracking solution, first of all, you see real-time data. So immediately you can get notification and you see that, hey, something is going on. Check your campaign. Or something is going on. The campaign has been paused. You can check it now. Or what is the most interesting thing, first of all, you can check the campaign. You react immediately. And this is the biggest game changer, because you see that the campaign is not working. The offer page is giving you 404. And what you can do, you can change it. And you don't have to wait for the approval from the traffic source. You can change what is not working. You can see the results. And you can congratulate yourself because you saved money, you saved campaign, and everyone is happy. So this is huge difference. You have data, you see that something is not working, and you can change it immediately. That was game changer for hundreds of our clients. And in the end, say hello to your sidekick. So who's your sidekick? Sidekick, this is the guy who can help you, right? This is the guy that you didn't even expect you need, but he's changing the whole ball game. And when it comes to sidekick, he can help you to see what is working, what is not working, who's your real friend, who's your like just fake friend who's not delivering money. And the real sidekick, the true sidekick, the guy who's your wingman, is a good tracking solution. Because thanks to this sidekick, you can see that this particular ad platform is giving you money. This particular ad platform is wasting your money. And then when you have this data, you can cut it off, you can double down, and in the end, you can send data back to the traffic source, and campaign can be optimized immediately based on relevant data. That's why having a good, real sidekick is very, very important. And that's all for today. Thank you guys for listening to the presentation. Right now we have like few minutes, so if you have some questions, please go ahead. If you would like to discuss more with me or my team, you can also reach out to me. I'm gonna put my details here, so you can just ping me and we can discuss further one-to-one. Okay, I don't see any questions so far, so thanks a lot, and see you soon. Добре. То немає питань точно до нашого спікера, правда? Ні в кого немає. А ми з онлайн-трансляції можемо питання теж приймати чи ні? Плюс-мінус, ну окей, не можемо. Добре, дякуємо ще раз нашому спікеру бурхливими оплесками. Woohoo! Окей, so, thank you. Ми продовжуємо до нашого наступного спікера. Да? Зараз час поговорити про майбутнє. Наступний спікер знає про крипту абсолютно все. Бо він SEO компанії German Trader і сьогодні розповість, як AI та роботи змінюють взагалі всю історію криптотрейдингу. Тому готуйте нотатки. На сцену виходить Ronny Roehrig, але краще його прізвище вимовить Штефан, звісно ж. So, okay, David, thank you very much for opening the speaker stage here and warming it up for our next speaker. The next speaker is the CEO of German Trader, and he will speak about AI and robots and how they are changing the game
in crypto trading. So please clap your hands for Ronny Roehrig. Okay, Ronny. Roehrig. Viel Glück, Meister. Thank you. Danke. Okay. Okay. Hello, everybody. Not so much people here in the audience, but I hope on YouTube. Today I will talk about a very special topic, but who of you is already in crypto? Who is owning crypto? Oh, only a few? Who's trading crypto? Also, some people. Exactly, that's the problem. But me the same, you know? So that's why I want to start, or I want to talk today about trading robots and why they will revolutionizing finance. Trading robots are reshaping the way the financial markets operate. The automation allows a faster, data-driven decisions making and trading, and German trader, that's me and my partner Dmytro, we want to showcase a few examples and why these bots will take over in the trading in real life. So today I will talk about what are trading robots, how did they start, what types are there, a discussion about the reason why trading robots are so dominant in the financial markets, and why will they take over. So me, who I am, I'm the founder of Crypto Avances. This is a crypto marketing, crypto media company that is only producing content in Spanish, and now ultimately also German trader. It's a new brand that I just started. I'm in crypto from 2016. I'm University of Oxford certified blockchain expert. I'm actively trading from 2020, and currently I'm specializing in algo trading because I have seen that AI and robots is taking over. They're taking over all parts of our lives, you know? So, and I'm convinced that in the future there will be no manual trading or pure manual trading. Everything will be done by AI, and I don't want to be the last in the algo trading. So I want to explain first what are trading robots. I want to give you a little insight because they're very different trading robots, and I know there are so many people out there, they say, oh no, these robots are not working and I lost so much money, and it's true, but we have to understand it is improving. Every year AI is better, every year, every day, every week. So are also the trading robots. So trading robots is basically a software, a program that automatically execute trades in financial markets based on preset algorithm and rules. And this is one of the most important things. I will explain why. They eliminate manual trading by continuously analyzing market data, a huge amount of market data, much more that we could analyze, and making decisions without human intervention. And the robots are complex mathematical models and historical data to predict the price movements and optimize the timing. They can process a vast amount of data, and this is one of the most important things. You as a trader, you recognize patterns. You say, oh, whenever I see this pattern, I think this will be happen. Whenever I see this pattern, might be this happen. But the AI and the robots, they can in milliseconds analyze a huge amount of data, and that's why they are better traders, and they're much faster than normal traders. And by following program rules, trading robots reduce the emotional bias and improve consistently the trading outcome. What does this mean? For example, in the last weeks and months, we have seen so much strange things in the crypto market. The President of the United States is saying, oh, it's a good time to buy this, and then it goes up. Next hour, he say, oh, there's a trade war going on, everything goes down. So we take the decisions based on the bias, on what we see, what we hear in the news, but the robots don't do this.
Okay, how did they start? In 1970, when all this computer stuff and everything started, they started the first algorithm foundations. In 1980 was the start and the rise of the electronic trading. Before, there was just on the floor with some papers and a pen and screaming. I think you know these movies. Then from 2000, integration of AI and machine learning. So it's 25 years already that they started to implement this. Oh, okay, sorry. Yeah. And 2010 to present, the widespread adoption of trading robots. And 1990, they started with high-frequency trading. This is something I will explain a little bit better right now. The shift to electronic exchanges enabled a fast execution because remember, as I told you before, there was just on a trading floor. I think everybody knows these movies where they are screaming, ah, that, and they're writing it down on a paper. So now the robots, they can operate with much more speed and accuracy. So the advanced algorithm and faster networks led to high-frequency trading. Robots executed thousands of trades in seconds. That means if you see sometimes a candle, that a spike in the price, a robot buys 3, 4, 5 times and sells already when you just saw that something happened, the robot have already done the profit. Okay, the early trading robots began as simple as algorithm models with a mainframe computers, automatic basic buy-sell decisions. Trading robots incorporated AI and analyze now very, very complex patterns and enhancing decision-making by predictive power. And today, trading robots are widely used in institutional and from individual traders revolutionizing the market. So now, which kind of different trading robots are there? We have the trend-following robots. These robots analyzing the market trends and execute trades based on upwards and downwards momentum, ideal for stable markets. So that means if the market goes in one direction only, like in a bull market, then they are good. If we have a ranging market, they are not good. Arbitrage robots, that's also very interesting. They exploit price difference between market and exchange. For example, there are some exchanges where you can buy Bitcoin for 109,000 and there are another exchange where the price is 109,500. So you could buy the same asset and sell it in another exchange. And this is a low risk, profit, short, rapid, simultaneous trades. And market making robots, these are robots, they provide liquidity. They take advantage of placing orders, stop, buy and sell in the spread. That means where the highest bid is and the lowest ask, and they're profiting from the bid-ask spread in the market. Now, mean reversion robots, these are the robots that I most like, and these robots use exactly the strategy that I use as a manual trader. Whenever you see an asset going down and then it bottoms out and it goes up, there's a reversion. They take advantage of this. They are based on the assumption that prices will revert and you can take advantage after extreme movements, profiting from the correction. And the high frequency bots, these are bots that are really, really profitable. There are many exchanges, they ban them. There are many exchanges, they don't allow you to use high-frequency robots because they use powerful algorithms and fast connection to execute thousands of trades in milliseconds, capitalizing on tiny, very tiny price changes. Okay, now, why do I think that these robots will take the market over? And that's something very interesting. Why? Because if you are one of the first or inside the first group of people that use this kind of robots, you will have an edge in front of other market participants. In trading, you always need an edge because people don't understand sometimes the money that you earn, that money that you get, somebody will lose. You know? So that means if you, in order to make money in trading, you have to have an edge. So if you are using the best robots, or one of the best robots, and other people, they still don't use the best robots, you will make money. So I think that trading robots
or because of trading robots processing vast amounts of data and execute trades in milliseconds, they are faster than any human. So a human is impossible to win against a high frequency bot. They operate without emotions. You know, sometimes you see a price going down and down and down, and you say, oh, I'm scared. If I buy, it goes down again, and it just goes more down. A robot don't ask this. He just buy. And he don't take impulsive decisions. Sometimes you see a price go up and you think, oh, it's going up. Maybe it's go more and more and more up. But the robot just sells. He's never excited. And they monitor trade in the financial markets continuously, including outside regular trading hours. So you, even if you are an active trader, there's a time you must sleep. You cannot be awake 24 hours. A robot can do this. And the speed, obviously, and the efficiency, the emotional neutrality, 24/7 markets, they utilize, oh, no, it's better the tone, yeah? The sophisticated AI machine learning models to adapt the market, changing, optimized strategy, advanced algorithm, automatic trading, reduces the need for large teams. I don't know, maybe you have seen this. If you see this financial companies in Wall Street in New York, they have like real big offices, so many people there analyzing, checking, trading. So with the AI robots, you don't need this anymore. You basically set up this robot once and he will work for you. So if you have an employee, how much you have to pay for him, and he's working like 8 hours a day. A robot works for you 24 hours a day and don't charge anything for it. The automating reduces, reduces the cost tremendously. Okay, so if you want to use robots, many people think, oh, that's very difficult. I have to do a big setup and know so much data. No, it's not. You can just today go into a back office, check the, I will show you later the performance of some bots. Press one single button, and the bot starts to make money for you. So research and choose the best company, the best bot. You have to be careful because there are really many bots that are not good and they can make you lose all your money. So sometimes if you have future bots, they are trading futures, and futures with a leverage positions, you can lose all your money. So you must do a research, you must understand the basics, set up and customize. This is most of the times already done for you. So you just have to press a button. But if you more advanced and you say, oh, I have a special strategy, I can also customize them, you should start with a small investment. That's important. A list of top trading robots. You can find this today in ChatGPT, in Google. Comparison of charts and features. User reviews, ratings are good. Manuals, guides, video tutorials. I have all this on my channel. I will later show you my channel. You can even use demo accounts. I mean, you can just use the bot and you can start the bot without real money. You can just put $100,000, but not real money, you know, like in a demo account, and then see, okay, how much money would I make if this money would be real? Customize your trading profile. Risk management settings, it's very important because you can also hedge. You can use hedge strategies. You can have, for example, a long bot and a short bot. Whenever there's a market crash, like I think we will have in the next weeks a market crash. So if you have a long bot, maybe the long bot got liquidated or make you lose money, the short bot makes you money. And trading report, initial trading report, performance tracking, very important, that you see, okay, is this bot really making me money or is it losing money? Always tracking, risk management updates, monitor and adjust. So this is now here, something that we do. This is a real world example. You can see here, this bot have made 16,000% profit, but he made like 500 trades. So it depends, it can be, normally this is the back testing. This is 3 years back testing. When we create a robot, we do a back testing for 3 years, but this is like theory. This is not real. This is just, oh,
if you would have started this bot 3 years ago, you would make so much money. From here, it's real. This is the real, when we started a bot and we put real money on it, and this is the result. And look at this. This is very important. Can you see this? Can you see this? This is the win rate. This is the win rate. This robot only wins 85% of the trades. So people might think, oh, this is a robot. He will win 100% of the trades and he's so good and he makes so much money. No. This robot is almost losing half of the trades. You know? So you don't have to have a perfect robot. You just have to get right the risk reward. You in every trade, he must make more money than he loses if he loses, you know? So the risk management, that's the most important. And the maximum drawdown, this robot made lose his owner once almost 40% of his money. So that's the maximum drawdown. The robots always will lose money like a normal trader, but in the end of the day, they are profitable, some of them. You have to choose them, you know? So this is a robot, he made like 685%, and you see he have a higher win rate, but he have made less money, you know? And he had a drawdown from 26% only, same thing. This is theory, just back testing. This is real money. And you see here this robot, look, even this robot have a win rate of 77%, okay? But he made less money than the other robot, okay? So it's not always important that you win every trade. Even as a normal trader, the manual trader, you don't have to win every trade, but you have to have a good risk management. And here you see this bot we started short time ago, but he made a lot of money in the back testing, in the theory, but in the real world, yeah, it's sometimes different. Sometimes the results from the back testing, from the theory and the real world are very different. Why? Because you have a small delay, okay? If the bot buys, in theory, whenever the signal appears, he will just buy, in theory. But in practice, there is a small delay, maybe a second or whatever, and then, so the performance will be different. Okay, yeah, that's all. I hope you enjoyed it, even if it's not, it's also related to marketing. Why? Because I'm sure that these crypto robots, will be an amazing opportunity for affiliate marketing. We, for example, we're doing affiliate marketing with exchanges, also with the robots. So whoever got a question or is interested in robots, also marketing proposals, here I'm creating content in English, in Spanish, and in German. So whatever language you speak, I can answer you. Thank you very much. And I think we have 2-3 minutes if somebody have a question. No questions? Okay, okay. Oh, no, Yes. you, sir, you have a question? You are just so excited about what he is saying. Okay, okay. Then thank you very much. Oh, yeah. Oh, one question. Yeah, Yaroslava. Hello. Okay, very interesting. I actually have 2 questions. The first one is, what sizing of trade do you need to do to compensate for the gas fees? Because if you do 2 small trades, the gas fee will end up eating a lot of your profitability. So these numbers are interesting. However, realistically, the person needs to start with a sizable account, I think. That's question 1. Part 2 is a little bit related as well, is do you think there's enough volume on BTC, ETH, and so forth, if all of us today get the bot, right? We get 1 or 2 bots and we all follow the same strategy. Wouldn't that start being easier for other bots to start seeing and overcompensate and then kind of diminish the profitability of that strategy over time, right? So basically overlapping trades. Okay. See? Yeah, look, the first question I will answer. We have an own system where we allow people to copy bots, and it's free. You just go, you register with an exchange that we work with,
So we will get affiliate commissions from the exchange, from your volume, but we allow only 70 people to use the same strategy. Because otherwise, as you said, if everybody wins, nobody loses. Where's the money coming from? You know? So I will answer the second question and then the first question. But today we have traders, okay? 10 million traders in the world. So we could also say, hey, if everybody is learning how to trade, so then nobody's losing anymore. No, it's not. Why? Because we have good traders and we have bad traders. Actually, 95% of the traders lose money, you know? And with the robots, it will be the same. I predict that in the future, we will not have anymore a good trader wins against a bad trader. We will have a good robot wins against a bad robot. There will be no manual trading. You have no chance. It's the same as I have a calculator and we want to compete in mathematics. 3,450 by 8,960. Okay, I'm ready. You're not. So this is the situation in trading, okay? So I think that there will be losers, and the losers will be the person that have robots that are not better than my robot, first of all. Second of all, you're talking about gas fees, but our system is not for decentralized exchange. It's only for centralized exchange. So we have some partners that we work with, and they have very, very good liquidity. It's like Bybit, it's like Blowfin, it's like 2Bit. And these are exchanges, they have huge volume, and we know they have good liquidity providers, and also they have very interesting fees. Even as more volume you trade, as less do you pay on the commission. So this is a real small part. Let's say if you trade with whatever $1,000 and you make $200 profit, so you would pay like $5 or $6 or something like this. Okay, good. Any question? Otherwise, I thank you very much, and whatever question you might have, you know, just take a picture and write me something on Twitter or any social media. Thank you very much. Thank you. Оплесками проводжаємо нашого спікера. Thank you. Thank you. Na dann, bis später. 1-1. Окей. Добре, друзі, настав час нашого наступного спікера. Він точно заслуговує вашої уваги. Правда, Штефан? Тому що на сцені Марія Melnyk, засновник-партнер в DiLex Group. Це буде цікаво, особливо для тих, хто працює з контентом, з соцмережами. Ми, зокрема, працюємо теж. І, звісно ж, з TikTok'ом. Okay, we are jumping from crypto and trading to the next topic, and this is the legal and strategic side of content creation and brand deals. On stage will be Mariia Melnyk, founder and partner at DiLex Group, and she will have a very interesting talk about things that you can, should, and definitely shouldn't do on TikTok. So, clap your hands for Mariia. Бурхливі оплески! Woohoo! Hey everyone, so glad you are here, and honestly, congratulations. If you made here to this conference passing through the compliance check, 3 blocked accounts, payments delay, and you are here, you're already pro. We work with affiliates and affiliate business every day. And we know, guys, that your work is not only about ads and traffic. You're dealing with so many questions like companies, banks, taxes, legal issues, and you're trying not to scream when your payments disappeared into the void. And now my question to the organizers, please, I need to have a presentation here because it's not here yet. So, yeah.
Okay, waiting. So anyway, we have 2 seconds more. Probably someone will come and join us because it's going to be interesting, especially if you're looking for methods and techniques how to scale and be safe and legally protected. So guys, hopefully the organizers will fix a question with a presentation. But now, yeah, come in, it's going to be interesting. Don't miss a chance to get informed about important things. And don't leave our spot because the more and more interesting presentation going to be introduced. So, we know your pain. Let me guess, you're here because you want to scale. You're looking for new technologies and methods how to grow, looking for networks, new lead generation, and there can be some things on the way, right? Probably you're looking for place and jurisdiction how to register your company in the best possible way. Probably you already have tried the methodology and way your friends have been doing, but for some reason it didn't work for you. Probably you already lost money on the shady GPT agreement, and maybe you have experience with already 3 or even more blocked accounts, and you probably also already lost money because of very bad legal structure. We've seen it all and we fixed it all, and more importantly, we can help you to fix it. So, who am I and why I'm here to talk about this? Still waiting for the presentation, but trying to, not to lose money. Money too, and time, because money is time, right? So I am Mariia Melnyk, international lawyer, partner of DiLex Group, your potential partner, and someone who helped more than 200 affiliates and IT businesses to structure legally in a smart way. We are lawyers who understand your language. We know what means unqualified lead, overcap, clawback. So we know what your works means. And let's be honest, the affiliate market, like everything else right now, faces lots of problems. But we know that words also have right now many problems, and not to get lost in the legal chaos. In this regard, the right legal structure can help. So, kind of challenge, right? When you have a presentation, but already, oh, it's coming? Okay, thanks. Thanks for hello. And thank you for your patience, because I would love to have a presentation. It will be more easier for you to follow the visual stuff. Yeah, we can move right now to the question and answers, But I would love to make presentation first, and then we'll. No, wait. It's going to be interesting. Don't leave. So. So maybe you have right now questions about illegal stuff that you want to fix. No. Хорошо, засновник контент. So I see that it's coming. Мікрофон включіть мені. I see signs. That's a good sign. Звукачі. Алло, hello. And people coming. That's also a good sign. Thanks for joining us. We will benefit from some interesting information from my side and the next presentation. So stay for another couple of minutes and we will have the real presentation. And maybe someone else will join us, right? Yeah, we're waiting.
Can you please turn on my microphone, please? Uh-huh. Oh, 1, 1, 2, 2. Perfect, thank you. Great, it's really nice to meet you here. Wonderful, same from my side. Yes, I know. I have a question. Yeah, so if it's possible, but like maybe after my question, everybody will support us because it's first is always hard. Yeah, the first, like to start the hardest part, yes, right? Definitely, definitely. So, Okay, it's here. So, okay, I will see, not. that was what we needed. Just Yeah, you on the just me. stage. Oh my Everyone gosh, wanted to have my you on the God. stage. Thank you. Good luck. Thanks. Yeah, and please support our speaker. Woo! Yeah, woohoo! So guys, it was just warming up for Dmytro, who is next speaker, but for me as well, right? Okay, thanks for supporting. Don't leave us, stay with us, please. So here, okay, we passed it. That's my photo, and I already introduced myself, but you can grab more information, especially with the context. So moving forward, what we do? Okay, you can also take a screenshot. So I'm not bore you with a long list of the. Yeah, please come here. It's going to be really interesting. I don't want to bore you with a whole list of legal services that we provide, but basically what you need to know that we help with registering the companies worldwide. We help with a smart tax structuring, which is always interesting for anyone who wants to scale globally, because everyone wants to earn more and spend less, right? Do you agree with this? And we help with drafting all types of contracts, helping with banking and compliance, protecting your IP, protecting your personal money and assets, and provide the whole legal support with your business. So now let's talk about red flags in the affiliate business. And to make it easier to understand, let's visualize that we have superhero affiliate Bob in the survival mode. So please meet Bob. He's going to be my partner right now on this scene. And Bob, he's crushing campaigns, but legally it's total disaster. Why? And now the most interesting, because Bob thinks no company, no problem. All payments go to his personal Wise account or crypto wallet, so no responsibility with all of the whole responsibility is on his money. Still no contracts, just trust screenshots. Plans to do taxes? Maybe. Later I will think about it. Is it familiar for you? No idea how to reinvest profits because of laws of legal regulations and government restrictions. Hope there won't be any disputes, and his answer for this only hope it will not. Blocked by Wise twice with no idea why. What's the reason for that? Website has no terms and conditions, no privacy policy. Think that GDPR is only popped up banners, cookies banners, and use celebrities' images in ads with hope that no one will notice it. So, Bob works hard. He's spending lots of time and energy for that. But his legal structure works against him. Don't be like Bob, guys. And now meet John. Peaceful life, no panic attack. Why? Let's analyze that. He has company in the United Arab Emirates. Happy to have a multi-currency bank account that supports dollars, dirhams, euro, so he saves lots of money on the conversion rates. Payments arrive fast, so no questions, no problems. He pays attention, 0% tax on the personal income and on the business income as well. His liability is limited by the his shares in the company. He's not responsible with his whole assets. That's important. He has tax residency in UAE, so he can prove his income worldwide. He has, the most important, he has an expert support, so legal expert support. So the questions from legal offices or banks does not scare him. And he sleeps great because everything's set up right way. So to sum up, don't be like Bob, be like John.
and listen to insights I will give you today to understand how that possible. And if you meet today Bob on this conference, be sure it's because we helped them to remove all the red flags. And I swear there are lots of Bobs already on this conference that we have helped. So let's move on. We know that understand how to start with a legal structure, sometimes it's like looking for life advice. Google says register company in Cyprus. Your friend swearing by the Wyoming LLC. And the guru, Telegram guru with the 5 passports says, go to the Estonia. Estonia is live. And meanwhile you got lost in the freelancer trap. No clarity how to move, no understanding where to start. And here is the first insights, our insight that we want to share with top picks for the affiliate business. I'm going to guide you through all of them just in a minute, but now you also can take a photo. It can be helpful for your business in future, for the future references. And by the way, here is our Instagram. We share there lots of our insights, more insights, and don't worry, of course, no worries, it's for free. And so, did you take a screenshot and did you scan a QR code? You will enjoy lots of insights. And now our second insight. Let's start with analyzing jurisdictions. The best possible option for the affiliate business is the United Arab Emirates. Why so? The United Arab Emirates provided very beneficial tax ground. There is just 9% corporate tax, which is already one of the lowest worldwide. However, here is a tension, not so many people know about that. If your income is less than 375,000 dirhams, which is approximately $102,000, you can pay 0 taxes. There are also tax relief for small businesses, so small businesses can also pay 0%. There are no tax on dividends and personal income, like taxes do not exist for physical persons. What is really crucially important is that foreigners can open multi-currency bank accounts there, which means we know that this means a lot, because if you need to pay the affiliates, advertisers, your partners in the different currencies, you will save lots of money on the conversion rate. You can get a residency ID there by the fact that you register a company. So no any other conditions and requirements, just by the fact that you register a company, you already having a right to have a residency ID. And why this is cool? Because having a residency ID of UAE, of course you have access for life and all benefits of UAE, United Arab Emirates, which is great, but what's more important, you have a right to open bank account, and you are protected from the automatic exchange of the information outside of United Arab Emirates. So if you're looking for a great jurisdiction which can help you scale, save money on taxes, protect the information and your personal assets, UAE is a great option. And I know that lots of people have is scared about this jurisdiction because it's a different system, right? It's not European system, but guys, we have many of affiliates that we already helped to move to this jurisdiction. I mean, not physically move, but the legal structure, and they really enjoy. You also there already? Okay, the next one is the United Kingdom. Why it's also a great option? Because of course, the low cost to open and run a company is important. It's highly trusted by payment system like Stripe, PayPal, Revolut, and other payment system. Easy to access UK fintech tools. What is also cool that the reporting and accounting system is quite easy, especially if to compare with European countries, other European countries.
it has a has a great reputation. So if you're looking for a way to grow, scale, and maybe you also have a plan to attract investments, this jurisdiction is great and highly trusted because it has amazing legislation and government standards that protect your assets. The other option is the United States. Why this country attracts attention? Because it can have also smart taxation. For instance, such state like Wyoming has no income tax and Delaware has no sales tax. However, there are also a solution how you can avoid paying taxes in United States in general, which causes disregarded entity or pass-through, which means that it's not entities that pay taxes, but rather income pass to their owner. And if owner is not a tax resident of United States, so there is no obligation to pay taxes in US. Oh, someone was giving me a sign. I was like, oh, hope it's not my time. So the other option, which is not so popular, but it's promising and very developed very fast, which is Qatar. Why Qatar is also can be treated as a wonderful option? Because there is no tax on dividends and personal income. Qatar has only 10% corporate tax, which is already low, but the free zones offer 20 years holidays, which means that if you are exporting services, but not rather than providing it on the local market, you can benefit from zero tax on the Qatar. And of course, stable country, stable currency linked to United States dollars, and ideal for exporting services, and also it's an ideal option if you're looking for a solution to enter Asian market, African or Middle East market. Now, Cyprus, no-brainer if you're looking for a country in European Union. Why? I know that many of you heard about this country, but probably you don't know the particularities of taxation. So the corporate tax is only 12.5 for the European Union. It's really low one. Now, there are also great taxation solution which calls IP box. So if your intellectual property qualified well, you can pay only 2.5 taxation from the income that you receive from your intellectual property and protect your digital assets. Also, no withholding tax on dividends, interest, royalties for non-residents. The digital nomad visa is also available, so if you want to try lifestyle there, and work remotely, you can do it through the digital nomad visa. And you can be treated as a tax resident of Cyprus by staying there only 60 days a year, which is kind of good option because the majority of countries asking for 183 days. So that's great. Now let's move on. Andorra, almost neighbor, not far away from here. And why this solution is great? It's a hidden gem for founders because it gives an opportunity for privacy, amazing quality of life, security, and great taxation. Just imagine 10% corporate tax, and it can be even lower for holding companies, 2%. The personal income tax is from 0 to 10%, and no extra taxes on dividends if in Andorra's from the Andorra's companies. Strong privacy, like I said, which is really important if you're looking for a solution to protect your assets. Now, like I said, sometimes and not sometimes, it's really hard to take a decision where to start your legal structure if you're thinking about scaling. And guys, it's not about taking a decision based on the popular Google advices, but it's rather on looking on your business model, how we do it. We analyze your business model, then we choose the best fitting jurisdiction, your business.
setting up a company, helping with the contracts, with the clear contracts, and supporting with a payment and structure, with a structuring and then payment taxes. And we provide a comprehensive support. So each jurisdiction can has its benefits, but if it's chosen and settled right in the right way. So if there are any legal questions that stressed you out, don't think about stress, just let us handle it. From taxes to compliance, from banking to trademark, anything that keep you up in the night, we can take care about this. So now I want to share the real story that we had. One of our clients started with a, do you hear me right now? Or is blocked by the sound outside? Good? Okay, thanks. So one of our clients started with an income, 1,000 a year with a United States LLC. And at first, it served him well. It was like no problems, easy to maintain, low ongoing fees, no questions. But then the revenue grew to up to $1 million a year. And here, of course, when the revenue grows, there are more questions come from the authority, like from payments providers, from tax authority, from the government. So we took a clear look and restructured his legal setup. Firstly, we registered the IP in Cyprus and protected the digital assets. This helped to benefit from 2.5 tax rate. And then we moved founders' tax residency to the UAE because it helped to benefit from from the absence of tax from the personal income, and protected the personal assets because, like I said, he was protected from the automatic exchange of information. And here is a lesson. What works for $100K will not necessarily satisfy your legal structure when you grow. And it's like with business. When you grow, you need to grow your team, your tools, your traffic. Same with the legal setup. When you grow, it also needs to be readjusted properly. And like I said, why UAE works great for the owners? Because firstly, it helps to save money on taxes a lot. It's also protected from the automatic exchange of information and protect your assets. And what is also important that I didn't mention before, that just staying for 90 days in UAE, you already can be qualified as a tax resident and prove your income worldwide. That's a great solution. Complex structure can offer real benefit in some cases, in cases when it's structured well. But sometimes it can be overwhelming. If you're getting lost in your structure, and we saw cases when some business can have 20 plus entities in structure, and that's important to understand your structure. Like if you have holding, that's important to understand each part of the chain. But if you're getting closed, then of course more questions will come from the payments solutions, from the tax authority, because if you cannot explain, no one will understand, and here can be some kind of problems can come. So if you have such kind of cases, we can make a due diligence and put everything in the best way. So also what I want to stress out, that we know, guys, that affiliate market is under the closer look of the payment system and bank system, which can consider affiliate market, affiliate business like a high risk. But there are payment systems that are friendly. So work with a payment system that support but not blocks your business. And yes, they exist, and we can connect you with them. Now, another real story we call freelancer trap, which means by freelancer trap we call, it's a term explaining that you start growing business, but you still treat it as a sole entrepreneur. You're bringing clients, your revenue is growing,
but you still consider that you're working like a solo, like a freelancer. And yeah, I got it that it sometimes looks, it's easier. We don't need to think about all this messy, legal, risky stuff, but that's a mistake because legal stuff protects you. And when you work as a solo entrepreneur, that's a very important thing to know, that all your assets under the risk. So if there will be any questions from the regulatory authority, you will be liable with all your personal assets. But if you have a legal structure, your liability will be limited by your company, by your shares in the share capital, by your shares in the capital of company. So to sum up, if it looks like business, you should treat it like business. And we helped so many affiliates to make the shift from the freelancer to the business, and it's always such a release. And we will be happy to make the shift for you if you will need it, of course. And 4 main points every affiliates ask: where should I register my company? How to open an account that actually works for business? How can I protect my personal assets? Where do I need to pay taxes and how much? With all of these guys, we can get you covered, no worries. Now, you also can, like, the whole presentation had a QR code, so hopefully you're still keeping up with me and scanning the QR code to stay in touch. And I'm not going to repeat what we do, but one thing, we know that you guys take care about your bills. Everyone does, who does not, right? And we have fair prices, no surprises, so you will be happy to work with us if you need a legal support. And here, if you're ready to move on, you can use promo code CC Barcelona and grab 1 hour of free consultation to move forward with our support and to analyze the business model that will work better for you. So here once again our contacts. You can take a photo of me with me, you know, just a hint. And so hopefully this was interesting for you and you got some interesting tips with legal things. You know, sometimes I know that many people think that legal stuff is boring. I tried to make it not boring and useful. And yeah, let's do things to make affiliate business not surviving in legal chaos, but thriving. And thank you for your attention. And let's do something great, guys. And if you have any questions, I'm open, but I don't know if I have time. Anyway. Of course you have time. Oh, great. Thank you. Woo. So, any questions? No, нема. So, була дуже зрозуміла і гарна презентація, настільки, що питань немає. Ну це ж супер, Бачите? дякую. Супер, дякую вам. Головне, що не розгубилися з презентацією. Ну, все супер. Так, дякуємо. Ще раз оплесками привітаємо. You can give it to the next guy. Так, тут у нас одне таке питаннячко. Хто приїхав на конференцію на машині? Підніміть руки, будь ласка. Ага, бачимо. Тут така ситуаціон, що якщо машинки не будуть зі входу забрані зараз, то вони будуть завтра на аукціоні виставлені. Дуже треба, щоб забрали авто. Yes, Stefan, could you translate, please? So exactly. First I want to thank Mariia also for this station. I really like your Lego character that you put in the presentation. So we have an announcement to make from the security of this building. They are saying people are parking like in the Wild West, and that's not okay. So whoever is not picking up the car and parking it where it should be parked, the cars will be auctioned away tomorrow in the charity. So please relocate your car. Here we have already the first guy. Now that your best friend is speaking, you are leaving. You are not a good homie. Leave the car for half an hour. I will talk to them to not pick it up. No.
Tell Okay. your friends, retell to your friends, да? Перекажіть своїм знайомим, друзям, що це варто зробити. Ану, Штефан, представ нашого наступного спікера як треба. Okay, so next on stage is Dmytro Tymoshchuk. I know him since 12 years and I think I still don't pronounce it. Tymoshchuk, am I right? Tymoshchuk. And Tymoshchuk. I still don't pronounce it proper. He is a board member at DDST Group and co-founder of Toolza, a really nice tool for managing fiat cash flows, mastering crypto, and bridging the traditional digital finance and the fiat finance. I hope I read that now correctly. I saw the tool myself, very impressive stuff that they were building. So we keep the stage for you. Good luck. Давайте Teach them. привітаємо нашого гостя, Аплауза, енергію трошки. аплауза. Давайте. Hi everyone, my name is Dmitry. I want to present our product, Toolza. This is the SaaS that we're making for the affiliate market. Basically, affiliate is all about the speed, and the speed you move your money determine if you can play big. That's I'm gonna talk about today. Let me check. Yeah. So a few words about me. I'm board director at DDST Group and co-founder of Toolza. We have 100 employees in our group with the 3 operating businesses and few spin-offs that we're making. So we're like a group of the companies, that have a complex legal structure. We have 11 legal entities, around 5 countries, 100 crypto wallets and banking accounts. So, as I mentioned before, affiliate's all about the speed. We can manage bid in a matter of seconds. We can define if offers converts, like in a minute, but still we need 9 tabs, few Excel files, and CRM be open to have the data about our partners to make an invoice. Yeah, really simple thing. So basically, all the balance reconciliation, invoice creation, all this stuff goes really old way, like 10, 20 years ago, and we're here to change it. So traditional accounting system doesn't care about affiliate business because they're really highly focused on their enterprise stuff. Like being a traditional accounting system is all about either crypto, either fiat. So you know the names like Xero and QuickBooks. There's something that your accountants always ask it for and piss you off with. So basically, with Toolza, we unified 2 these parallel dimensions in one ledger. So you're gonna have all your information about your crypto wallets, banking accounts, your legal entities, everything in one place. Small story about us. Me and my partner, we started 2014 as a solo affiliates, and in 2 years we become 30 employees with the CPA network. By this time, our first CPA network, Upshark, still works really good. Like, if you're not familiar, you should check them out. Yeah, so we started with mobile content. It was very popular back at the time, and in a few years we grow like twice. When we got more employees, we started to drown in the manual processes. It's like usual stuff, having tons of Excel files and orchestration software doesn't make much sense. So we started to look at solutions specifically for affiliate market, and we didn't manage to find any. So we made by ourselves the spin-off for the ERP system that brings all the data necessary for affiliate business. While we scaled, like in 2022, we scaled to 4 businesses, and we were really overwhelmed with the processes. So we started to look for a solution again. It didn't happen. You know what's happened in 2022. So we started to look how we can improve the flow that people work in our industry. That's why, spending a few years, we were trying to find if we can create in a proper way some existing software and to make it like spin-off, but entirely from the ERP system. It didn't happen. So starting last year, we started to develop Toolza, the software for
reconciliation that designed specifically for affiliate market and meet affiliate market needs. So here is our state-of-art reconciliation software that doesn't have any, any numbers and digits because of the resolution, but this is your unified interface where you have your bank accounts, crypto wallets, and everything already in the system automatically. As long as you add it in the system, you have it in Toolza. You can manage all your reconciliation. You can check your balances from the single interface and have all the data in one panel. It's super simple, believe me. We made it for 1 year to make it super simple. And the only thing that left over here, you just should add invoice, either just import it. So the flow is super easy. Our onboarding time for the businesses who have no software for bookkeeping or accounting, our onboarding time takes about 20 to 30 minutes for the people who never use this kind of software. So we know the way we're going to improve it to 5, even 10 minutes, like más o menos, with of course with AI. We implemented all new AI features, like the system going to help you out to make everything instead of you. So basically, by having all the information, you have the, this is the report section that brings you all the information about your business, how it operates, and you can slice all the information based on crypto wallets, either bank accounts, whatever you have. So it's designed specifically to meet your needs, not the needs of your accountants or auditors, right? On top of this, like having the system that works with your finance, why don't you have the option to have the communication with your counterparties, with your advertisers, with your publishers, whatever. So basically, the interface, you can't see much, but I can see it clearly over here. It handles all the information that usually you have in the CRM system and where you keep all the data about your financials, with your partners. Next thing, you're able to manage your team entirely from this platform. You can make departments, define roles. You can manage easily the access to the different part of the system and what's your employees able to do inside. So we try to make it as flexible as possible for the teams who work remotely. This is the easy way to manage your transactions. So it's supposed to be an interface where you can see the states of the current payments you have with all the flow. So at this interface, your team can check easily if the money in the bank account or they're still on the way. Basically, this is something Mariia talked about. Like, I know it's not clear, but still. You have all this. This is the companies you have, the legal entities, and this is actually the business section you have. I mean, you should check our website to see. We have pretty much all these screenshots over there. So you can put your entire infrastructure in Toolza and have everything in there. On top of this, yeah, we're developing AI that I mentioned before that's going to help you out with your daily finances process. That's pretty much it. Right now, we have live beta open. You can sign up for a 30 minutes call with the live demonstration. Dmytro actually going to take care of this. And basically, yeah, we're already open for the businesses who are ready to save time on their finances and to automate financial processes in their business. Stefan. Guys, if you have any questions, yep, please. Yes. Thank you. Yep. So your presentation was pretty clear that no questions, you see? Yes. Everybody has understood. As usual. One, one, two. Oh, thank you, thank you. So, guys, let's get to our speaker, please. Да, бурхливі оплески. Дякуємо, дякуємо. Немає питань. Так.
Хто знайде мені зараз Штефана, тому 100 USDT на карту. Де Штефан? Новий челендж. Але ми нагадуємо те, що і сторіс можна постати з нами, відмічати холі трав і мати шанс виграти 100 USDT. Тому давайте постіть, поки ми чекаємо Штефана. О, ще це можна на камеру сказати, так? І так, не забувайте, що у нас тут діє аукціон, міні-аукціон, запости сторіс, відміть холі трав і отримай 100 USDT прямо на карту відразу. Хто запостить найбільше, тому і полетять грошики. Якби, да? Супер, але Штефана нема і нема. Що робити? Хто знає, де Штефан? Підніміть руку. Ніхто. Понятненько, понятненько. Correction. 5 minutes. Мені виключили. Один. О, супер, дякую. Нагадуємо, що сьогодні у нас Affiliate Drinks, це ввечері, міні-авторпаті. Звичайно, завтра буде о 19:30 основне авторпаті з Quest Pistols, але сьогодні в Telegram-боті ви можете знайти всі деталі про авторпаті і про Affiliate Drinks, яке буде саме сьогодні. Воно буде не тут, воно буде в закладі, тому переходьте і будемо чекати вас там. Ну і, звичайно, в нашій Барселоні настільки жарко, спекотно, що потрібно всім трошки паузи, трошки відпочити, подихати свіжим повітрям, попити водицю. Тому зараз пропоную вам це і зробити. Ой, Stefan, I was looking for you. Where have you been, my darling, my friend? Where? I was actually finding our host. We were both together a little bit late, so I have a good excuse. Good. That's a really good excuse, Stefan. Good excuse. So let's introduce our guest. Okay, so next one on stage is Aleksandr Lodeweyckx. Hello. He's the global head of performance marketing at LoopEarplugs. That's most probably a brand that each of you already saw on one of the traffic sources, spending 100 million a year with this kind of stuff. And he will share his experience and some insider secrets to boost your marketing game. If somebody is spending that big time, you have something to learn. So please, stage is yours. Thank you. Take him on. All right, guys, let's go. How fast? Guys, I'm so happy to be here. Today, I'll be telling a story on how you can scale a company from 0 to 200 million of revenue. The brutally honest story on how we did it at Loop and how you can do it yourself too. Let me first introduce myself a little bit. I'm Alex. I'm Global Head of Performance at LoopEarplugs. I built and sold several multiple agencies before I went to the e-com scene. After that, I really started scaling companies, have over 200 million of profitable media spent, and I really live by the principle of launch fast, learn loud. What I really mean with that is that whatever you do, you gotta make it big. You don't wanna have small optimizations and everything else. As one person once told me, optimization is the death of innovation. And the truth, if you want to scale a company very fast, is 24/7 focusing on innovation. Focus on bold ideas. Now, at Loop, if you guys don't know us, we do things a little bit different. We're an earplug company that sells earplugs, but we want to make sure that we're able to enhance people's life by giving them control of the noise around them, right? Just the same way as you would do with sunglasses. Imagine you go outside and the sun is shining in your eyes. What do? You go in, you get your Ray-Bans, you go outside, you wear them. You're fashionable, you're protected, and you're confident. And we want to do the same thing with earplugs. So, what you guys will learn today is how you can make money, how you can build your marketing team and your marketing engine for yourself, and what to focus on, what's really, really important if you're going to build your own e-com or DC company and to scale it. And on the agenda today, I have the 4 phases that we went through the company, exact the same phases that we explored ourselves.
And the first million we're going to make is really understanding the two main things. What is your main channel? And what is word of mouth? How do you generate word of mouth? Why is such an important metric to do? The second 10 million we made was going full funnel. I was going into how can we build a process, a small engine, something that works for us. Then the big leap we took, the 100 million of revenue we additionally made was purely focused on diversity. People are different. We always want to make sure that we different out the different people across the world. The next one is 200 million of revenue, where we scale substantially by expansion and really focusing on market efficiency. I'll be covering all those 4 topics with you guys today, right now. But I do want to tell you guys the truth. The truth in scaling companies is often not exponential. It goes into testing and testing and testing, and sometimes something works for you. And you see 20, 30% more revenue suddenly happening for yourself. We went multiple times where months and months and months, we didn't grow for a single euro. And then we found one thing that worked, an angle, a messaging, a format, and we pretty much doubled the revenue in that same month. That's really, if you look into the companies that are growing, like Gymshark and so on, is they find one thing and they double down on it in the same month and experience huge revenue growth. And so that's exactly what we did often, right? This is a version on our site on how we grow. And sometimes you see in, for example, March 2023, we just doubled the amount of revenue in less than 1 month. Exactly that. And sometimes it can be very stupid things. It can be one influencer, one content creator. Give you an example on this one, who made for us about 12 million of revenue in 2023. Oh. I'm sorry the video's not working, but you'll see a red-haired girl that jumps in screen and talks really about an authentic story about how she uses earplugs, and a friend of ours recommended her to use earplugs. This one red-haired girl, she made 12 million revenue by herself by using content on paid media and influencer marketing. And it was huge. I'm so sorry, the videos are not working, but let's go through it together. Okay, let's make our first 1 million together. The first million you're gonna make is based on 2 things. It's driving traffic and generating traffic. They're 2 completely different things. You need to understand that, because we always talk about a product market fit. How do you make really good product market fits? It's not only about finding the right marketing angles on how people convert, but it's also finding the right products. The products that will people talk about. A product that actually makes sense for them. So what we developed very fast in our journey is, yes, we were selling earplugs and people love them, but we're also looking into use case. How can we make sure that people talk about these products? How can we make sure there's a referral mechanism? How do we make sure that people actually are telling a neighbor, selling the gift, and so on? That's our main key element if we are developing our products. It's always based on an NPS score. It's always based on the fact that we need to make sure that 20 to 30% of the people are talking about our products after they bought from them. Because the reality is that if you sell one product against, let's say, a 20 euro CPA, but you know that 30% of your customers are going to explain or going to actually have other people involved, then you get into a snowball cycle. And that snowball will exponentially increase substantially. And that calls you for a product market fit. It's a really simple thing, but it's so important that you make sure that you're not only focusing on finding the right messaging, but also make sure that the NPS score of your product, that your product is playing some kind of referral mechanism for yourself. And I'll give you an example on this one. This is the latest product I'm at the moment helping these guys out on, and it's beautiful. The guys are selling flavored toothpicks. It's a really simple concept. It's an old product that everybody has known from the past, and still they're scaling exponentially right now. The reason why they're scaling is, first of all, they have a really good content market fit. They can tell a story about toothpicks, about the flavors, about it's healthy for yourself, and so on. And additionally, what also is they have actually a use. Because people really use it quite often. So the repeat rate. And the repeat rate causes your NPS score to increase. People love it, people talk about it. And if you combine those 2 things together, you have a winning product. And that's your first million. And it's really interesting because I've seen so many companies scale to, let's say, 20 million, 50 million, but you're always stuck. Why? Because they're not able to figure out word of mouth for yourself. The next thing is this. If you look into any company, D2C, e-com company today in the world, they scale in 3 ways. Or influencer marketing, or paid media marketing, or cloud. They have like an influencer, for example, Kim Kardashian with Skims,
Those are the 3 main channels that drive your growth. Until you 10 million, 20 million of revenue, you will have only one channel that drives a major growth of you. And it's true. So it's for you also to really figure out for yourself, what is that channel? What is that one channel for you that makes you the most growth? For Loop, that's very easy, paid media. We're advertising from the start. We used that to scale to 100 million revenue purely on paid media. Only then we diversified. Gymshark, they use influencer marketing and brand marketing, right? By example, Skims, they used, of course, the cloud they had as an influencer. The next one is 10 million revenue. How do we go from 1 million to 10 million of revenue in total? And it goes into going full funnel. And no, it's not about, by example, going into multiple channels and multiple stuff. What you really want to achieve is you want to focus on building a process, something that works for you, right? And often the stupidest thing that we did is we saw that paid media working was really well for us. So instead of making 10 ads a week, we did 50 ads a week, 100 ads a week. And we just start making our process super efficient, reaching out to multiple people, more angles, and so on. So no, you don't want to diversify your channels. You really want to build yourself a little process that makes you work. And then we, of course, have a lot of people saying, amazing, cool, Alex, I understand. We got to build this engine. We got to build this exponential thing of more angles and so on. And we're going to make it more efficient. And I'm saying, no, guys. The reality case is that if you really want to grow very fast, you do not focus on building an engine that just optimizes things. You build an engine that generates new things. I think that's a really cool example I can bring you guys today here, is I did a little study with my team. I was so sick and tired of all the CMOs coming to me like, Alex, we built an optimization machine, it needs to be better and more performant. So I told half my team here in purple to say, guys, I want you to focus purely on optimization. Whatever you do, make sure that you focus on optimization, that you make better ads, and so on. On the left side, what we did is half my team, I told them, guys, I don't care about optimization. I want you to focus on new bold ideas, new angles, new messages, new funnels, new audiences. And what we saw after 3 months is that the team on the left side was actually focusing 24/7 on new angles and didn't care anything about in the past when we launched, was making exponentially more revenue. Their revenue tripled in about 3 months of time. And that's for us a huge exponential lever. And that strategy we implement ourselves. We completely ignored things that worked in the past, and we were always looking into, okay, what are new pockets of growth? What are new audiences, new angles, new messages that haven't worked for us yet, right? Because we realized that 80% of the growth that you have as a company is often based on the angle, the messaging, something that worked for you. And this is exactly what we did. So this is an example for you guys. It's a little ad engine that we built ourselves. We launched about 100 experimentations weekly. We put variations in that one. We categorize them based on the use case, on the angle, on the messaging we have for influencer marketing, paid media marketing, and so on. We see if they're profitable, amazing, we scale them. If they're not profitable, we kill them. It's a very, very simple process. It's a very simple thing. But today, I have about 9 people that come up with about 10 ideas every single week to just launch them. And that's it. And it's a whole simple basic thing about scaling companies. It's often not that complex. It's very often just based on being the angles. Now, what we did then is we understood we had a process in place. The next step for us was going to the next 100 million of revenue. And we very fast understood that people are diverse. We're all different creatures, right? We all consume content differently. Some people love to see video content. Some people love to see a short video about more explanation tutorials. Some love like image advertising. So you want to be different. And the more different we were, the more revenue we actually were making. So I want to do a little exercise with all of you. So I hope you guys are ready for this one. I see here 3 ads. 1, 2, 3. The left ad here is this kind of ad where the loop is turning around. The middle one is an ad with somebody having loop earplugs in hand. And the right one is the one with a review. I want you to put your hand up if you think that 1, 2, 3 is the best ad. So who loves Creative 1 the most? 1, 2, 3, 4. Who loves Creative 2 the most? 1, 2. Who loves Creative 3 the most? 1, 3. Okay, 4. Quite balanced out this one actually. So what you see here is exactly what happens, right? Most of us, most of you guys, they really love Creative 1.
So what companies often do is they go all in. Creative 1 is the one I should focus on. This is the ad that has the best revenue, the best monetization, and so on. But what they completely forgot is that even though 40% of the people in this room here love Creative 1, you still have Creative 2 and Creative 3 left. 20% of people love Creative 2, and 30% of people love Creative 3. And there's where companies go wrong because they go so hard optimization that they completely forget that people are different and you want to launch all those things at once. We, for ourselves at Loop, we defined 37 use cases, 37 messaging angles that we launch every month. We refresh them, we rethink them, we iterate on them, we see we make something different for every of those use cases. And the story I often tell people, of my designers, of my videographers, that I tell them is you have blue, red, and green people. And we're all a bit different, right? The blue people love soft call to actions, the red people love more discount driven, and the green wants more information. And those are the personas that actually matter. You don't want to make more advanced buyer personas that go really in depth on how old the person is. No. You want to build a buyer persona purely on what the person wants to consume as content. And that is your essence. We have 37 of those profiles that identify for ourselves, 37 styles of content that we make. And that's exactly what we do. Those screenshots of kind of advertising we do. And yes, it might be chaotic, but it works very much for us. Especially if you are D2C online, the algorithms will find a way. Now the challenge, of course, is that you gotta find your brand in this. You gotta find a way on how you mix your brand guidelines together with what you're doing. But the more you diversify, the more revenue you will make. And the diversification is not singly on the creative. It's actually based on your customer buyer behavior. And it's pretty much how do you like to buy. Some people love to see an image of an email, by example, love to see an email for advertising. Some people love to fill in a quiz funnel and then convert. Some people love like response marketing. And it's those things that really matter, right? So we define for ourselves on how can we make sure that we have different kind of marketing running at the same time. Interactive, like response, sexy, informative. Those are our 4 angles we base our content on, our funnels on, our strategy on, to make sure we reach out to everybody and make sure we grow. And that's also it. Everybody knows the S-curve, right? And the reality is that every time that you find this new funnel for yourself, this new concept, we saw a huge growth. That's what you try to realize. That's the non-linear growth you see every time you find something winning for yourself. Now, it's a very hard challenge to coach your designers and your creative strategies to get you there. It's a really hard, difficult thing. But often what you can do is just give them a challenge. It's a life first 8 model. It's a model I use to train my people and tell them, guys, you can actually be different. If your product, maybe, let's say for this one, let's say that you actually have a wallet. You're selling a wallet today. And as your wallet is normally just you use it in casual things, right? But maybe if you have a really sexy wallet, it can help you becoming a more sexual companionship. Or maybe if it's a wallet that keeps you safe, because it's NFT protected and so on, it gives you protection of fear or danger. And those things we start developing ourselves. We start thinking ourselves as a company on which products can we make to make sure that we have for all these use cases a product. A funny fact is that 2 years ago, we developed a product for actually social approval. So we developed a product that was an ideal earplug for restaurants. It completely blacked out your background noise in the restaurants, right? And it allowed you to have a conversation with the person in front of you. That single product was 30% of the revenue year on year. 30% of the revenue. A new use case, something we haven't figured out, a new idea, and it gives a huge amount of revenue. Now let's go to our first 200 million of revenue, which is substantially harder. And I gotta break some myths to do this with you guys. Myth 1 is continuous scaling. The reality case is that if you reach your 100 million of revenue, it's been amazing, right? If you use growth, everything goes well, but then things start not working for you anymore. And the reality case is that we all know it. There is a lot of diminishing returns. The moment that you start scaling exponentially, you see saturation. You see your ads not working anymore, funnels not working anymore, meta doesn't work anymore, and so on. It's a typical thing we all experience. The second myth that we always in place is, oh shit, we're a 100 million company. We should start focusing on brand marketing, more like brand activations and so on. It's a typical thing we always see. And the reality of the case that we explore that, I want to actually back on this one. The reality still today is
that people always think that brand marketing is something separate. Brand marketing is more long-term, while performance marketing is seen as this really short-term peak. You launch some ads, you see it works, and you get some sales, and that's it, right? But in reality, the case, if you really don't do it properly, is that whatever grows a company is building a repetitive model. If you build yourself this repetitive model on advertising, on influencer marketing, and so on, those are the engines that scale fast. And in the meantime, yes, you can do brand campaigns. But brand campaigns, they're very short-term revenue. They're amazing to get market share, but they don't drive growth. And that's what you're looking for. So yes, I had a difficult challenge to find myself and making sure that brand performance marketing was a one holistic thing. So I took myself a challenge to make sure that I understand both of them. What really is important in brand marketing, what's really important in performance marketing, right? In performance marketing, we know that performance marketing is product-driven, it's measurable, it captures good demand, and so on. But brand marketing is, of course, it's more fluffy, but it has really good ad recall. People remember a good brand marketing campaign. If you have a really good campaign, people understand it and think about it for years and years on end. I'll give you one example. Who still remembers going to the cinema and hearing these Magnum ads about your ice cream, you know, the crackling ice cream in the cinema? I have one then. How long ago was it that you saw that ad? Oh, 2 months ago. That's very fresh. Okay. For me, it was 10 years ago, and I still remember up until the day that one ad of that Magnum crackling and so on. And that's a really good brand campaign. So yes, if you build a really good campaign that has a good storytelling, people will recall it for longer than ever before. It will have more impact than this typical direct response marketing ads. But what if you combine them both to each other? And that's something we did with Loop very, very fast. We completely said from the beginning that even though we know that the ROAS and the performance is higher, if you just hardcore focus on earplugs versus foam earplugs, if you make sure you have discount-driven advertising and so on, we completely said no, we're not going to do that. We want to focus on incremental revenue in the future. So we told the team, focus on benefit advertising, focus on storytelling, make different stories, talk about dating with earplugs, talk about commuting and focusing and making yourself like a better person with earplugs. And that's really how we drove the growth, and we saw incremental revenue scaling very, very fast. Now, it's a challenge because you have these two teams, brand marketing and performance marketing, and they're in the same boat. We're all in the same boat. But still, their metrics of achievement or success are way off, very different, right? So we developed a framework ourselves on how can we make them accountable. And we told the performance marketing team, guys, you are responsible for reaching more people, for making sure that we are reaching more profitable people at a good rate and so on. We made them responsible for new incremental revenue and unlocking new regions. Our brand marketing team, they're not responsible for impressions and anything else. We made them responsible for increasing AOV. The reason why is because if your brand realizes people, it really makes sense, right? It's your authority increases. Because people really appreciate what you're saying, what you're doing. They identify with you as a brand, and a couple things will happen. The first thing will happen is they will appreciate you more, therefore, you actually will automatically buy more because you're more used to it. Second thing what's going to happen is, of course, they're going to talk more about you as a brand, right? So we're testing out these different brand images, and we saw that, for example, brand image A had much more word of mouth than brand image B, and it really drove so much growth. And the really interesting thing is we even measured price elasticity. What it means is that are people willing to buy more or more expensive for the same product? And we saw the stronger our brand became, the more we're able to charge for it. The more collaborations we did, the more really interesting collaborations we did with other influencers and partners, the more we're able to charge for the same product. And last thing, of course, is you see an increase in CTR and conversion ratio. People want to click more, people want to buy more. And that's a really direct correlation that we saw. That was our brand marketing response to make sure to do that for us. And of course, if you don't understand those typical things, and you're able to mesh performance marketing and brand marketing in one holistic plate, then you go into MER and expansion, marketing efficiency ratio. How do you make sure that every euro that you spend is as efficient as possible? And the reality case is that you need to understand a typical phenomenon in marketing, which is the stable curve. In every country, region that you get in the beginning, you are a startup. You're in a beta market. And it's super, super difficult to get your first sales, right?
It costs a lot of money, your CPA is high, and so on and so on. It's a typical thing you always see. And then the good times come. You make money, you know? The growth is there, word of mouth is there, people appreciate you. And what you then see is you come in a phase for early adopters. And your CPA is very cheap, very affordable. Those are the times where you should make a treasury and start more experimenting. And what you often see is that in those times, companies, they are getting more hires, they're getting more people in, and they completely forget that these are the golden times that will not last. Because a couple of years later, what we experience ourselves is very much to start accelerating in the markets. We did 90%, 80% of whole UK reached them, right? And we got mature as a company. And that's something we realized for ourselves very, very fast. So how do you cope with this? How do you understand this? And for us, we saw that marketing efficiency ratio, how efficient marketing is directly correlated to situation. How more saturated we were in the markets, the less difficult, the less easy it was to get the right CPAs for ourselves. So what we did though, is we start focusing on decreasing our OPEX and really make sure we're a lean and mean company. It's a famous thing that, by example, companies like Reach or companies like Jones Roads, they have a single digit OPEX. It means that they spend only 5 or 6% of their total amount of revenue on people because they want to be so efficient in the markets they are. The second thing is that increasing lifetime value in product categories. The reality in life is, if you ever read the book, How to Grow Brands by Byron Sharp, you will see that there is a correlation between lifetime value, how much people are buying your products, versus your product itself. Example is that if you are an insurance company, on average, you will sell to every person 3.4 insurances. It's a typical thing. It's a phenomenon. Everybody knows that. Maybe if you're bigger, you sell 3.6, 3.7 insurances. But what never will be the case is you will never be doubling down on your lifetime value. Your lifetime value is often correlated directly to your products. If your product is only earplugs, right, that people maybe use once a year, yeah, then your lifetime value is very, very limited. We only had 10 to 12% of return customer rates, and that's it, right? So how do you again make your marketing more efficient? You could maybe spend less money in Meta and so on. You can maybe have a little bit of optimization here and there. The reality case is that the only way how you really move on from this is diversifying your product categories. You start looking into all product categories that allow you to reach out to your audiences and make sure it's more holistic. For example, sleep masks or anything else. And of course, the last thing you can do is optimizing your channel through geo-testing. If you really want to, for example, make sure your meta is more efficient, you test out A versus B in different geos. Now comes the expansions part. So once we understand that we are having good MER and everything else well, we focus on more categories, now we go into expansion. The issue that often companies face is that they're in this beautiful, beautiful phase where a company goes so well, and you have this beautiful CPA, which is positive, you make a huge profit and so on, and they use the same mentality to go to other countries, other regions. They say like, amazing, cool, I have a 20 euro CPA in UK, I want to do the same thing in Germany. So just copy paste a whole model about it. And what you need to understand sometimes is go back to the times where you're a startup innovator and realize that shit, if I'm going to start from scratch, I will be back here again in my 40 euro CPA. You start completely from the beginning. And there is, what you need to understand is you got to invest in a growth sprint for yourself. It's not just often duplicating and seeing what works. No, you invest the money and the time for it. You pay people into it, and we build a growth sprint. Growth sprint for us is where we say 2-3 months. We're going to put in X amount of resources, by example, 300,000 euros, 2-3 people, and really make sure that they have a target, that by the end of the growth sprint, they're having a profitable target. That's something we often do. The next one is you gotta be accepting that every time you do this, you need to be break even. If you ever want to scale it so fast, you have two options. Or you get funding, and you have a huge amount of investors that just churn out money and branding, and you completely forget the innovator phase. Or you go for a break-even mentality and try and make it work. I think the last thing is we did cultural check-ins. It's a really cool thing I'm going to tell you guys later, but a cultural check-in is so important whenever you do expansion. I'll tell you why later. Now, whenever we start looking into other markets, we have 3 metrics for UCAN. It's ease of entrance. And the ease of entrance with us is based on 3 things. It's based on knowledge. Do my same channels work in this country? Based on the customer, do the local people have the same use cases for our products?
And 3, efficiency. Am I able to use my same OPEX? Those are the 3 things that for us validate if we want to go in a new country. Now, what's so important in this one is that the faster you're able to figure out in a country what works, what doesn't work, right? The faster you're able to scale. And that's what we often focus on. Now, I tell you guys a story time. I told you guys later today that you have a cultural check-in that we do every month with our companies, with the countries. Now, one of the countries we scaled, which honestly was the biggest challenge of my whole entire career, is Japan. Japan is completely different than where we are right now. We are active in UK, we're active in US, Australia, and so on, and we want to conquer Japan. Now, Japan is a country where people have completely different use cases of earplugs. They don't use earplugs when they commute. They don't use earplugs when they go to sleep. For them, it's an offense, because actually what we did is on our website, we were selling earplugs for commuting, for traveling, and so on. And what we figured out is that if you put it on your website, Japanese people will find it an offense to their culture. The reason why is because if you travel, you're silent. If you are on a metro, use silence. And they found it such an offense that the moment they saw this on our website, that we were selling earplugs for traveling and commuting, that they were actually starting Reddit clauses and Reddit subreddits and so on to tell that we are not a Japanese brand. Now, we did a check-in, we went to Japan, we figured out how we get rid of this, and we completely deleted our product that was able for sleeping and anything else in during traveling. And we saw our revenue increase by, I would say, from 100K to 500K in less than a month of the time. Because suddenly we were culturally appropriate. Suddenly they understood us. Suddenly we were part of them. And it's a huge important thing for us that we do wherever we go. Germany, Japan, India, and so on. We always try to find out what is exactly the use case that makes sense for them. And that led to our journey right now, is where we are a 200 million a year revenue company, globally, worldwide, scaling through paid media still today, but very diversified on our channels, on our marketing, on our advertising and messaging. And I want to give you guys a last quote before I go, but I often get companies, they hear these other companies like, oh, you're gonna build landing pages, or you're gonna build funnels, or you're gonna build all these more advanced and fancy things. And often the reality is that if I hear the companies who grew from 0 to 200 million in a couple of years' time, they did it by just doing one thing very, very well. Influencer marketing very well, affiliate marketing, partnership marketing, and so on. So if I would say to you guys, please just focus on the pure economics of what you're doing and do it better. So do not reinvent the wheel, don't make things go complex, keep it simple, and you'll scale very much faster. Cool. Guys, I want to thank you. I know it's very much high level. If you have any more details, please reach out to me. I'll be here the whole day. Thank you. Thank you. Any questions? I'll leave it here. No questions. Again, thank you so much. Let's give some energy. Давайте поаплодуємо і подякуємо нашому спікеру. Woohoo! So, finally, у нас Finally, we є... can eat and drink a beer. Yes. Штефан was really waiting for that. Штефан дуже чекав на це. Зараз у нас 30-хвилинний брейк, бо у нас гаряча Барселона, тому have a rest, chill, and Stefan will continue. Yeah, actually, I'm not continuing. I just wish you a bon appetit. We have a 30 minutes break. And then we are starting out so fresh and so clean with Aleksandr, Flint, Yes. and a lot of great other speakers. Enjoy your break. Peace out. Bon appetit. See ya. Ой. Fly dope swaggy, that's how I roll. On another level, on another level, on another one above me. Stepping through the crowd, yeah, I'm feeling so supreme. Feeling so supreme. On another level, on another one above me. Stepping through the crowd, yeah, I'm feeling so supreme. On another level, on another level, on another one above me. Stepping through the crowd, yeah, I'm feeling so supreme. Above me. Step into the crowd, yeah, I'm feeling so supreme.
Зарядилися енергією, закусками, тому що наш наступний спікер, ну це просто вау. Тут не підібрати слів, я думаю, Штефан зі мною згоден. Це Aleksandr Flint, власник Flint, з темою «Як за перший рік окупити інвестиції в SEO iGaming». Okay, I hope everybody had a nice lunch break, something to eat, a coffee or maybe a beer, like some of us already. And we are kicking it in with new energy, with a true veteran of this stage of Conversion Conf, Aleksandr Flint, owner of Flint, with the topic how to recoup investments in SEO within the first year. Pretty fast for SEO. So, Підтримаємо, Good luck, let's sir. make some noise! Woo! hurra, hurra, hurra. Раз, два. Раз. Так, меня хорошо слышно, я так понимаю. Мы сегодня, к нам за последний год поступило очень много, скажем так, просьб, аудитов, еже с ним по SEO-шке, по командам. Потому что сейчас, типа, говорится, много арбитражных команд, много, типа, говорится, казиношек, типа, говорится, они начали все-таки вкладывать деньги, типа, говорится, в SEO-шку, в свои команды внутренние. Сейчас я хочу развеять, может, какие-то некоторые мифы, рассказать, как это вообще работает, за сколько времени это можно окупить и сколько, типа, стоит хотя бы стартануть с этого всего. Давайте потихоньку начинать. Немножко про нас. На рынке, типа, говорится, мы уже 13 лет, у нас более 3000 сайтов. Основные сайты у нас это в казино, это монобренды. Кроме этого всего мы занимаемся кучей разных, типа, начиная от адалта, заканчивая другими вертикалями. У нас, типа, в структуре порядка, наверное, сейчас 40 с чем-то SEOшников, типа, говорится, отдельно есть компании по разработке, по разным, короче, типа, говорится, вещам. Вот, работаем более чем где-то с 40 гео, у нас много брендов мультиязычные, типа то, что, ну, по-разному. Сегодня будем больше рассказывать мы про сайты мультиязычные, почему стоит, не мультиязычные, типа монобрендовые, почему лучше ими заработать, типа, и что мы будем делать. Так, основные проблемы при создании SEO-команды. Это первое, типа, говорится, это время окупаемости. Время окупаемости у вас будет минимум 1,5-2 года. Типа, говорится. Когда вам рассказывают SEOшники, типа, что у вас будет окупаться проект за полгода, за 9 месяцев, вам врут. А точнее быть, да. Вот. Чаще всего, типа, потому что чтобы более-менее запустить, типа, говорится, как живую команду совсем-совсем, типа, говорится, они спустя полгода, 9 месяцев будет виден результат уже, типа, ну, то, что правильно работает команда, какие-то первички, там, первый трафик может пойти там, через 3 месяца уже, но какие-то хотя бы цифры, там, месяцев 9, типа, то, что надо. Год-полтора – это минимум, всегда закладываем 1,5-2 года, типа, говорится, на окупаемость. Поиск людей. Как и везде, как и в арбитраже, в Фейсбуке, в PPC, типа, самое главное – это тимлид. Потому что если вы берете, типа, неправильного человека, кто ведет корабль ваш, то вы утонете рано или поздно. Вы просто, типа, говорится, увалите деньги, ничего хорошего не будет. К нам буквально вчера мы обсуждали с одним из заводов очень большой компании. Они третий раз, у них уже третья итерация казиношника, потому что первый раз, 2 раза все слито было в ноль. Первый раз, когда даже мы помогали искать им людей, у них ихний, как скажем, head of SEO, типа, говорится, он там расписал, типа, говорится, план порабощения, типа, говорится, мира, грубо говоря, что там, типа, говорится, там, дайте мне 1 миллион, грубо говоря, я это за год сделаю 2 миллиона. Мы так говорили, что это, говорю, нереально так сделать, говорю, если так было все классно, приходите к нам, если что, мы готовы под ваши гарантии, типа, говорится, дать деньги, если вы можете так иксануть. Увы, нет. И в конечном итоге человек у них проработал полгода, сделал структуру, слил деньги, и ни хера, типа, говорится, не вышло. Люди – это очень важно, потому что тимлид должен быть толковый, дальше людей уже можно попервой брать там джунов, мидлов, типа, это уже попроще. Масштабирование. Очень важно, типа, понимать, скажем так, ты должен понимать, типа, свой план развития на год, на 2 вперед. Просто, увы, без нормального масштаба, типа, у тебя не будет выходить цифры, типа, нормальные по монобрендам. Так, структура команды, типа, которая вам нужна, типа, изначально. Инвестиции в среднем, типа, в месяц, чтобы стартануть, типа, от 10 тысяч в месяц. Типа, что в эти 10 тысяч будет выходить? Типа, это будет тимлид 2500. Еще раз говорю, тимлида, кроме, типа, ставки, вы, типа, им обязательно даете какой-то либо процент, либо, типа, за каждое депозиты доплаты, типа, бонусную систему. Остальная команда, типа, уже тоже, типа, у них там, мы обычно ставим там квартальные бонусы, там советуем ставить там, типа, годичные бонусы, полугодичные бонусы, типа, такое. Джуниор-специалисты начинаются от $700. Нормально функционирующая команда – это 1 тимлид, типа, 2 джуна. Лучше всего, типа, 1 тимлид, 1 мидл и 1 джун. Прекрасная связка будет работать, ребята смогут вести, типа, порядка 150 сайтов, типа, то, что это, наверное, ну, без проблем, там, типа, там, до 300, типа, можно поднимать, типа,
Расходы на линкбилдинг, типа, потому что в среднем, типа, если вы будете поднимать, будете продвигать спамными методами, типа, я сейчас говорю еще раз про монобренды. Это сугубо, типа, сайты, которые делаются даже не слотовые, чаще всего, типа, а монобренды. Вы делаете под низкочастотные бренды, становитесь на вторую позицию и просто кросите их трафик. Либо заливаете напрямую, типа, трафик, типа, на это же казино. Если казино вам позволяет. Чаще всего, если немножко поупрашивать их, типа, оно бы не будет позволять. Такие сайты нужно двигать исключительно, типа, то, что спамными методами, типа, ссылками. Так, разные есть методы спама ссылок, типа, потому что если вы будете использовать дорогой аутрич, вам эти проекты никогда не окупятся. Мы неоднократно раз встречали, что когда ребята валивают там в какой-то один сайт там, монобрендовый, не знаю, 5-10 тысяч, типа, в месяц, ты у них спрашиваешь, а когда вам он окупится, они такие, мы не знаем. Ты понимаешь, что в лучшем случае этот бренд может там приносить там, в месяц там, 2-3 тысячи долларов. Типа, и понимаешь, что там, это несопоставимо, потому что очень часто бывает, что SEOшники не умеют считать деньги. Это, увы, типа, не их, они больше по трафику, типа, разработка, типа, разработка также, если вы будете брать на аутсорс, это мы сейчас, типа, показываем десятка в месяц, это для запуска где-то 10 сайтов в месяц, чтобы каждый месяц у вас был хоть какой-то, типа, скажем так, галера, которая будет запускать сайтов. 3-4 тысячи, типа, разработка, типа, то, что это будет уходить, и плюс контент, там тоже, типа, тут 3-4 разработки, то, в принципе, можно, типа, контент уже вылять. Так, по поиску людей, типа, что мы можем, типа, посоветовать? Типа, людей надо искать. Очень часто бывает, что SEOшники приходят в команды, у них, типа, первичка, что вот я вел, типа, такие-то проекты, они показывают большие, жирные, старые проекты, которые уже там 5-10 лет на рынок, когда парень пришел там на год пятый, например, типа, существования проекта, ввел его 3 года, и, понятное дело, все супер, все хорошо, жирный проект с большими бюджетами, нормально. Если вы, когда вы ищете себе тимлида, старайтесь искать человека, кто умеет начинать с нуля, типа, который типа, умеет формировать команды, все. Потому что часто бывает такое, что когда приходят тимлиды, типа, которые работали в больших структурах, где за них много чего закрывало, они просто ничего не могут тебе показать. И у них типа, очень много косяков. Так, система мотивации. То, что я говорил, что команду, типа, важно мотивировать, потому что хороших SEOшников на рынке очень мало, их надо, типа, реально искать, колупать, выкупать, хантить, как угодно, типа, забирать у чужих команд. Потому что нету ничего плохого, когда люди, типа, меняют работы, потому что рыба ищет где глубже, человек где лучше, типа, увы, это как бы нормальная, типа, система. Где именно искать? Старайтесь искать, есть профильные чаты, есть профильные клубы, грубо говоря, то, что всегда не боитесь типа, спрашивать у людей, где они работали предыдущее место, типа, спрашивайте у SEO комьюнити, там, не знаю, вы там всегда можете к нам обратиться, там, к Леше, к Гале, там, неважно, кому вы обратитесь, вам никто, скорее всего, не откажет, потому что там у нас довольно-таки все такая лайтовая, типа, потому что комьюнити, вы можете обратиться, типа, спросить про человека, попросить даже, если вы не можете нормально прособеседовать человека, обратитесь в нужную структуру, которая просто к друзьям, типа, пожалуйста, помогите прособеседовать человека. Там, обманывает нас он или не обманывает, типа, то, что это... И таким макаром, вы поверьте, вы сэкономите свои же деньги, либо, типа, вы узнаете там, с предыдущего места работы, что человек там безответственный, что человек там отмывал деньги, там еще что-то. Что в SEOшке в арбитраже это ровная тема, когда сотрудники пилят ваш бюджет. Так. Масштабирование. Типа, с какими проблемами типа, можно столкнуться? Типа, отсутствие процесса внутри команды. Что это значит? Типа, у вас, по сути, типа, вы когда берете человека, который типа тимлид, приходит, он работал в большой структуре, типа, он не знает, как строятся определенные мелкие процессы, потому что у него закрывало это отдельное отдел. На это нужно очень смотреть. Рекрутинг. Проблема вечная у всех. Увеличение бюджета типа, и оборотных средств. Чем больше сайтов, тем больше бюджета. Типа, потому что SEOшка это не в быструю, SEOшка это про долгую. Вы должны понимать, что вы начинаете стартовать с десятки, типа, потому что в конце года у вас минимум полтинник будет бюджет. Типа, потому что если вы типа, считаете, что вы за десятку сможете там, кормиться, грубо говоря, каждый месяц по десятке, увы, такого не будет. Лучше тогда туда вообще не есть. Подключение новых героев и партнеров. Очень важно хорошего иметь менеджера, кто ходит по конференциям, общается, ищет типа связки бренд на бренд, типа, чтобы заливать. Часто бывает, к нам обращаются новые казино, говорят, там, ребята, там, можете, пожалуйста, забрать наш бренд. Мы там запускаемся, типа, они нам обычно типа, дают по заниженной ставке ревшаре, типа, и таким макаром мы зарабатываем, они зарабатывают, все довольны, все хорошо. Без этого никак, потому что часто бывает такое, что вы получаете из какого-то бренда брендовый трафик, бренд вам говорит, там, идите нахер, мы у вас брать его не будем. Но это если знать, кому позвонить, на кого нажать, типа, потому что попросить, там, пожалуйста, сделайте, вам будут принимать, вопросов нету.
Так, частые апдейты Гугла. Google апдейт постоянно. Типа, говорится, не бывает вечная отмазка SEOшников, почему у тебя ни хера не выходит, потому что апдейт Гугла. Типа, говорится, сейчас, увы, типа, они все чаще и чаще, каждые пару месяцев что-то новое выкатывается. Это уже нужно просто принимать, типа, говорится, за нормальную, типа, ну, за нормально. Изменение правил регулятора рынка. Это и хорошо, и плохо. Так как мы занимаемся брендовыми, ну, именно монобрендами, у нас есть охрененные кейсы, когда на локациях, где заходили регуляция, выходили часть казино. У нас такой есть кейс по Румынии с последнего. Это после Нового года туда зашла типа новая регуляция. Ушли, типа, говорится, некоторые большие бренды. Мы стояли под одним большим брендом. Сейчас мы на первой позиции. У нас много трафика, много, типа, говорится, всего. Ну, типа, мы стали выше, типа, говорится, скажем так, бренд именно типа, выпилился полностью с того региона. Типа, и у нас все прекрасно. Типа, говорится, и такие, типа, говорится, у нас это неоднократный случай, типа, говорится, мы уже такое типа, сталкивались. Решения, типа, говорится, какие, типа, еще раз говорю, обязательно, что вам нужно по команде. Опытный тимлид, план правильный по рекрутингу, правильный бездев, типа, то, что это то, что мы говорили по партнерству, типа, говорится, и, ну, и запуск большого количества сайтов. Вы не можете масштабировать бизнес, либо типа, просто запустить в SEOшке там 10 сайтов и их качать. Увы, оно так не работает. Если только это не ревьюшники. И то, типа, говорится, ревьюшников стреляет очень маленькое количество. Время окупаемости ревью сайта 3-5 лет, типа, в среднем. Типа, потому что если так, по нормальный бюджет тир-1. Если вы планируете запускать ревью, можете без проблем запускать их, типа, говорится, на Африку. Типа, Африка еще такой более-менее, опять, сложный, ну как, он простой регион, типа, говорится, но все равно там уже конкуренция, одним словом, есть. Типы брендов, типа, говорится, для достижения быстрого результата. Вы когда выбираете, лучше всего, типа, то, что вы когда идете подбор бренда, не старайтесь брать там 1X, пинапы, типа, еще куда-то, структуры, где большое, типа, есть внутренняя, типа, SEO-команда, которая вам никогда в жизни не даст поджимать трафик. Он даст, может, временно отожать кусок трафика, типа, потом вас завалит, потому что у них задача, у них нет лимитов по бюджетам, и у них основная задача это типа просто типа выдержать свой бренд, типа, потому что у них там акционеры говорят, ну вот надо нам, чтобы стоял, там больше никак. Старайтесь искать типа бренды, которые только запускаются, которые только будут работать на какие-то там рынки, да, там трафика будет немного, но если вы типа закопаетесь в самом начале, как только бренд стартует, типа, говорится, еще он низкочастотный, типа, говорится, вы становитесь под него, вас потом оттуда выпилить уже там, типа, если вы там 3 месяца уже постояли, будет очень сложно. И вы всегда сможете либо лить на бренд, либо типа, в другую сторону уходить. Тут, ну, тут уже типа, как угодно. Всегда смотрите, если знаете, ну опять-таки, очень много, вот это говорю, важно инсайт информации, типа, иметь, либо хорошую аналитику. Типа, реально, типа, аналитика в SEOшке это у нас самое главное, потому что если неправильно, скажем так, подход тимлида, типа, он неправильно выбирает бренды, то тогда это все пойдет, типа, в историю. Потому что у нас даже была история, у нас мы взяли тимлида, мы начинаем смотреть, типа, парень запускается по 3 восьмерки, типа, ребята, у которых торговые марки на локациях, типа, Вильям Хилл, который моментально тебя абузит, типа, потому что, ну, это, скажем так, это будут валиваться деньги. Всегда нужно, ну, и плюс, типа, это структуры, типа, с очень большими внутренними SEO-командами, с бюджетами, типа, то, что это там, у них миллионы бюджетов, типа, то, что это там, ну, с ними состязаться очень плохо, типа, скажем так, и бессмысленно. Структура сайтов основная, которую мы пытаемся использовать типа, на наших сайтах, это просто типа 7-страничный сайт. Главная страница у нас пишется, внутренние страницы у нас чаще всего генерятся. Опять, в некоторых историях типа, мы пишем типа, внутренние страницы. Переводы мы стараемся типа, делать мультиязычные сайты все. Даже типа, если типа, у вас, грубо говоря, это бренд, который представлен на одной локации. У нас есть очень хорошие кейсы, когда у нас идет застой, когда видим, что продукт никуда не растет. У нас есть история, когда мы расшивали его просто на другие языки, и продукт начинал расти. Типа, потому что это реально у нас такая нормальная практика. Как мы его расшиваем? Расшиваем мы его через АИшку. У нас, если я не ошибаюсь, на переводы мы используем там 2 АИшки какие-то, типа, потому что и оно вот, ну, там прекрасно работает там, в этом вообще. Мы сейчас практически переводами, именно как человеческим ресурсом, который занимается переводами текстов, мы практически не используем. Больше только там, типа, в случае каких-то там белых продуктов, там, типа, отписания чего-то хорошего, типа, потому что это. Вот, так, сложности, с чем можно столкнуться, типа, с абузами. Абуза – это постоянная проблема, типа, то, что, которые есть абуза, там, DMCA, типа, все что угодно, по торговым маркам, типа, то, что
Перед тем, как запускать какой-то типа бренд, посмотрите, пожалуйста, есть ли у него типа говорится, на VIPO, типа, потому что можно посмотреть торговую марку, типа говорится, есть у него или нету, типа, потому что если есть торговая марка, ждите, скорее всего, что вас будут абузить, ну типа говорится, отжимать. Опять есть хостинги, которые хостинги именно, типа, не регистраторы, абузоустойчивых регистраторов их нету. Хостинг есть абузоустойчивый, это который временно держит абузы. И то определенные абузы держит, определенные типа абузы не держит. Но вам такой хостинг будет сразу стоить там за сервак, косарь типа в месяц будете платить, типа, потому что это, в принципе, как бы нормальная типа история. Так, что мы можем еще? Типа, как только вы будете выходить на какие-то более-менее топовые позиции, типа под бренд, часто бывает, что бренды будут заказывать под вас DOS. Если вы с ними не договариваетесь, вы с ними типа, на каких-то условиях, типа, вас сайты будет досить. У вас обязательно в команде должен быть либо на обслуживании еще что-то админ. Есть часто сталкиваемся у нас в чатах, типа, говорится, что когда команды типа, говорится, не слушают, там мы когда-то сделаем, типа, говорится, все. Их начинают серваки либо ломать, досить. И у тебя, когда досит сервак, все ложится, типа, у тебя не работают все сайты, типа, у тебя сыпется он с выдачи, типа, потому что, ну, все, у тебя, по сути, у тебя там за выходные, там, если у тебя положили на 2 дня твой хост, то у тебя за выходные может у тебя вся работа полугодичная уйти коту под хвост, типа, потому что и попадешь на большие деньги. Найдите себе админа, типа, за $500, за $1000, типа, либо какую-то компанию, которая вас просто будет саппортить, помогать, типа, закрывать какие-то минимальные вопросы. Лучше вы его там будете платить ему каждый месяц, но потом, типа, ночью, типа, обычно это в пятницу ночью начинается, там, позвоните, он такой, да, конечно, хорошо, я тебе все сделаю, починю, типа, потому что и это вот хорошо. Так, закрывайте домены, которые в зоне риска от других трафиков, соцсетей, кроме серча. Мы чаще всего типа, делаем как, что у нас на сайты можно заходить сугубо типа, с поисковой системы. Это обычно, это мы когда работаем под какие-то бренды, у которых есть торговые марки, которые нас постоянно абузят, там, плюс еще другие вещи. Вот. Следующий момент. Быстро переезжайте. 301 редирект – это наше все. Типа, то, что без 301 редиректа и без АМПшки типа, ничего не будет. АМП очень сильно помогает в регионах, где особенно типа, сильная регуляция, типа, ну, во время переклейки типа, и других моментов. Это у нас must-have должно быть. Это кейсы типа, с 1xbet, типа, то, что, скажем так, типа, плотно типа, работаем, типа, дружим, типа, все хорошо. Это у ребят признак выдачи, в которую, типа, например, не стоит вообще лезть. Что если вы видите, типа, мы сейчас увидим на экране типа, расширенный сниппет у них, типа, то, что это есть, плюс типа, сайты, типа, сетка, типа, вот если вы такое типа, увидите, то ну, вам на это не надо. Чтобы такое типа, нам сделать, нам понадобился там тимлид, 2 джуна, типа, там не один регион, а там, по-моему, 5 регионов мы там тогда под себя отжимали, типа, тоже. Ну, там время пишется от 6 месяцев, у нас там, по-моему, это заняло около года, типа, потому что там некоторые регионы, некоторые сайты у нас начали спустя полгода пробиваться, но основные сайты стали, типа, спустя год. И мы пользуемся какой системой? Мы, грубо говоря, запускаем под один бренд, сразу, типа, можем запустить 10 сайтов. Спустя 3 месяца, там, 5 месяцев, те сайты, которые плохо отработали, типа, потому что мы их 301 редиректом склеиваем просто сайтами, которые хорошо отработали. Проходит еще 3 месяца, мы опять склеиваем. И таким макаром у нас спустя 9 месяцев где-то выходит, там, типа, 3-4 сайта остается, но мы очень сильно экономим по времени. Мы вместо того, чтобы выходить там за полгода, за 1,5-2 года, типа, мы таким макаром, типа, можем типа, выходить, ну, там, ну, где-то за 9 месяцев, грубо говоря, а то и быстрее. Плюс, типа, не забывайте, что когда вы типа, уже подходите к топу, вам нужно типа, нормальные ссылки покупать. Там уже могут и бюджеты расти. Это как раз вот почему я говорю типа, по рост бюджетов, что когда у тебя типа, там нормальная история, когда у тебя там в конце года полтинник будет минимум типа, жраться типа, на проект. Вот. Что мы имеем на выходе? Типа? Так, запускаем типа, больше сайтов с простой структурой типа, и контентом. Чем больше мы запускаем сайтов, и у нас по классике, многие говорят команды, что у них работает где-то из 10 сайтов, которые они запускаются, они типа, выходят, 50% приносят трафик, 50% не приносят трафик. Как показывает практика и общение в колонах типа, со всеми, типа, это статистика, 20 ну, где-то с 10 сайтов 2 сайта у тебя стрельнут, 8 сайтов у тебя могут идти в историю. Вот. Ну, это просто, чтобы вы типа, понимали, что у вас должен постоянно работать конвейер. Хорошие специалисты типа, стоят... Хорошие специалисты стоят дорого, их сложно найти, и их надо тестить. Желательно, если вы хотите заинвестировать в какую-то команду, типа, берите изначально типа, хотя бы 2 команды.
Смотрите, кто выживет, кто лучше, оставляйте, кто худший, просто их сливайте, либо объединяйте в одну структуру, там уже как вам повезет с этим. Потому что, опять-таки, мы часто слышим истории про какие-то там, что есть где-то магические SEOшники, которые высокочастотные бренды ставят за 3 месяца в топ, и на кого-то они сидят работать на $2000. Ну, блядь, если ты умеешь ставить в топ, там, высокочастотный запрос, ты, наверное, не будешь сидеть на работе за $2000, на кого работать дядю. Наверное, у тебя будет своя большая компания, и ты уже станешь большим миллионером, если так быстро умеешь все делать, хорошо. Вот, хороший анализ перед стартом. Еще раз говорю, что вы должны всегда все анализировать. Вы должны у своего тимлида запрашивать, что он будет делать через 3 месяца, что он делать будет через полгода, через год. Сколько сайтов он будет запускать, что он может сделать. Понятно, что первичку, которую он вам изначально будет, там, первые деньги, которые вы будете в него вливать, там, грубо говоря, первые полгода, это такое, вслепую будет. Но, спустя полгода вы уже должны понимать, что куда мы идем, сколько сайтов, какие деньги будем зарабатывать. Все. Если он не может это говорить, а говорит такой, оно просто как-то растет, то такой человек вам, наверное, в команде нахрен не нужен. Так, забираем одновременно, так, и отбиваемся от абуз, без абуз, увы, в нашем мире никак. А если вам прилетает абуза, не бойтесь, отвечайте, если у вас есть юрист, внутренний, есть сейчас отдельно компания, которая предоставляет эти услуги, и вы можете с помощью даже чата GPT просто затягивать этот процесс с абузами. Не бойтесь с ними переписывать, они вам ничего не сделают, потому что, максимум там Франция может уголовку открыть, еще другого, на себя не регистрируйте домены. Вот. В принципе, все тогда, ребят. Большое спасибо. Если есть вопросы, с радостью ответим. Есть вопросы, ответы? Да, питання. Піднімайте руки, в кого є питання. Чи була настільки класна презентація, що нема питань? Все тогда. Спасибо большое за выступление. Давайте поддержим нашего спикера. Аплодисменты. Давайте. Спасибо. Так, а зараз увага, друзі. Наша наступна спікерка чудово знається на партнерках у сфері беттінгу. Вона CMO Melbet Partners and Affiliates. Зустрічайте Анастасія Щербина з темою «Як заробити на Марокко». Чесний погляд на не саме простіше гео. Yes, is that right, Stefan? That's totally correct. We have around 1 minute to kill before she is ready. She get all wired up and ready to hit the stage. And before that, давайте підтримаємо нашу спікерку. Без голосних оплесків вона й не вийде сюди, знаєте? Давай. Ще голосніше, недостатньо. Окей. Зустрічаємо Анастасію бурхливими оплесками. Давайте ще раз. Давайте. Он еще будет говорить? Сори. Yeah, in English also. English, Even when the speech will not be in English. So next one on the stage is also a veteran of this wonderful Conversion Conf stage. I had also the pleasure to announce her already for Warsaw. So next here with us is the CMO of Melbet Partners and Affiliates. Please welcome Anastasiia Sherbina with the topic how to make money in Morocco. A honest look on a challenging geo. Okay. Good luck, enjoy, learn about Morocco. Bye-bye. Thank you. Так, всем привет. Кто меня не знает, меня зовут Анастасия. Я CMO партнерской программы Melbet Partners и Affiliates. И сегодня мы подготовили тему, о которой хотели бы с вами поговорить, а именно наш честный взгляд на не самое простое гео Марокко. Так вот, Марокко – это гео как для новичков, так и для опытных арбитражников. Здесь реально можно зайти с минимальными тестами в 200-300 баксов и уже протестить ваши какие-то первые креативы, тесты и связки. А если вы хотите все-таки найти гео, в котором есть смысл, шанс масштабироваться, то вам сюда. Марокко – это точно та тема. И поэтому мы с региональными менеджерами решили поделиться с вами нашим опытом, нашим анализом и экспертизой.
Собственно, начнем. С чего бы начать? Ну, наверное, начнем с того, какой же он марокканский игрок, если вы не знаете. Так вот, это парни 20-35 лет. Это мобильные геймеры, футбольные фанаты и лотерейные оптимисты. Они безумно спортивные, но не в плане образа жизни, а в плане их мышления. Они постоянно находятся в играх, в ставках, а также залипают в ТикТок и Телеграм. Возможно, вы не знали, но в Марокко есть своя Ла Лига. Называется она Батола. Это что-то намного круче, чем Ла Лига вся вместе взятая для испанцев или там английская премьер-лига. Но все так же Ла Лига и английская премьер-лига пользуются популярностью в этих регионах. Что нельзя сказать про итальянскую и немецкую? Так, ну что, у вас есть уже этот персонаж. Он любит быстрые деньги. Ему важно, чтобы все было быстро и понятно. Это не тот человек, который будет читать 3 абзаца вашего оффера и не будет проходить более чем 3 минуты верификации. Он молод и супер азартен. Так. Давайте поделим наших игроков на несколько видов. Это среднестатистические марокканцы и более состоятельные ребята. Так вот, среднестатистические ребята, они живут на неком диалекте арабо-французского диалекта. И это настолько гремучей смеси диалект, что это не один и не второй язык. Просто объясню пример. У нас есть менеджер Сэм, он вообще в целом родом из региона Мена. И он отлично знает арабский язык, отлично знает французский язык, но именно диалекта марокканского он не понимает от слова совсем. Поэтому, если у вас возникла идея скопировать этот диалект и попробовать на своих силах, я вам не рекомендую, потому что вряд ли это получится, а публика точно вычислит, что вы пытаетесь их немножко надурить. Так вот, важный нюанс. Эта публика живет она настраивает свои интерфейсы на французском языке, но ведутся на креативы на арабском, поэтому имеет смысл это учесть. Дальше. Состоятельные ребята, они живут на французском языке, они ведутся на креативы на французском, настраивают свои интерфейсы на французском, в основном пользуются iOS, это публика около 20%. И нам, конечно же, они будут более интересны, такие игроки. И если у вас получится их захватить, но так как вы знаете, что iOS пушами в лоб ты не возьмешь, но публика классная. Если найдете подход, мы с радостью будем принимать от вас таких игроков. Что касается андроида, то их около 80%, и это все-таки на более среднестатистический народ. Кто-то из вас, возможно, уже подумал, вау, какой прикольный арабский регион. Может быть, возьму сейчас связку с Египта и протестирую его в Марокко. Нет, я постараюсь вас предостеречь, не стоит этого делать. Это все-таки разная аудитория. Египет – это более бедная страна. Она более уставшая, более хочет халявы и быстрых денег. Разница между классами бедных и богатых слишком разный, слишком резкий, слишком большой. Этого нельзя сказать про Марокко. Здесь публика более пестрая. Здесь есть бедные люди, есть средний класс, есть состоятельные ребята, которые в Португалию на выходные могут улететь и прекрасно себя чувствовать. Но есть некая особенность у этого марокканского рынка, что абсолютно все ребята любят играть. Просто кому-то классно залить 15 баксов и выиграть там 30, а кто-то может сразу 100 вложить и вернуться завтра и обязательно поставить второй раз, если он выиграл или даже почти выиграл. Так, что дальше? Дальше нам нужно этого игрока провести. Да? И хочу рассказать такой нюанс, что эта публика не приходит к вам с азартом поиграть. Да? Их к этому состоянию нужно подвести мягко, логично, без шоков и слишком резких движений. Потому что одно неверное касание, и наш игрок тут же ушел и даже не понял вообще, куда он попал. Поэтому первое, очень важен оффер, а именно то, что вы ему предлагаете, как это звучит, как это выглядит. Эти ребята, они любят быстрые бонусы, быстрые выплаты, отсутствие строгой верификации. Такие вещи будут цеплять ваш народ. Следующее – это лендинг. И здесь история такая. Марокканцы не любят холодные лендинги и какие-то четкие правила. Это вовсе не про эту аудиторию. Лендинг должен быть
яркий, нативный и, самое важное, критично важно, он должен быть написан на понятном им языке. Это или французский, или арабский. Большой бонус, четкое, получи прямо сейчас. Обещание быстрой выплаты обязательно, потому что этим игрокам важно не только поиграть, но и быстро вывести свой выигрыш. Поэтому здесь важный еще момент. Не стоит переобещать, потому что если они поймут, что вы не даете то, что вы им обещаете, они уйдут и даже не дадут вам шанса на их возвращение. Следующее. Я скажу про удержание. И это не про CRM-системы, это не по какие-то сложные структуры, схемы, стратегии. Скорее, это про ощущение, которое вам важно оставить этому игроку. Ему важно дать момент такой, типа возможность, желание вернуться. То есть лучше всего отрабатывает это Telegram-боты. Например, там, напоминание о фриспинах, кэшбэк, вернись и получи еще 10%. То есть оставьте ему причину, по которой он должен прийти. И если он выиграл или почти выиграл, он обязательно вернется. Такой уж он этот марокканский игрок. Что же у нас работает в Марокко? Наверное, какие-нибудь инструменты, хочется рассказать, источники, какие креативы им интересны. Ну, начну с того, что лучше всего себя показывают YouTube Shorts и TikTok, особенно в формате UGC. Привожу пример. Это парень, сидящий на балконе, клацает свой телефон, показывает, как он выиграл 300 дирхам и выводит их, кидает пару местных фраз для того, чтобы вызвать доверие. И важно, чтобы еще была какая-то, знаете, связь между тем, что это очень близко к этому народу, чтобы картинка была без фейсбучного лоска и ближе к нативу, и тогда будет играть, тогда будет кликать. Дальше. Пуши. Ну, классическая воронка, она до сих пор действительно здесь сработает. Здесь важна краткость. Бонус, шанс, срочность. Забери 100% прямо сейчас. И здесь важен другой момент. Публика очень раздражительная, поэтому 1 пуш – это шанс, 3 пуша в день – раздражение, отписка, бан. Следующее. Телеграм-каналы. Очень классно отрабатывают беттинг-трафик, особенно с экспертными каналами. То есть прогнозы по ставкам, прогнозы по играм, где-то легкий нативный комментарий о том, какое классное казино, в котором я там круто поиграл. И здесь отрабатывает, опять же, вот эта вот нативность, что это настоящий персонаж, который играет, который вовлечен, который действительно в реале существует. То есть никаких наигранных историй. Следующее. Facebook. Многие думают, что тут, в принципе, верификация такая же, как и на Египте, да? Но нет, она все-таки более строже именно на ощущениях игрока. Поэтому не стоит придумывать каких-то сложных механик. Поверьте, если игрок уже попал на этот криоз и его не забанили, то дайте ему как можно больше простых переходов. Чем проще, тем лучше, потому что вы уже счастливчик, что он, в принципе, на это все попал. Дальше. Сетки классно себя отрабатывают, особенно адалтовые. И я вам так скажу, мы, в принципе, охотимся больше за этими игроками. Почему? Тут и держание выше, и игроки делают чеки нам выше, и в целом более интересная аудитория. Почему так? Ну, исторически, наверное, так сложилось. Кто-то думает, блин, ну это же адалт, это запрещено. Но есть такой важный момент, возможно, для тех ребят, которые, в принципе, работают с адалтом. Третий по популярности сайт в Марокко после Гугла и прогноза погоды – это Pornhub. Да, это запрещено, да, это харам. Ну, мы все этим занимаемся, поэтому все это любят. Вот, так что знаете. Следующее, наверное, поговорю про креативы. Какие же креативы их цепляют? Смотрите, несколько видов вам расскажу, которые мы наблюдали. Первое – это девушки одетые, но с отголоском на достаток. То есть это деньги, это слоты, это дорогие часы и тому подобное. И важно рядом с ней создать ощущение того парня, которому повезло. На фоне может быть там квартира, спутниковая тарелка, кондиционер, любая ассоциация с приятной бытовой реальностью. И это будет цеплять ваш народ. Дальше.
Ну, тут как бы не рекомендация, а то, что мы наблюдали в целом. Короче, был один киоск, который отжил достаточно долго, чем все остальные. Он был безумно ужасен, но все же. Короче, что мы там видели? Полуголая женщина бежит, рядом с ней взрываются бабки, бегают где-то краши и где-то прыгает плинка там посреди нее. Безумно ужасен, трэшовый, но это работало. В принципе, я думаю, каждый столкнулся с тем, что если сделаешь не сильно постараешься над криосом, он лучше всего залетит. Вот так и в этой ситуации. Поэтому, если вы готовы создать какие-то трэшовые креативные идеи, возможно, это залетит. Следующий криос, будет, естественно, про беттинг. Смотрите, вот здесь недостаточно просто поселить на криос какой-нибудь там футбольный мяч или в целом там какую-то футбольную атрибутику. Нет, важно подвести к какому-то определенному событию или к местному матчу местной лиги, батлы, о которой я вам говорила, или к какому-нибудь, я не знаю, там, ситуации с каким-нибудь футболистом, или вообще просто к какому-то классному матчу, или к какому-то вообще инфоповоду, который сейчас в тренде. Поверьте, если вы попадете в тренд, он обязательно кликнет и будет идти дальше по вашей воронке. Следующее. Так, какие уже у нас подходят форматы? Это видео, квизы, чат-боты, одностраничники с новостным подходом. И здесь рекомендация от наших регионалов, чтобы это не выглядело как слишком маркетинг, то есть никакого инфлюенса. Все должно быть нативно, там история из жизни, рекомендация какого-то важного персонажа или анализ чего-то. Вот если это не про слишком маркетинг, будет обязательно работать. Дальше. И раз я про креативы заговорила, то очень важно сказать о их жизни. В среднем креатив живет 1-2 дня. Если вам уж сильно повезло, тогда 3. Дальше что у нас происходит? Падает CTR, растет цена лида. Что важно? Важно предупредить ваших байеров или самому быть готовым к тому, что надо будет быстренько это все заменить. Следующее. Вы спросите, а какие же прилки, Настя, туда нужно лить? Я вам покажу. Вот они, да. И нижние две – это явно не тот трафик, который мы хотели бы принимать от таких профессионалов, как вы. Но если вы готовы разделить с нами бодягу по удержанию таких игроков, welcome, мы с радостью примем ваш трафик и обработаем его. Так, давайте по соотношению LTV к источнику трафика. На первом месте у нас YouTube, Telegram, TikTok. На втором месте сетки, Adult TV. Третье место social трафик. Дальше, про средний чек. Средний чек в среднем $15. Но если у вас получится зацепить аудиторию, которая дает 25+, можете смело масштабироваться, даже не дожидаясь, пока ваш менеджер проснется. Есть такой еще важный нюанс, что чем дороже лид, тем быстрее это нам окупается. Не знаю, как это работает, но вот как-то так. Дальше. Табу. Если про табу не поговорить, кто-нибудь обязательно попробует протестить. Типа, ты же не сказала, why not? Так вот, про табу. Религия, политика, королевская семья, какие-либо намеки на конфликт с соседними странами, типа Алжира, это абсолютное табу. Поверьте, будут проблемы у нас и у вас. Зачем их создавать? Не трогайте эту историю. Дальше. Настя, ты там рассказываешь нам про этот Марокко, что же вам предлагает Melbet? Правильно, я вам сейчас расскажу. Melbet предлагает вам в первую очередь это spend. Да, и в начале своего спича я вам сказала, можно зайти на 200-300 баксов, и оно начнет работать, можно что-нибудь потестить. Так вот, мы готовы давать вам 1000-2000 баксов на старт. Хотите больше? Не вопрос, давайте обсуждать, если вы готовы отвечать за свои слова. Вот. Помимо этого, мы даем вам свое терпение. Марокко – это действительно достаточно сложный регион, и возможно, с первого раза у вас не получится, но это не значит, что гео не работает. Возможно, вы просто еще не нашли ключ к успеху вашего игрока. Поэтому мы даем вам терпение, экспертизу, анализ, еще и бабки, еще и про креативы рассказали. Что надо? Нажимаем кнопку и погнали. Смотрите, почему мы предлагаем это гео? Melbet уже примерно 13 лет на рынке. Мы уже имеем некий опыт и понимаем, можем прогнозировать, что будет работать дальше. Мы не зря акцентируем внимание на Марокко, потому что на тех цифрах, которые мы видим, уже круто. Это гео, не перегрето. Здесь нет такой конкуренции, которая есть сейчас в Египте. Египет же раскопали. Ага. Так вот, я рекомендую вам потратить свои силы, если у вас на это есть время, потому что это явно не то гео, где вы будете делать все очень быстро.
посмотрите на конверт. 15% из регивдеп. Это очень достойно, поверьте мне. Здесь простая стартовая конфигурация, CPA на старте выше, дальше падает после оптимизации. Что я вам могу сказать? Если неделю-две CPA начинает расти, точнее цена за лид начинает расти, стоит что-то поменять, возможно, в вашем подходе или в источнике. Явно что-то не так, потому что после 2 недель уж наверняка должен падать. Думать, перестраиваться, менять. Вот я вам уже говорила, это тот регион, на который нужно выделить время. Он не будет работать, если вы просто нажали кнопку и ушли. Нет, сам он не заработает. Здесь нужно вот вникнуть, что это за регион, что они хотят, попробовать, пробовать новые методики, новые креативы. Вот поверьте, если вы потратите время на этот регион и найдете ключ к своему успеху, это гео вам нормально даст отдачи. И будете масштабироваться, как раз то, что вы просите зачастую. Там, Настя, скажи мне какой-то регион, где можно масштабироваться и много лить. Вот он, Марокко. Так, сколько у вас есть времени? Ну, в принципе, там примерно 2-3 дня на адаптацию, 5-7 дней на поиски связки. Я думаю, неделю-полторы. Если вы потратите это время нормально, да, то есть не по 15 минут в день, я думаю, вы сможете найти подход. Опять же, повторюсь, Марокко – это гео, которое не требует скорости. Здесь нужно вдуматься, что вы делаете. Потому что если оно не зацепилось с первого раза, а может быть, тут не в гео проблема, может у вас креатив слишком нейтральный или лендинг не вызывает какого-то доверия, мы готовы вам с этим помочь. У нас есть региональные менеджеры, которые постоянно серчат этот рынок, постоянно занимаются ним с утра до ночи, поэтому мы готовы и посмотреть, и помочь с переводами, и с лендосами, и в целом и пройти весь этот ваш путь, потому что бабки – это не единственное, что мы вам готовы дать, а также мы даем вам нашу экспертизу. Поэтому, если подытожить, не ждите, пока здесь будет поздно, не ждите, пока здесь будет тесно, как в Египте. Будьте теми первооткрывателями, которые откроют этот регион. И я вам обещаю, если вы найдете ключ к успеху, вы будете очень счастливы от результатов, которые они вам дают. Вот, в принципе, у меня все. Я очень надеюсь, что была вам полезна. Что там, вопросы какие-то есть? Вопросы, да, вопросы. Спасибо, Настя, очень-очень была классная презентация. Есть ли у нас вопросы? Видишь, no comments, только аплодисменти. Ні, там столько інформації, їм нужно переварити, понимаешь? Они потом подойдут вопросы. До тебе, да, особисто. Можна підходити, да? Можна підходити, запитувати. Ну все, будете знати, будете знати. Все, спасибо огромное. Спасибо тобі. Аплодисменти. Проводжуємо Настю бурхливими оплесками. So, Штефан, are we ready for the next one? Чи ми готові до наступного спікеру? А ви готові? А ну давайте ж покажіть енергію трохи, та? Я розумію, Барселона, жарко, але ви живі взагалі? А ну давайте, чуть make some noise, да? Чуть-чуть поаплодуємо наступному спікеру, правда? Можем? Давайте. Да, голосніше. Що таке? Хорошо, добре. Окей, тому що наступному спікеру обов'язково треба аплодувати, бо це операційний мозок команди Masons Partners, людина, яка точно знає, як будувати ефективні партнерські моделі. На сцені Ярослав Носенко, CEO Masons Partners з темою «Якість проти кількості» і як на баїнгу заробити в нових реаліях. Штефан? Whatever. So before the next speaker is hitting the stage, I want to make a quick announcement. I know some of the speeches are in English, hard to understand if you speak only Ukrainian, and the other way around as well. So we have here all sets to have the speeches translated into the language that you are understanding. So don't miss that out, because we have really a great lineup of experts that you would otherwise not understand. And one of the experts that we have, and the next speaker is from Masons Partners. His name is Yaroslav Noshenko. He is the CEO of the company, and he speaks about quality versus quantity, how media buying teams can earn in the new reality. So clap your hands, welcome him on stage, and enjoy. Так.
Так, всем привет. Заранее спасибо, что пришли на мой доклад, потому что я раскрою действительно интересную тему, что же сейчас важнее в нынешних реалиях, это качество или же количество. И раскрою, в чем разница между краш-подходами и слот-подходами, и что выбираем для себя мы. Итак, Mediabuying Hub Masons Partners. 2 года назад, когда мы начинали партнерский бизнес, мы думали, что ресейл-модель будет нам подходящей. Однако спустя 2-3 месяца мы решили, что выберем для себя новую ветвь развития, а именно станем неким хабом, в котором аккумулируем как рекламодателей, так и арбитражные команды. И сделали акцент на инфраструктуру, на пул эксклюзивных сделок, операционный ресурс и инвестиции. По каждому из этих моментов мы пройдемся немного позже, и я раскрою каждый из них. Собственно, сканируйте QR-код, поднимайте ваши телефоны. QR ведет на лендинг, на котором указаны все наши направления в компании, а именно все то, что мы относим к инфраструктуре, а это арбитражная команда, пул сервисов и наш, собственно, байинговый хаб. Итак, переходим к действительно интересному, а, собственно, как наш байинг работает с качеством. Да? И прежде всего это удаление мислида. Все начинается с креатива, поэтому очень важно в креативе не давать ложных обещаний, а именно не обещать, к примеру, там, $1000 за клик по рекламному объявлению, да? Не обещать некий результат или же вознаграждение за регистрацию, за депозит, за клик, за инсталл. Важно, чем более вот это вот первое касание с креативом, чем больше оно целевое, тем более длительным будет ЛТВ именно того игрока, которого вы привели. Следующее. Перебор креативов и сегментация по потокам. Запускаем несколько креативов на несколько приложений и смотрим на объеме 50-200 депозитов в зависимости от гео. Да? Что из этого, какой из потоков будет наиболее эффективным? Какая из связок будет давать наилучший результат при минимуме затрат. Третье. Кастомизация пушей. Если вы работаете с одним оффером или рекламодателем, вы можете кастомизировать пуши, креативы, лендинги, прелендинги, приложения. Все это будет давать вам более целевой трафик. Однако важно, если вы все же выбираете для себя путь кастомизации, важно согласовывать это все с вашим партнером, рекламодателем. Не все рекламодатели, то есть даже правильнее сказать, большинство рекламодателей не приемлят вопрос кастомизации под их бренд. Четвертое. Таргетинг под целевую аудиторию. Таргетинг – это очень важный аспект, а именно правильно выбрать возраст, пол, интересы. Например, мы зачастую ставим таргетинг 25+. Также очень важно учитывать специфику региона, в котором вы работаете, и, собственно, аудитории, которая находится в этом регионе. Хотелось бы подытожить этот слайд, что качество – это важная работа, это системная работа на всех этапах воронки, начиная от креатива и заканчивая масштабированием самой связки. Преимущество долгосрочной стратегии. Краш-подход versus слот-подход. Я не буду вот эту таблицу рассказывать полностью словами, поэтому очень важно, чтобы вы достали мобильные телефоны, особенно если вы аффилиейт-менеджер, и сфотографировали эту таблицу. Это очень поможет вам в работе. Затрону всего несколько пунктов и обозначу проблематику, которая есть сейчас, и то, что выбираем для себя мы и наша команда. То есть какой подход выбираем для себя мы.
Итак, целевая аудитория в крашах. Зачастую это люди, которые идут за быстрой прибылью. Да? Тогда как в слотах это пользователи, которые напрямую ищут развлечения. А другими словами, именно тот самый entertainment, который так хочет видеть каждый оператор. Дальше, мотивация. В крашах зачастую это мотивация быстрого заработка. Тогда как у слотовых подходах и в слотах прямым интересом является игровой и именно какой-то визуальный опыт и непосредственно сам азарт. Дальше, ЛТВ. В крашах ЛТВ низкий, его очень тяжело прогнозировать, потому что у вас изначально пришел игрок, который заинтересован в каких-то быстром выигрыше денег, то есть у него нет глубокого интереса к вашему продукту. В слотах, например, да, можно прогнозировать ЛТВ, потому что есть вот этот элемент entertainment, есть элемент вовлечения в сам продукт, в сам слот, который играет игрок. И на данный момент мы подходим уже к проблематике, которая сейчас, что порядка 80% операторов на рынке не умеют работать с краш-подходами, не умеют конвертировать игроков с крашей, которые пришли в полноценных слотовых игроков. Ввиду этого мы, например, для себя выбираем слотовые подходы, мы работаем зачастую со слотами, так как мы можем более углубленно прогнозировать, что будет с нашим трафиком и как масштабировать саму связку. Что хочу сказать для рекламодателей. Очень важно выводить retention-ветку в отдельный сегмент, отдельно прорабатывать игроков, которые приходят с краш-игр, и углубленно работать над их поведенческим характером. Аналитика как основа эффективности. Аналитика – это один из ключевых факторов работы внутри нашей команды. А именно, я приведу несколько метрик, на которые мы обращаем внимание прежде всего. А это RPPU, процент RD и уникальный RD. RD значит repeat депозит. Итак, RPPU – Average Revenue per Paying User. Средний доход с одного платящего пользователя. Процент RD – процент repeat депозит. Доля пользователей, совершивших повторный депозит. И уникальный repeat депозит – сколько уникальных пользователей вернулись и сделали повторный депозит. Для нас, допустим, хорошим качеством является, если игроки по нашему потоку совершили, из общего количества этих игроков, более 50% совершили повторный депозит. То есть для нас не является хорошим результатом, если, к примеру, один игрок сделал там всю кассу, к примеру. Да? Для нас важно, что из 100 привлеченных игроков нами 50 сделали следующее действие, то есть сделали этот повторный депозит. Также для нас важно, и мы считаем хорошим результатом, что ставка по ЦПА отбилась за 2 недели. Далее переходим к красным флагам, над которыми мы работаем и которые показывают нам, что наш трафик, к примеру, или трафик наших партнеров не является качественным. Например, процент РД ниже 20%. Опять-таки, важным фактором является то, что процент РД, конечно, зависит от гео-гео, но для нас цифры именно таковы. Далее, ЦПА-ставка отбивается за более чем месяц. Также, например, нет прозрачности со стороны рекламодателя. Это тоже косвенные факторы, на которые мы обращаем внимание. Не ясный или непрозрачный критерий KPI или определения фрода. Все это также может повлиять в дальнейшем на работу непосредственно нас, нашей команды и нашей репутации. Поэтому хочется подытожить, что аналитика – это одна из ключевых ветвей, над которой необходимо работать в команде. Оптимизировать, анализировать и развивать, масштабировать связку. Теперь мы подошли к очень интересному аспекту, где я раскрою инсайт, именно построение работы внутри нашего направления, внутри нашей компании, и то, как мы работаем с нашими партнерами. А именно, один регион, один продукт, один подход. Первое. Фокус на одном продукте и регионе. Фокус на одном продукте позволяет нам не распылять ресурсы и строить свою работу и глубже работать над аудиторией из конкретного региона. Далее, глубокая работа с воронкой и креативами. Мы прорабатываем все этапы связки. Далее я приведу пример по всем этим пунктам и расскажу более детально.
Также инвестиции в оборотку и повышение ставки своих средств. Если партнер с нами прозрачен, мы готовы давать ап-ставки в счет своих средств. В случае, если мы понимаем, что, во-первых, мы понимаем все этапы связки, и во-вторых, если мы понимаем, что партнеры с нами прозрачны. И, соответственно, куда без этого, понимание того, что мы заработаем с этим партнером в следующий месяц-2. Дальше, последняя четкая стратегия масштабирования. Работа с конкретным оффером позволяет нам эффективно строить нашу бездев стратегию переговоров с партнером. То есть мы с учетом подхода, с учетом связки, с учетом себестоимости трафика, который мы привлекаем, это нам позволяет более эффективно строить дальнейшую работу и прогнозировать. У нас появляется вот некая прогнозируемость наших дальнейших цифр и того, и как мы будем работать в следующий месяц, 2, 3, 4. Например, приходит, к нам команда с минимальным опытом в Гео Индия и говорит, да, к примеру, у них уже есть какая-то минимальная связка, какой-то минимальный опыт, у них там ранее были какие-то запуски, и мы берем, что мы делаем? Мы берем их связку, мы разбираем каждый этап этой воронки, мы разбираем креатив, мы разбираем прилу, на которую они льют, мы полностью прорабатываем каждый этап. У нас есть насмотренность с другими рекламодателями, например, в этом регионе. У нас есть насмотренность по подходам, потому что работает, потому что не работает, да, какие креативы там заходят, какая особенность этих креативов. Мы с партнером прорабатываем эту связку, и далее мы начинаем масштабировать уже сторону именно бездев сделки. Вот, то есть мы понимаем полностью, сколько стоит наш трафик, мы понимаем себестоимость. И с этой позиции мы готовы давать партнеру оборотку, мы готовы повышать ставку на, к примеру, первый месяц, да, при понимании того, какое качество у нас будет, какой это подход, какая это связка. Мы понимаем, что следующий, например, месяц, 2 месяца, 3 месяца мы заработаем с этим партнером деньги. Да? Соответственно, понимание и полная прозрачность взаимоотношения с партнером позволяет нам выстраивать эффективную бездев-стратегию, эффективную стратегию масштабирования не только со стороны партнеров медиабайера, но и со стороны рекламодателя. Вот хороший кейс последний. Буквально месяц назад кейс от точки А до точки Б. Точка А, пришла команда по Гео Турции. Минимальные запуски, минимальная какая-то связка, наработки. Им очень хочется конкретно работать, к примеру, с этим Гео. Да? То есть что мы сделали? Мы разобрали полноценно, мы разобрали все слабые места, проработали креативы, проработали запуски. Мы сопровождали их на этапе масштабирования и тестов, помогли правильно оценивать метрики, помогли правильно работать с качеством, соответственно, да, какие там пуши использовать и так далее. Точка Б, которую мы имеем в разрезе месяца. РППУ $100 плюс в разрезе 2 недель. Ставка $100 мы в разрезе, то есть мы повысили в разрезе 1 месяца, и на данный момент мы масштабируем этот результат. Цифры вот вы можете видеть на экране. Далее, бездев-отдел. Один из также ключевых аспектов работы любой команды. Пройдусь немного по ролям, объясню прямо, да, например, то, что мы требуем от кандидатов, и косвенные какие-то признаки. Первое, CBDO. Это руководитель направления развития партнерской сети, медиабанковой команды. Вот. Он затрагивает все ключевые аспекты, такие как стратегия, ключевые партнерства и общий вижен, куда необходимо двигаться бездев-отделу. Дальше. Бизнес-девелопмент менеджер. Человек, который сопровождает ключевые партнерства, который ищет новых партнеров, который развивает уже достигшие договоренности. Аккаунт-менеджер – это руки любого бездев-отдела. Человек, который сопровождает все сделки, человек, который следит за тем, чтобы все CRM были заполнены, чтобы все сделки были правильно прописаны и не было никаких недосказанностей между нами и партнерами. И последнее – партнершип-менеджер. Человек, который отвечает за стратегические партнерства, за поиск новых стратегических партнерств и за их привлечение. То есть работа с долгосрочными стратегиями, партнерствами. Основная цель – это масштабирование и углубленное сотрудничество с новыми партнерами. Также есть косвенные признаки, на которые мы обращаем внимание, такие как, например, эмпатия. Это очень важно.
Потому что наша стратегия, например, нацелена на западный рынок. Поэтому для нас важно, чтобы все сотрудники, которые прямо участвуют в переговорах, владели эмпатией, то есть понимали настроение собеседника. Также важным элементом является наличие, это, наверное, базовая вещь, одного языка, но желательно двух. В зависимости от вашей стратегии, у нас, например, это стратегия экспансии на рынок Латинской Америки. Поэтому для нас важно, чтобы сотрудник обладал вторым языком, то есть испанским либо португальским. Хочется подытожить, да, что без DeFi-дел это минимум звеньев, но максимум эффективности. То есть 4 человека, можно даже 3 человека, да, в зависимости затем от вашей стратегии роста и конкретно вашей стратегии отдела, можно добирать, понятно, людей, но это важный отдел, который сопровождает все сделки и новые договоренности. Дальше хочу поднять такой вопрос острый, наверное, который возник не только у нас, но и у многих игроков в рынке. Это не экономьте, пожалуйста, на аффилиейт-менеджерах. Очень важно, да, базовый критерий хорошего аффилиейта. Понимает продукт, то есть он понимает, что он продает, он понимает, что у него работает на этом продукте, он понимает, что у него не работает. Если у него что-то не работает, он приходит и говорит: ребята, у нас сломалась платежка, да, не лейте вы в молоко. Нужно, чем-то, я не знаю, нужно замотивировать такого сотрудника, чтобы его интерес был в том, что трафик, который вы привлекаете, чтобы он шел непрерывно, и вот это взаимодействие с этим аффилиейтом не влияло на репутацию вашей компании. Да, потому что аффилиейт — это первый сотрудник, к которому приходит партнер и начинает с ним диалог. И сотрудник, то есть аффилиейт-менеджер, он зеркало вашей компании. Вот этот первый коннект. Дальше, умеет считать себестоимость трафика. Он понимает, в чем разница между краш-подходами, он понимает разницу между слот-подходами. Он не задает глупых вопросов: почему вы не можете залить мне качественный трафик по ставке ЦПА, которая никак не окупает себя этот качественный трафик. То есть ни одна банковая команда не может себе лить качественный трафик, а именно слотовые подходы, по ставкам, по которым не всегда окупаются, например, даже краши. Далее, мыслящий логически. Аффилиейт должен понимать причинно-следственные связи. Red флаги для нас, который, да, не знает, что продает, то, что уже сказал, да, что не знает, что у него за продукт, не понимает банально на какой регион он работает или на какой регион продукт оперирует наиболее эффективно из полного перечня 10 гео, да, допустим. Путается в терминах, он не понимает, в чем разница между ЦПА, он не понимает, что такое фрод, да, он не понимает, как правильно дать эти оценки, эти метрики определения фрода, да, потому что, к примеру, риск, если мы говорим про неправильные метрики фрода или непрозрачные КПИ, риском является репутация вашей компании, а репутация — это самое ценное, что у нас есть на рынке. Поэтому очень важно, чтобы подбирать действительно толкового специалиста на позицию аффилиейта. И последнее, не способен обсчитать оффер. То, что я уже ранее сказал, что с учетом конверсии, с учетом подходов и так далее, он не понимает, какая реально стоимость, какая должна быть ставка на его продукт. Если он действительно хочет, чтобы трафик, который он привлекал, не просто окупался, но и на нем зарабатывать. Почему выигрывают те, кто работают в долгую? Собственно, у нас есть на данный момент в рынке такая проблема, да? Но она, наверное, всегда была, не только сейчас. То есть гонка за высокими ROI. Гонка за высокими ROI, быстрыми выплатами ведет к тому, что у нас появляется нестабильная работа с рекламодателями. Нам сложно масштабироваться зачастую, да, потому что мы выдвигаем какую-то свою позицию, и зачастую команды не хотят слышать позицию оппонента, то есть позицию оператора. Да? То есть не хотят слышать какие-то сложности, которые возникают и так далее. Какое есть решение? Прозрачность в партнерских отношениях. Вы должны быть полностью прозрачны со своим партнером. То есть вы должны, если у вас есть проблемы, вы должны сказать, например, мы не можем лить что-то по такой-то проблеме. Да? Должна быть вот эта вот бизнесовая жилка, которая должна участвовать в переговорах. То есть бизнесовая жилка, которая должна объективно отражать какие-то причины, да, по которым вы что-то не можете сделать. Притом это касается обеих сторон, как оператора, так и медиабанк. Дальше фокус на связку качества. Если вы в моменте не зарабатываете вы не получаете какие-то бешеные ROI, не нужно отчаиваться, нужно работать со связкой. Работа над связкой, над качеством, над креативами, все это впоследствии, в разрезе 3 месяцев, 4, вы заработаете в 10 раз больше, чем эти моментные какие-то 50 ROI, которые вы получите. Дальше, зрелый подход к бизнесу. То, как я ранее сказал, что
нужно как бы, да, иметь вот эту вот бизнесовость в отношениях с партнерами, то есть не нужно выкатывать какие-то свои там претензии необоснованные или еще что-то. Вот я хочу что-то, я хочу ставку по ЦПА 150. А почему хотите ставку по 150? Вы объяснить не можете, потому что ну, реальная стоимость там трафика конкретно в том регионе, в котором вы работаете, к примеру, $130, да, не 150. И вы объяснить не можете, почему хотите по 150, вы просто хотите. А если вам не дают, то вы не готовы работать. И кто от этого выигрывает? Дальше. Преимущество, да, что мы в итоге от этого все получим? Первое, глубокая экспертиза, работа конкретно с одним оффером, с одним рекламодателем, да, позволяет вам получать глубокую экспертизу, с которой вы можете что сделать? Начать свой продукт, не знаю, через год, к примеру, да, работаете там, к примеру, вот как Анастасия говорила, Марокко, вы изучаете свою аудиторию, которую вы далее направляете на продукт. Вы изучаете ее поведенческие метрики, поведенческий характер и так далее. Дальше, гибкие условия эффективного масштабирования. Работая с одним рекламодателем, работая с одним оффером, к примеру, работая качественно, на качество, вы получаете возможность вливания в оборотку команды, вы получаете более гибкие выплаты, вы получаете именно тот аспект, который влияет на тот позитивный аспект, который влияет на работу обеих сторон взаимодействия, как оператора, так и медиабайера. И последнее, больше профит на дистанции. Как я уже ранее сказал, если вы работаете на качество, и не зарабатываете в моменте эти 100 ROI в моменте, они действительно не ведут к тому, что какой-то большой прибыли для вас. Именно вот эта работа на дистанции позволяет вам не просто получать хорошие условия, она позволяет вам зарабатывать в несколько раз больше, там, в 10 раз, к примеру, больше. Потому что вы оттачиваете свою связку до реальной эффективности. И это как раз является той сутью, которую должна делать медиабайинговая команда. Она должна приводить качество, она должна понимать бизнесовую сторону вопроса. И с этим можно работать дальше. Итак, как мы уже поняли, работа в долгую все же является стратегическим преимуществом. У вас появляется прогнозируемость, у вас появляется возможность читать математику. Прогнозируемость у нас в отрасли вещь достаточно сложная. Я говорю конкретно про медиабайинговые команды. Да, к примеру, сегодня Facebook работает, завтра Facebook не работает и так далее. Но работая на объеме, какие-то штормы и так далее для вас не влияет так сильно, как, к примеру, на другие команды, которые не работают на таких объемах. А объем может дать только долгая работа с одним реклам. Объем также может дать вам работа конкретно на качество с какими-то партнерами. Поэтому работа в долгую это всегда является стратегическим преимуществом. Итак, спасибо за внимание. Я рад, что вы пришли меня послушать. Мы строим экосистему, где качество и партнерство – это устойчивое развитие всех сторон вопроса. И теперь я жду ваши вопросы. Очень будет приятно либо задать их мне непосредственно в Telegram, если вы из нашей отрасли, к примеру, из iGaming, задать вопрос непосредственно мне в Telegram, чтобы мы сразу напрямую списались, никого не ждали, ничего не ждали. Сразу можно все мне написать, задать любой вопрос, я на все отвечу. Либо же можем свидеться с вами на конференции. Все, и большое спасибо вам за внимание. Всем добрый день. Я SEO Masons Group. Хочу выделить этого парня. Это Ярослав. Он построил реально классную инфраструктуру за 2 года в проекте Masons Partners. И это все выделяется цифрами. Последние полгода они держат стабильно 5000 депозитов в Tier 1, что является очень крутым показателем на нашем рынке. И УТП Masons Partners – это Masons Traffic, по сути. Это полностью инфраструктура Masons Traffic. Они пользуются полностью инфраструктурой Masons Traffic. Они дают оборотку для команд, которые как и поменьше, так и среднее, так и повыше. Поэтому еще раз, УТП Masons Partners – это ваша оборотка и это ваши эксклюзивы. Ярослав красава. Аплодисменты ему. Спасибо. Аплодисменти, будь ласка, нашим спікерам. Окей, all right. Питань точно нема ніяких? Окей, якщо немає питань, мені подобається обличчя, з яким Стефан мене слухає, наче розуміє все, що я кажу. Але окей, зараз дуже особливий спікер, наступний, так? Людина, яка бачила стартапи реально на всіх етапах. І від першого пітчу до факапу або великого злету, так? Це SEO та керуючий партнер Xanada Investment. Зустрічайте, Володимир Малакchi. І тема дуже цікава. Кохана, ми вбиваємо стартап. Okay, so I can only give you a reminder again. We have here the translation tools. So if you want to listen to the speeches that are in a language that you are not understanding, go here to this table,
get your headset, learn something. I should maybe get one to understand actually what you are saying, but I have here at least the script. Okay, so next speaker that we are having here on stage is the CEO and managing partner at Xanada Investments. Actually a pretty cool name, I have to say. So his name is Vladimir Malakchi. Malakchi. Vladimir Malakchi, with a bold and brutally honest talk about Honey, We Are Killing the Startup, or as an alternative name, common mistakes iGaming founders make when building a business. Let's go. Аплодисменти. Woohoo! Sorry. It's okay. Одного разу точно настане той день, коли європейці зможуть произнести моє прізвище правильно. Я в це щиро вірю. Поки всі кажуть про шикарний успіх, інстаграмні історії, LinkedIn-постики, які всі прекрасні, як все добре, як всі розвиваються, я вирішив все-таки розказати трошки про те, які реально проблеми є у проєкті, з чим вони зіштовхуються, з однією простою метою. Я сподіваюся, що коли ви почнете створювати свій бізнес, чи вже створюєте, і якщо ви побачите в собі ці проблеми, і ви про них згадаєте, і ви своєчасно про них подумаєте, і вирішите їх достатньо швидко. Отак мене бачить піар-департамент. Вони кажуть, що приблизно отак виглядає робота зі мною з їх точки зору. Xanada Investments інвестує вже 1,5 року. У нас є близько 12 проєктів, близько 33 операторів за спиною, якими ми керуємо. Тобто в цілому щось в гемблі ми трошки розуміємо. Тому будемо казати про перші проблеми. Останні 10 років в венчурному інвестуванні, в цілому в інвестуванні не прийнято інвестувати в одного стартапера. Чому фаундери приходять з цією проблемою, чому вони зіштовхуються? Складно знайти собі класних кофаундерів, чи вони дуже жадібні, вони хочуть там забрати собі набагато більше відсотків, але є дуже старе і класне правило, 100% від нуля все-таки все одно нуль. Тому з точки зору інвестування ми завжди радимо якнайменш мати ще одного фаундера, а в ідеальному світі мати розподіл між технічним, стратегією і продажем, маркетингом, мати 3 фаундерів, тому що ви завжди можете покластися на другу людину, на третю людину, ви завжди можете розподілити обов'язки. І дуже велика проблема, про яку часто не думають, особливо коли це перший бізнес, це коли ви працюєте топ-менеджером, неважливо в якій компанії, ви думаєте, що ви хендлите абсолютно все. І ви закриваєте дуже багато проблем, але потім ви створюєте свій бізнес і ви розумієте, що навіть 30% від того, що ви хендлили, ви тут не хендлите, вам треба набагато більше. Тому я завжди раджу мати якихось партнерів, на яких ви можете покластися, тому що буде важко. Буде об'єктивно дуже важко, буде виникати велика кількість проблем, з якими вам реально треба буде допомога, і з точки зору інвестування буде набагато простіше знайти класних інвесторів. Моя улюблена помилка, особливо в технічних проєктах, це там платформи, провайдери. А давайте нахерачимо зразу команду на 150-200 тисяч в місяць. В нас точно все вийде, ще піарчика туди бахнемо, ще на 50 тисяч в місяць. Ну, щоб всі знали точно про бренд, щоб все було класно. Ми ж кліпаємо офігенську технічну платформу. В нас був такий кейс, але він частіше за все виникає саме в B2B проєктах. У нас платформа є в портфоліо, яка класна платформа, круті фаундери, достатньо експертизи, класний нетворк, все здорово. Але вони в перший ж 4-5 місяць роботи вже створили команду, яка об'єктивно потрібна для оперування 10-15 операторами на цій платформі. І все класно, вони підготовлені для масштабування. Є один нюанс – клієнтів ще не було. І найближчий клієнт у вас з'явиться, якщо ви платформа, 3-4 місяці якнайменш.
І не факт, що він вам покриє навіть половину цих костів. Це в кращому випадку, якщо вам попадеться. Тому інвестування має завжди ліміт. У вас є якийсь ліміт долі, яку ви продали. Я дуже не раджу вам на базових етапах до виходу в якийсь класний трекшн планувати якесь розмиття долі чи новий раунд інвестування. В венчурному інвестуванні це працює, якщо ми кажемо про айтішку. Якщо ми кажемо про iGaming, я цього не раджу. Я раджу в iGaming приходити до нових раундів, коли ви вже насетапили ревеню, у вас є класний трекшн, це суттєво підніметь вам оцінку, ви отримаєте класних додаткових інвесторів, бо є шикарні інвестори в індустрії, які інвестують лише там в хоча б 50-100 КМРР по будь-якому B2B проєкту, і ви отримаєте дійсно вихід в класну екосистему. Тому на початку збирайте невелику команду, особливо якщо у вас декілька фаундерів, ви можете розподілити обов'язки, ви можете сфокусуватися на різних задачах. Хтось там продажі, хтось технічна задача, хтось там, не знаю, стратегічні моделі. Не будуйте велику команду одразу, побудуйте її маленько, протестуйте гіпотези. Після того, як ви отримаєте перший КСД, ви отримаєте proof of concept, якісь там перших клієнтів, тоді вже скейлиться, бо насправді на цих етапах заскейлитися не дуже важко. Третя помилка – це бути лояльним до своїх ідей. Частіше за все це зіштовхується з брендом або з продуктом. Якщо ви побудували продукт, на ваш погляд, він класний, і все повинно бути, і все супер, і це точна ідея повинна працювати, бо ви бачите цю проблему. Давайте приведу приклад з того, що дуже популярна. Якщо ви згадаєте більшу частку криптових платформ чи блокчейн-платформ чи продуктів, ви, скоріш за все, згадаєте перше, з чим вони борються всі, це lack of trust. Відкрию маленьку тайну, нема в гемблі lack of trust. Вже напевно, останні років 6 точно. Ні у кого з клієнтів, по всім опитам гравців, бетінгу та операторів, lack of trust є максимум 7% в аудиторії. Що в цілому взагалі не створює ніяких проблем, бо більшу частку грошей все одно генерують 4%, яких lack of trust абсолютно нема. Але всі гемблові чуваки в блокчейні вважають, що це прям велика проблема, і вони в це топлять. Тому задача і найкрутіший скіл фаундерів – це бути адаптивним. Якщо ви бачите, що ті сильні сторони, на які ви б'єте, ті ваші там USP, які ви собі обрали, чи той продукт в тому вигляді, він не працює, ваша основна задача – отак от адаптуватися. Бо всі, хто приходять з таким вектором одразу, це ж класно, популярно прийти до інвестора, одразу показати, пацани, отут ми, зараз 3 місяці розробимо і будемо отут разом з вами, вже мільярд, ви його бачите, ви його відчуваєте. Його нема, от тільки отак. У вас у будь-якому разі буде декілька півотів, скоріш за все. Ви будете проходити якісь проблеми, і задача фаундера, і це найкрутіший скіл, це своєчасно адаптуватися під реалії, адаптуватися під клієнтів, адаптуватися під партнерів. Дуже відомий кейс розкажу, це коли сейлс команди продають більше, ніж технічна команда може вивести. Ви наймаєте класну зірку, яка продає просто як демон, він продає десятками, але по факту продукт вивести не може. І це з одного боку з інвесторів класно, бо ви приходите і кажете, в мене там вже 50 клієнтів в пайплайні, діл-флоу заповнений, все супер рухається, але питання в тому, що якщо ви не поводите цих клієнтів в лайв або щось трапиться, то в цілому ви втратите і гроші, і репутацію, і інвестора, і ще багато чого. Дуже популярний кейс Куліста, це один з найвідоміших, по-моєму, найбільших зборів на кікстартері свого часу, після котрого дуже багато прецедентів почало виникати юридичних. Вони в 2014 році продали на $13,5 мільйонів попродавали боксиків для льоду. Якісь там $20-25 він коштував. Тобто вони продали їх прям масу. Одне питання. Коли виробляти їх почали, виробництво почало коштувати $400-500. І, по суті, до 2019 року вони просто повертали гроші, судові розбори і дуже багато кейсів. Тому дуже важливо планувати ваші реальні технічні можливості і узгоджувати їх разом з бізнес-департаментом. Я вже це трошки чіпав, що всі ви завжди фаундери.
завжди вважають, що їх продукт точно всім потрібен. Це абсолютно не так, воно вирішується дуже, дуже просто. І там, не знаю, наведу приклад того ж самого прагматіку колись. Всі дивляться зараз, там прагматік робить, не знаю, напевно, 70% від цього профіту всіх гейм-провайдерів в світі. Якщо ви подивитесь або спитаєте, як вони розвивалися, то ці два фаундери, які сиділи на той момент в Гібралтарі, вони кожного разу з кожною своєю ідеєю, до якої приходили, вони кликали ряд потенційних клієнтів до ресторану пообідати. І просто розказували за свою ідею. І питали, і дивилися, як різні оператори на це реагували. І від цього планували різні фічі, планували, що їм важливо, на що робити упор, в цілому, як підходити до будування продукту. І я не скажу, що це єдина заслуга, але, на мій погляд, це дуже важлива частина спілкуватися з вашими операторами чи там клієнтами, розуміти взагалі, чи те, що ви хочете їм пропонувати, воно їм ще треба. Є такі запити. Ну, знову таки, один з найпопулярніших кейсів, я думаю, всі пам'ятають Clubhouse. Дуже офігенський хайп, на роки півтора приблизно, і ніхто не пам'ятає, як він пропав. Всі посиділи, послухали, подивилися на продукт, ну і в цілому до 23-го року він вже пропав. Вектор, про який я казав, отакий вектор приходиться в кожній презентації. Оце, якщо інвестор бачить отакий вектор, без якихось там проблем, без якихось питань, то, скоріш за все, у вас дуже невеликий шанс отримати інвестиції, тому що такого вектору майже ніколи не буває. Тому плануйте правильно. Такий вектор показує лише те, що ви не розумієте ринок, ви не провели ніякий аналіз, ви не розумієте проблеми, з якими ви зіштовхнетеся. І тут немає жодного ризику, як ви бачите. Для інвесторів головне в початкових фаундерах бачити те, що ви в першу чергу розумієте ризики, і у вас є моделі, як з цими ризиками працювати, бо ризики будуть у будь-якому разі. В цілому зрост стартапу займає до 18 місяців, а об'єктивні гарні фінансові показники, враховуючи динаміку його розвитку, динаміку росту костів додаткових, росту інфраструктури і так далі, від 3 до 5 років. Враховуйте це. Якщо ви вже переконані, що такий у вас вектор буде точно, то ви повинні мати залізобетонні аргументи, чому саме цей вектор у вас буде 100%. В принципі, напевно, не слухати фідбек від клієнтів і думати, що ви SEO і ви все знаєте. Я вам точно скажу, нема таких SEO, які всі знають. І вчитися можна від кого завгодно, і тому я завжди всім раджу, в принципі, вміти слухати. Особливо, коли ви стартап, у вас невелика команда і у вас там є пару лояльних партнерів. Це точно ті люди, яких треба слухати і питати. І чим більше ви будете їх питати, за що вони люблять ваш продукт, тим краще ви зробите свій продукт, і тим скоріше ви знайдете собі нових клієнтів. Віральна історія з купою бюджетів – це дуже популярна історія в гемблінгу. Взяти собі стенди по $1 мільйон, а давайте ще побудуємо ще на $2 мільйони. А чого б ні? Ну класно, в нас же ж класні інвестори, ми точно. Зараз слідів набіжить просто уйма. Я як людина, яка мала причетність до рекордів в індустрії по продажам, з точки зору B2B контрактів в цілому, компанія, якою керував, ставить, по-моєму, вже 5-й рік ставить цей рекорд. Я вам скажу чесно, якщо б мені сейлс прийшов і сказав хоч раз, що він прийде на конфу і там він знайде лідов, то він в цілому після цього на конфу вже не їде. Тому що всі ваші ліди, з якими ви плануєте зустрітися, якнайменш 70% вашого часу на конференції повинні бути до. Якщо ви не знаєте, як цього робити, якщо ви не знаєте, з ким вам треба підготуватися, якщо ви не готові до цих зустрічей, вам нема сенсу влуплювати купу грошей. Сьогоднішні інструменти, соцмережі, АІшки якісь, ще якісь інструменти, вони дають достатньо можливостей для того, щоб працювати і зрозуміти, хто ваша цільова аудиторія, як до них підготуватися і як з ними працювати так, щоб коли ви приїхали на конфу, у вас вже був забуканий міт, і для цього вам не треба влуплювати дуже багато грошей. Бо якщо ви не можете продати свій продукт без офігенськи дорогого вірального маркетингу, то, можливо, вам треба щось робити з продуктом або з навичками продажів.
В Штатах це дуже популярна історія, в принципі, венчурному інвестуванні. Ви, якщо прям, не знаю, той ж самий популярний GPT чи Gemini спитаєте про найвищі трати, Quibi буде один з них. Ну, тобто для венчурного інвестування від 350 мільйонів витратити до 2 мільярдів просто кудись і нічого з цього не зробити. Я не знаю, як люди можуть 2 мільярди потратити, от чесно. Я просто не розумію, куди можна за пару років влупити 2 мільярди і нічого з цього не отримати. Це ж базова, не знаю, якась базова економіка. Окрім того, щоб покласти собі в кишеню, да, це знаю, питань нема. А як їх витратити на продукти і нічого з цього не отримати, я б не розумію. Тому, це знаєте, якщо у вас дуже багато хто бореться за якийсь там тайтл C-левелу, якщо вас співробітники не поважають і не відносяться до вас як до менеджера, то в цілому у вас немає сенсу ставити менеджером. От з маркетингом і з великими костами на маркетинг історія така ж сама. Вчиться продавати і робити продукт без цих костів. Тоді ви зможете правильно заскейлити цей продукт, і коли вам дадуть ці гроші на маркетинг, ви точно заробите дуже багато грошей. Дуже популярна історія, вона популярна, скоріш за все, в країнах Східної Європи. В нас не дуже розвинута історія інвестування, і стартапери думають, що взяти у когось гроші – це, по суті, підписати собі кредит, не знаю, чи там щось за це буде, а що якщо фейл і так далі. По-перше, це не так. Сьогодні достатньо багато класних фондів і класних ангельських інвесторів, які дійсно борються за розвиток цього маркету і хочуть за те, щоб класні, експертні люди, досвідчені, розвивали свої бізнеси і розвивали індустрію в цілому. Що я вам раджу? Просто читайте уважно і проговорюйте всі пункти заздалегідь. Проговорюйте всі пункти, а що буде, якщо ні? А що буде, якщо піде не так? А які KPI? А що ви хочете бачити? Чим більше ви питань узгодите, як нас кажуть, на березі, і пропишете їх в якісь, неважливо, навіть джентльменську угоду, тим простіше вам буде працювати. І це просто питання домовленості, тому що кожна людина бачить відносини по-своєму. Це також саме, як і в ваших особистих відносинах, один в один. Якщо ви заздалегідь до початку цих відносин проговорили дуже критичні моменти для вас, то в цілому шанс того, що ви зіштовхнетеся з якоюсь херньою, дуже маленький. І найулюбленіша історія – це взяти гроші у якогось інвестора, який не з індустрії. Я розкажу один з кейсів, коли до мене прийшов друг. Він до мене прийшов, каже, допоможи мені проаналізувати бізнес-план. Я тут знайшов собі інвестора. Я проаналізував його бізнес-план і кажу, йому треба було 2,5 мільйони. Я кажу, а що за інвестор? Чого ти не прийшов там до нашого фонду? Він каже, ви ж прийдете, ми спілкувалися там з вашим фондом, ми спілкувалися з іншими гембловими фондами, от ви забираєте там 40% умовно. А от в мене є інвестор, який забере 25%. Але є нюансик, цей інвестор не з індустрії. Я от скажу вам одну маленьку деталь, якщо у вас інвестор не з індустрії, частіше за все він просто не розуміє, що ваш проект в цілому має, яку реальну оцінку він має. І проблем впродовж першого року у вас буде набагато більше, тому що приблизно 20-25% проєктів, які до нас приходять сьогодні за інвестуванням, вони приходять з одним простим запитом. Будь ласка, викупіть нашу долю у інвестора, який непрофільний. Тому що непрофільний інвестор, на жаль, який йде там, не знаю, з металургії, з сільхозу чи з інших ніж, які не перетинаються з айтішкою, не розуміє, як будувати цей бізнес. Вони дуже хочуть, всі чують слово гемблінг і такі, вау, це ж казино, зараз, мільйон поклав, 5 дістав, все ж ізі взагалі. Що не знаєте, це ж дуже просто. Але по факту, коли він зіштовхується з першими проблемами, а ви всі знаєте, що в нас їх купа, починається дуже багато проблем, вони блокують інвестування, вони не розуміють, вони починають мікроменеджмент, і в цілому це вбиває будь-який стартап і будь-які відносини. В цілому все. Якщо є якісь питання, буду радий відповісти. Дякую за ваш час. Can we? Okay, thank you again. Do we have any questions? Ще є якісь питання до нашого чудового спікера? О, супер, я прошу.
Включіть, будь ласка, другий мікрофон. Ага. Есть вопрос. Какой все же это должен быть портрет инвестора, если это, к примеру, seed или pre-seed стадия? Зависит от того, с каким проектом вы приходите. Я бы рекомендовал выбирать того инвестора, ну не знаю, если вы идете в медиабай, убедитесь в том, что этот инвестор действительно разбирается в медиабае, или там в казино, или не знаю, в платформе. Он четко понимает, какой правильный флоу развития проекта, как с ним двигаться и чем. И ключевой вопрос, который вам нужно всегда задавать любому инвестору, это «а что кроме денег?» И слушать внимательно то, что эти люди могут дать. И, естественно, проводить стандартный бэкграунд-чек, потому что одно из заблуждений о том, что только инвестор выбирает проекты, я считаю его абсолютно неправильным. Я считаю, что отношения между инвестором и проектом – это обоюдные отношения, это партнерские отношения в первую очередь. И вы должны выбирать друг друга, чтобы всем было комфортно работать. Спасибо за вопрос. Це чи є ще питання у нас? Ага. А можливо. Бачите, виступ був настільки цікавим і вже все спокійно, що... Ой, дякую, що все зрозуміло і немає ніяких питань. Thank you so much. Дякуємо дуже. Аплодисменти нашому спікеру. Супер. Окей. Ну, народ, те, що вас чекає далі, от я прям серйозно вам заздрю, бо далі буде просто такий дабл гарячий мікс, буде найгарячіших і найрозумніших дам цієї конференції, двох Лан з Conversion Conf і з Ланою з Пінапу, і з Анастасією з OneWin. Буде панельна дискусія, на яку тему ви всі знаєте, бо це ви можете ще раз подивитись на нашому телеграм-каналі, де є вся інфа. От, але почнеться ця панельна дискусія о 4-й годині. Тому рівно о 4-й ми вас всіх чекаємо прямо тут. Правда, Штефан? Okay, so we have now a 20-minute break, and after this 20 minutes, we will continue with 3 absolute heavyweights in this industry. It's our Lana from Conversion Conf. It's another Lana, let's call her also our Lana from Pinup, and we have Anastasiia from OneWin, and the topic will be the future of events. So see you again in 20 minutes. Peace out. See ya, guys. Stay tuned.
Раз. Yes, I will not. You will make this in English tell, okay? Раз. Maybe. Okay, welcome back. And as promised, we are starting with our first panel discussion of this Conversion Conf here in Barcelona. The topic is the future of events, strategy, monetization, and market trends for the year 2025. And the three panelists that we are having here is Lana, the owner of Conversion Conf, Lana from Pinup, and Anastasiia from OneWin. And the moderator of this panel is our lovely Kaya. So, ladies, and of course, if you don't understand the language, please take the headset. We have here a box with translators that you are not missing any news, any facts, and any information. So, join here on stage, and I welcome the panelists and the host here. Clap your hands together for our four lovely ladies in this panel. Welcome. Thank you so much. Thank you, Stefan, for this amazing introduction. Oh, like this. Oh, yes. Привіт. So, in Ukrainian we will start, yes? Okay? Or in English? What would... Maybe just a short reminder, if you don't speak Russian, Ukrainian, there is also a service that you can take the translation for yourself, and all speech would be translated for you, synchronized in English. So feel free. Who is interested about the affiliate marketing and events, warm welcome. Yes. Clap your hands, guys. Будь ласка, оплески для наших прекрасних дам. Дякуємо. Ну що, дами наші, почнемо з головного, з монетизації івентів в цьому профі однозначно. В першу чергу розкажіть про метрики, які ви використовуєте для монетизації, для взагалі того, як зрозуміти, наскільки ефективно пройшов той чи інший івент. Лана, попрошу тебе першою відповісти на це питання. Дякую взагалі за можливість поговорити з такими вродливими дівчатами. У нас сьогодні такий квітник. Мы будем разговаривать на русском. Синхрон у нас русско-английский. Хочу уточнить заранее. И главная задача всех ивентов, любой конференции и, конечно же, любого массового собрания арбитражников или же CPA игроков рынка, это же, конечно, нетворкинг и обмен информацией, и монетизация всего, что мы получаем в рамках этого нетворкинга. Это может быть как и бренд-билдинг, это может быть как и непосредственно поиск новых лидов в рамках, если ты CPI-сеть. Это может быть боль закрытия рекрутинг аспектов, если ты медиабайн команда. И вот со стороны как ивент-агентства могу сказать, что любой другой ивент является подпитыванием нашей базы для роста непосредственного нашего комьюнити. Уже со стороны брендов, непосредственно бренда OneWin и бренда Pinup, уже девушки рассказывают, зачем же они делают все эти ивенты, и вообще, сколько это всего стоит, и какая конечная цель. Нравится. На украинский можно, чи треба на русском? Давай на русском, чтобы нас поняли со синхрон-переводом. Окей, хорошо. Для начала, конечно, мы делаем ивенты, это все только бесплатно, это важно. Вот, и наша монетизация – это привлечение новых партнеров, удержание тех партнеров, с которыми мы уже работаем на рынке. И, естественно, это позиционирование бренда, чтобы про нас знали полностью все. Повышение лояльности – очень важно, потому что нужно удерживать. Сейчас очень много компаний выходят в топы, они позиционируют себя, делают вау-эффект, и мы хотим вот быть среди них и лучше. Действительно, это для нас очень важно.
Также является важным, какой самый рациональный лид есть, какое его действие CPA, условно, как мы оцениваем монетизацию, также повышение лояльности к бренду, какие амбассадоры у нас появилось, какое количество клиентов, партнеров у нас было на ивенте, и очень важно, которое количество клиентов вернулось нам на следующие ивенты. Это также очень важно. Все, что сказала Настя, я абсолютно согласна, так как это база. Просто для нас, как рекламодателей, важно понимать, что для нас ивент — это в первую очередь не доход, не какой-то там продукт, а это инвестиция. Поэтому вот эти монетизации базовые, которые есть, они очень важны, и эти все показатели, конечно же, учитываются. Также важен фидбэк гостей, то есть Net Promotion Score тот же, чтобы понимать, куда мы движемся, какое качество, что нам надо еще. И что важно, ивенты очень классно также использовать как инструмент для, например, запуска чего-то нового, когда тебе нужен какой-то быстрый контакт, когда тебе нужно получить какие-то быстрые первые сделки. Это тоже такой монетизируемый достаточно хорошо инструмент в итоге получается. Поэтому, собственно говоря, LTV клиента, у партнера, лояльность, доверие. Еще одна классная фишка, кстати говоря, как можно использовать ивенты в контексте монетизации. Ты можешь пушнуть своего партнера. То есть те партнеры, которые долго думали, с которыми ты все никак не можешь запуститься, там 3 месяца туда-сюда в Телеграме в этом воюешь, мы делаем ивент, мы приглашаем туда партнера, знакомимся с ним, и все, сделка в кармане. Поэтому это тоже такой инструментик, который монетизирует очень хорошо. Я задам такой вопрос, наверное, им задаются многие другие маленькие бренды. Действительно ли существует система трекинга лидов, которые вы привели или с конференции, и с ивента, и вы смотрите на какой-то lifetime, когда этот клиент начинает действительно лить, или, к примеру, как вы говорите, то есть как это происходит в системе? Это в CRM действительно как-то подвязывается, потому что я знаю много других маленьких брендов, которые это не трекают. Да, например, у нас есть CRM-система, которая автоматически подгружает всех лидов, и таким образом мы отслеживаем, сколько партнер был на моменте, как вот до ивента, у него показатель профит какой, потом сколько он налил. И мы это все трекаем, и это для нас очень важно. Если у нас потенциально крутой партнер, с которым мы работаем, и мы видим, что лояльность к бренду повысили за счет ивента, мы прям давим в эту точку, и потом отслеживаем, дарим какие-то подарки, повышаем лояльность к бренду, поэтому да, это очень важно. И для маленьких компаний, и для больших. Я бы очень советовала это делать. Если у вас нет CRM-системы, делайте это вручную через Excel, общайтесь с менеджерами и получайте обратную связь. Да, я подтверждаю, такие системы есть, и может быть она автоматизирована, что вообще идеально, то есть большие бренды могут себе это позволить. Маленький бренд — это Google таблица, сведение базы данных, аналитика. В принципе, можно даже делать это под заказ, это не так сложно, это аналитика баз данных. Не так сложно, это все можно сделать и недорого. Потом вырасти до CRM-ки. И еще важный, на самом деле, point, который тоже также отслеживается и у нас важен для вот этих инвестиций ивентовых, это новые партнеры. Потому что на каждый наш ивент мы, например, всегда приглашаем наших постоянных партнеров, наших лояльных, и у нас есть определенная часть, которую мы всегда фиксируем для ньюкамеров, мы их называем. То есть это те вебы, с которыми мы еще не работаем, с которыми мы познакомились, но у нас нету с ними контакта, или, может быть, они еще не зарегались, то есть вот только узнали. И мы также отслеживаем, то есть там сработал ли ивент для него как триггер для регистрации, пошли ли объемы от него и тому подобное. То есть это тоже такой must-have, за этим следить и это отслеживать. И еще хотелось бы добавить, очень важно следить за безопасностью, особенно кто в доступе к этим таблицам, к CRM-системе, чтобы потом не было слив данных. То есть всем советуем заводить CRM-систему, без разницы какую, на ивенты каждый лид должен трекаться. Да, это автоматизация, без этого уже никуда. Не трекайте, теряйте деньги. Трекайте.
Ну да, это правда. Ну, от этого нам никуда не деться, от потери денег иногда. Мы говорили о KPI и команде, да, что это очень важно тоже для ивентов. Какие вы KPI ставите своей ивент-команде? Как? Ну и какие, да, основные, да, вы ставите показатели перед собой для того, чтобы это был успешный ивент? Тут важно разделять, что над ивентом работает несколько команд. Соответственно, у них у всех будут разные KPI, разные задачи. Перед, например, моей командой, которая занимается непосредственно организацией ивентов, у них, конечно же, свои более такие технические, скажем так, KPI. То есть это определенные бюджеты, определенные дедлайны, определенное там время проведения в каждой там активности, время прохода, время того. И мы потом суммарно анализируем как бы вот эти все технические больше пункты, насколько они были выполнены, как это все было отработано и тому подобное. У команды маркетинга, конечно, есть свои KPI, то есть они там уже проставляют и количество там лидогенерации, количество регистраций, CPL и тому подобное. И так в целом по каждой команде внутри есть проработанное, что важно. Не важно, как бы, сколько у вас этих команд, и не важно, какой ивент, и что вы там задумали, но важно четко понимать цели, вот эти KPI, чтобы вы потом могли оценить, насколько ваш ивент отработал, насколько вы отработали на этом ивенте и что он вам принес. Потому что если заранее не ставить себе цели и четко не понимать, к чему вы должны прийти, то ивент, в принципе, может, он просто, ивент, погуляли, класс. А какой финальный показатель для вас есть самым важным, ключевым? Для меня, как для ивентера, это процент удовлетворенности гостя, в первую очередь. То есть от него дальше уже растет все остальное. В нашем случае, в любом случае, как руководитель, очень важно ставить четкие задания, цели. Действительно, я согласна, потому что если ты понимаешь и твоя команда, это залог успеха любого ивента. Очень важно ставить себя в роли профессионала, потому что когда к тебе приходят разные заказчики внутри холдинга или снаружи, они иногда что-то такое хотят, что сами не знают что. И вот сейчас важно сказать, что именно вот это вот работает. Когда мы уже получили полностью технические задания, концепцию разработаем, идем к команде, и я оцениваю это. Во-первых, это дедлайны. Действительно очень важно, чтобы все трекилось. Мы каждую неделю созванимся со своей командой, если нужно каждый день отслеживать эти все показатели. Также это отклонение от бюджета на 5-7%, не больше. Если больше, это уже большие вопросики, почему так выходит. Есть вопросики, пу-пу-пу, Да-да-да. Вот, конечно, это обратная связь от самого заказчика, SEO. Мне очень интересно сказать, что обратная связь аудитории, которые собираем там формы, это уже не работает. Действительно, чтобы кого-то заставить заполнить форму, как прошел ивент, я не знаю. В моем случае это не работает. Но когда вы на ивенте, вы можете быть засланным казачком, условно, послушать, а что нравится, а что не нравится, а на что нужно обратить внимание. Потому что люди вообще никогда на ивенте, они расслаблены, и они сразу все проговаривают. Вот, наверное, это для меня самое важное. Со стороны ивент-агентства и конференции KPI продажников у нас намного понятнее, какое количество спонсорских пакетов было продано. Со стороны маркетинга непосредственно продажу билетов мы вешаем результативность на маркетинговый отдел, и прирост новой аудитории мы тоже вешаем на маркетинговый отдел, охваты, рост social media. А со стороны ивент-агентства, вот, наверное, главная боль оценить продуктивность ивентера, и поставить ему правильный KPI, и мы начали с обратного. Мы создали для ивентера, под каждое портфолио ивентера такую табличечку главных критериев, которые мы будем его оценивать. Оценивает ивентер сам себя, и ивентера оценивает его команда и тимлид. И исходя из этого мы, например, делим, к примеру, даем
100 баллов, к примеру, там работа, взаимодействие с командой, это 15 баллов, исполнение тасков вовремя, например, 15 баллов, там, креативность или там, находчивость. Оно так звучит смешно, да, но когда, простите, перед тобой тысячи людей, а тебе нужно как бы из чего-то сделать конфетку, из палок и чего-то, то как бы вот здесь вот это как бы качество, креативность, балл это дает. Звучит как в детском садике, да, как ты сделал домашнюю работу. Но потом, когда мы выплачиваем бонусную систему команде спустя какой-либо ивент, ты можешь аргументировать, смотри, вот ты как бы вот такая-то бонусный пул был на всю команду, и вот ты заперформил так, и ты получаешь столько. Потому что в любом случае есть над чем работать, и тогда человек не будет какого-либо разочарования, потому что он понял, где была его сильная сторона и где была слабая сторона. И на самом деле эту систему разработки именно KPI для самой ивент-команды для меня вот это было болью. И придумать какой-то KPI, чтобы там была идеальная вывеска, идеальная сцена, мы не можем. И мы пошли от обратного просто, что как бы ретроспективой и по тем позициям, с которым мы будем судить продуктивность непосредственно этого ивентера. Ну да, это очень важно, получать фидбэк от команды, потому что ты командный игрок в ивенте. Здесь каждый есть частичка чего-то большего, да. И вот тут Лана сказала о ключевом KPI, который важен в результативности в конце. Скажи еще, пожалуйста, Настя, ты и Лана, вот о ключевом последнем, да, показателе, который, когда вы говорите о успехе, что самое важное в конце, на что вы смотрите? Наверное, показатель ROI и, конечно, лояльность к бренду. Как вообще это сработало? Сколько новых лидов к нам пришло? Какие целевые лиды были? Сколько трафику к нам пришло? Как он увеличился? Как уменьшился процесс условно договоренности? Вот пришел партнер, мы с ним говорим, да, говорим в Телеграме. И тут он приходит на ивент, и как ивент повлиял на то, чтобы это быстрее ускорить эту сделку. Вот это для нас ключевое. А для меня, наверное, как для фаундера проекта, это, конечно, ключевой показатель под конец, это бабло. О, это уже хорошо. Да, как бы, я думаю, что хрустит в кармане. Конечно, как бы все, что вы видите, любая конференция это достаточно ресурсно затратно, это достаточно финансово затратно. И как для фаундера я рассматриваю на любой проект это или как на финансовую модель, которая перформит сейчас, или как финансовая модель, которая заперформит в долгую через на следующий квартал или же на следующий год. Но думаю, как любой фаундер проекта, рано или поздно в конце года сидит и считает и понимает, стоила ли игра свеч. 100%. Можно такой вопросик? Вот сколько лет уже каждый из вас в индустрии ивентов именно, если можно? Учитывая того, что я начинала как диджей, я могу это вписать в индустрию ивентов, то с 2007 год, это получается 18 лет, можно, да? Тут даже, наверное, есть такие арбитражники, которые еще не родились тогда. Наверное. Лана, про тебя? С 2004-го. И Настя? Я 5 лет. Я самая младшая. Настюха, скажи честно, в винах 5 за 7? Ага. 5 за 3. Хорошо, уже столько лет, и вы точно заметили какие-то тенденции, которые менялись, да, которые уходили, приходили, и вот уже слава богу, 2025. Какие тенденции будут дальше? И вот если кто может сравнить с тем, что было сейчас, и тогда, и сейчас, что работает, что нет, и какие тенденции будут дальше? Очень классная тема. Сейчас вот у меня есть такое ощущение, я для себя это назвала, эпоха эмоционального B2B. То есть, когда ивенты, которые делают компании, по сути, для компаний-партнеров, они перестали быть какими-то сухими, шаблонными, однотипными мероприятиями, это стало каждый раз каким-то уникальным опытом, с уникальным наполнением. Компании перестали стремиться к массовости, да, вот там загнать в одно место 2000 людей и там что хотят, пусть они там то и делают. Главное, чтобы там что-то было, попить, поесть. Нет, сейчас каждый хочет получить эмоцию. Каждому, кто приходит на ивент, важно чувство
я здесь не случайно. Этот ивент сделали для меня. То есть, чтобы он чувствовал то, что о нем подумали, конкретно о нем. Хотя мы, конечно, думаем обо всех. И тут вот эта, знаешь, как раз штучка, как подумать обо всех, чтобы каждый из них подумал, что подумали о нем. Вот, это сложно. И в этом и интересно, на самом деле, в этом и разница. И важно давать гостям своим что-то интересное, уникальное, какие-то инсайты, какой-то полезный контент, какие-то новые знакомства, которые им могут потом тоже сработать в их бизнесе. То есть стало больше продумывания, меньше шаблонов, больше эксклюзива, меньше какой-то банальщины. И то, что раньше считалось качественным ивентом, ну, например, не знаю, 10 лет назад, как делали большие холдинги для своих компаний-партнеров, сейчас вот то, что они делали, это стала некая база, ну, типа вот must have, как бы это база, все. Минимум, а дальше минимум. мы на это начали наращивать, то есть это как такой какой-то уже слоеный торт получается у нас. Поэтому и тренд, я думаю, этот будет еще несколько лет точно продолжаться, потому что пока мы не исчерпали возможности вот этой персонализации, полезностей и с учетом того, как сейчас быстро развиваются технологии, появляются постоянно какие-то АИ-плюшки, диджитал-активности и вот это все, мне кажется, что пока мы это все не перепробуем, мы не остановимся. А вот два лайфхака давай. Ты сказала о том, что как сделать так, чтобы вот, ну, мы же делаем ивент для всех, но каждый думал, что это для него. Вот лично твои рекомендации, вот хотела бы поделиться. Вот два. Ну, я не знаю, насколько это там разделить на два. На самом деле тут все очень просто и все очень сложно, потому что нужно просто следить за трендами в целом, которые есть, и следить за трендами нашей непосредственно целевой аудитории, с которой мы взаимодействуем. То есть отслеживать, чем они живут, чем они интересуются, чем они занимаются. Банально даже, ну вот я, например, подписана на очень много партнеров Инстаграмы, чтобы просто видеть, чем они живут, в чем они, чтобы понять, что им дать на ивенте, что им будет интересно, что их затянет. Поэтому, ну, вот, наверное, для меня это вот этот лайфхак основной. Так что да, первый лайфхак, все подписались на всех своих партнеров, никого не опускать, следить за жизнью. Какие коты, собаки там у них и так далее, сколько детей. Хорошо, дальше. Лана. На самом деле я вижу, как меняются сейчас тенденции ивентов, сайд-ивентах брендов. Правильно Лана сказала, что теперь уже руководит эмоция. И для меня, наверное, таким ключевым трендом стало в тот момент, когда арбитражник достает свой телефон и снимает контент, эта миссия ивента выполнена. То есть, например, наша конференция, если вы видите, мы уделяем много внимания непосредственно декору. Почему? Да, как бы вроде по сути вещей, это вроде бы IT-конференция о маркетинге, но мы хотим создать ощущение праздника. Ты, когда делаешь фотографию на нашей пушистой фотозоне, ты даже не догадываешься, что это была коварная идея, дабы ты зашерил ее в Инстаграме, и твои подписчики увидели то, что проходит ивент в Барселоне Conversion Conf. То есть мы пытаемся заманивать внимание аудитории разными путями. И также в других сайд-ивентах я вижу тенденцию, что появляется очень много аниматоров на ивенте. Хотя, по сути вещей, зачем нам аниматоры? Мы все взрослые люди, да? Возвращаемся обратно же к той идее, которую сказала Лана, что они дарят нам эмоцию, они дарят нам атмосферу. Я достаю телефон, и я это фоткаю. Поэтому моя главная задача, вот как ивентера, я пытаюсь генерировать такой контент, начиная от медиабайинга и от панели докладов, которые вы слушаете, и заканчивая входной группой волосатой. До этого, если вы были на наших ивентах в Украине, они были у нас сделаны там в стиле стройки с касками, с лазерными дым-машинами на входе. То есть главная задача ивентера — это привлечь внимание, чтобы ты достал телефон и рассказал об этом ивентам всем.
UGC создал, да, Настя? У нас довольно разный есть опыт, на самом деле. Если раньше, когда люди организовывали ивент, им было достаточно собрать очень большую аудиторию, сделать бесплатный ивент, очень легко было удивить аудиторию, сделав какую-то красивую интерактивную фотозону, и все такие: вау, вот достают телефон, фотографируют. Сейчас люди очень балованы. У нас есть две категории аудитории. Во-первых, это випы наши, второе — это с партнерки реально. Вот. Для нас очень важно проводить анализ. Вот это, наверное, самое большое изменение, которое является на данный момент. Вот как Лана сказала, когда ты интересуешься жизнью партнера, есть специальные даже отделы, которые анализируют потребности партнера, что ему нравится, на что он обращает внимание, что он любит, где он, как он. В общем, тогда мы это все используем в своих целях, чтобы партнер пришел и даже не понял, как так случилось. Сейчас что... они все испугаются и не перестанут постить. No. Такие три дамы сидят и всеми вот так вот управляют. Чтобы вы понимали, у Насти все в блокнотике. У меня, да, реально все в блокнотике. Это 5 лет в сфере человек, но все в блокнотике. Да. Не, на самом деле это смешно, но это так и работает. Даже если вы ничего не будете постить, Ишка сейчас есть, которая очень много всего рассказывает, также менеджера, с которыми вы общаетесь. Вот. И для нас именно самый уникальный подход, индивидуальный сделать на ивенте очень важно. Даже без какого-то лакшери. Например, у нас есть випы, которые все думали, что они любят гольф. Вот прям все думали. Мы готовили ивент, действительно старались. А потом один отдел проанализировал, пообщался с випами, и мы дошли к тому, что им вообще гольф неинтересный. И мы такие: так, реально, давайте все по-новому. И вот я очень рада, что сейчас это появилось, потому что раньше такого не было. Ты придумаешь себе концепцию, ты тратишь очень много денег, ресурсов, времени команды, и что, и выхлопа нет. Ну, поснимали. А дальше неделя, две, и все забыли об твоем ивенте. То, что он есть в социальных сетях, окей, хорошо, на какой-то период, когда ты запускаешь рекламу. И все. А вот как сделать так, чтобы потом о вас говорили, ставили ваш пример, вот это хорошая очень задача. Ну и, естественно, это подход к организации. Вот то, что изменилось 100%. Вот, наверное, это больше всего, что запоминается с изменениями, которые произошли. Окей, а как сделать так, чтобы потом о твоем ивенте говорили? Это с самого начала, с прогрева, с твоего общения с партнером, как ты его ведешь, как ты к нему обращаешься. Когда он приходит на ивент, больше других не существует. Он самый лучший. Только он на ивенте, как вот Лана сказала, то, что нужно, чтобы он уникально почувствовал. Хостес встретила, рассказала, где какая зона, взяла за руку, провела, сопровождение. Я уже даже Насте поверила, что я самая лучшая, что я вот так это и делается. Я поняла, окей, да, хорошо. Менеджер 24/7 там на связи. Если ему что-то нужно, он сразу пишет, и он такой: ага, окей, вам нужен коктейль, сейчас мы принесем вам коктейль. Каждая команда, которая работает на ивенте, она должна понимать, что если ты ивент-менеджер, это правда, ты там и официант, и обслуживающий персонал, и SEO, и хостес, ты должен все знать. И вот когда ты понимаешь, что любой человек с твоей команды может это подхватить, и партнер в окружении любви, тепла и информационном поле, это очень важно, и он себя чувствует прям особенным. И потом, после ивента, также важно довести до финала, условно подарить что-то, почему бы и нет, написать: а как ты себя чувствуешь, а привезти какие-то таблетки условно, но здесь... аккуратнее, пожалуйста, не берем на себя эту ответственность, но вот такими движениями маленькими мы создаем ценность и уникальность ивента, и что человек думает, что он особенный. Ну да, с этого такой вывод, чтобы ивент был успешный, надо знать, для кого мы его делаем, и именно и его нужды. Вот ты сказала, что гольф был, таким мифом, неправдой, да? Что еще было такого, что вы потом узнали: окей, это не так, мы думали, что это работает, а это не работает. И как узнать настоящие нужды? Ну, кроме того, что следить в Инстаграме, может, еще какие-то лайфхаки есть, как узнать нужды потенциальных участников? Мне кажется, нужно расти вместе с аудиторией. То, что работало раньше, может, не, например, сейчас делают соревнования по КМА, да, или, мне кажется, очень через год будут Fortnite делать чемпионаты. То есть аудитория растет, и из этого вырастают интересы этой аудитории. Проживать эти интересы вместе с партнерами и не забывать, что все-таки это не просто развлечение, все в конце концов, а это все сделается с целью добыть лояльность клиента, что как бы вечеринка вечеринкой, автопати, но всему всегда нужно знать какую-то тонкую грань, дабы это не переходило, простите, в пьяное гуляние.
Да, для нас условно самое простое решение – это коммуникация с нашими менеджерами, которые ведут коммуникацию с партнерами. Вот. Также у нас есть специальные отделы, аналитики, которые анализируют, что людям нравится, проводят опросы в закрытых телеграм-чатах, и они там уже говорят, условно, это нам помогает для того, чтобы узнать, какой хедлайнер интересный нашей аудитории, потому что мы думаем, что это вот это точно залетит. Мы им сбрасываем, а они такие, а это кто? Вот. И чтобы таких ситуаций не было, нужно уметь говорить, смотреть и брать вот эту обратную связь. Анкеты, еще раз, в нашем случае, не знаю, как у вас, они не работают. Условно заполните, что вам нравится. Люди просто смотрят, блин, очень много времени на это пойдет. Вот так вот, и все. И ты сам себе додумаешь. У нас с горем пополам не заполняют. С горем вот пополам, да. Ну, я ожидала даже, что будет хуже, что действительно вообще все будут скипать. У меня-то идеальная мечта — это 100% заполняемость, понимаешь? Что вот пришло там 2000 гостей, 2000 у меня потом фидбэков. Вот это разгуляться. Теперь вопрос, пришло 2000 гостей, да? Как бы наша аудитория тоже очень балованная. На ивент может быть 1000 регистраций, а явка 30%. Поймите, насколько сильно стала балованная аудитория. Ну, еще тоже потому, что тоже конкуренция, да, конкуренция, она порождает хорошее качество, но очень в одно время происходит много ивентов. А это, кстати, очень важный поинт. И мы последнее время со многими компаниями, опять-таки, то, что я говорю про нетворкинг и все прочее, и коммуникацию, нетворкинг, он же во все стороны работает. Он работает не только между компанией, например, адвертайзером, да, рекламодателем и партнерами. Нетворкинг, он же может быть и внутренний. У нас, например, есть коннект с ребятами, ивенщиками из других компаний, и мы перед конференциями мы списываемся друг с другом, и мы синхроним графики, ну, как бы, потому что... Здоровая конкуренция, это нормально, да. Компании поменьше, они прекрасно понимают, что если я вывалю анонс, что у меня ивент там условно 4 ноября, а у нас, кстати, 4 ноября ивент в Риме. У нас 3-го. Нативненькая реклама пошла. Настя, может, ты еще хочешь тоже сказать? А вот, мы вернемся с анонсом потом. Вот, кстати говоря, вот пример. Мы с Ланой списались. Лана говорит, когда у вас ивент? Уже есть дата? Я говорю, да, у нас есть. Она, окей, да, как бы, скажи, какая. И это на самом деле нормальная история. Мы работаем с другими конференциями, мы спрашиваем других конференций, когда, где какой ивент, работаем как инфопартнеры и вместе в одном поле. В любом случае, вообще здоровая конкуренция, здоровый подход к этому. Это логично, А это же на самом деле не про конкуренцию. Тут мы опять-таки думаем именно о наших партнерах, потому что им не надо будет разрываться за вечер на 5 ивентов за 3 часа попасть. Мы наоборот как бы думаем о них, чтобы им было комфортно приехать к нам и насладиться этим вечером у нас, а не бежать через 5 минут на один ивент, а через 30 его ждут на 3-м. Ну, поэтому это опять-таки про клиентоориентированность, про знание образа жизни нашего партнера и побывать в его шкуре, понять, как ему будет проводить этот вечер и сделать так, чтобы ему это стало комфортно. Очень, кстати, интересно, очень много компаний, вот как ваша, вы постараетесь под конференции, устраиваете автор-пати, ивенты, и мне очень всегда было интересно, как же так делать, чтобы вот ваш там человек, клиент оставался у вас на ивенте и не шел дальше. Что же такого нужно сделать? Ничего ты не сделаешь. Вот, поэтому у нас такая практика, что мы не подстраиваемся под конференции, а мы создаем свое что-то уникальное, вообще не подвязано ни под какие даты. Это опасно, если вы маленькая компания, потому что набрать вот эту целевую аудиторию, которая важна, и желательно, чтобы она действительно была целевая и полезная, это сложно. Но когда вы уже достаточно большой бренд, лучше так делать. Сейчас это в топе. Хорошо, окей. Тоже перейдем к такой интересной теме, к интересному блоку о команде и о таком вечном конфликте. Хантить сотрудников или взращивать внутри компании, да? Какое ваше мнение об этом? Или вы вкладываетесь в рост своих в команде, или лучше уже какого-то классного с рынка себе у кого-то как бы взять? А тут нет конфликта на самом деле, потому что хантить и растить это на самом деле 2 параллельные стратегии действия, да, тактики. Потому что если
тебе нужно, там, например, быстро какой-то запустить проект и ну, такой быстрый результат, то тут, конечно, хантить, потому что ты быстро себе взял специалиста конкретно, который специализируется на том, что тебе нужно запустить, и ты реализовал этот проект. Если ты думаешь про долгосрок, про долгосрочную перспективу, про системный подход, про регулярность какую-то, то это однозначно рост. То есть ты берешь базу, и дальше ты условно как скульптор, да, из мрамора высекаешь того специалиста, который тебе нужен. Да, это долго, да, иногда это затратно, но если у вас внутри компании отстроена система, система внутреннего обучения, система тех же KPI, образовательная база, то есть есть человеку, когда он приходит, что почитать, как ему понять, как эта компания работает, чем она живет, то есть есть некий онбординг-план, по которому в максимально короткий срок человек может получить максимально объемное представление о том, куда он пришел, что ему предстоит делать и что от него ожидают, на каком уровне, с каким качеством, то в целом это более эффективное вложение, чем взять звезду с рынка, которой ты заплатишь, я не знаю, x3, x5, x сколько-то, а потом... Ну что, потом под другие проекты он, например, он скажет, да я не буду это делать, да, надо там что, пол протереть, да, нет. Ну, поэтому в моем понимании ивентер — это максимально универсальный специалист, потому что знаний у него должно быть очень много и в разных сферах. Поэтому тут не нужно бояться брать людей, которые, например, может быть, там не съели собаку на 1000 ивентов, но при этом они работали в разных сферах, да, и у них есть опыт. У меня есть вот ребята в команде, кто-то когда-то работал барменом, кто-то работал диджеем, кто-то работал художником, кто-то работал стилистом. То есть абсолютно разные бэкграунды, но тут важны софт-скиллы. То есть если человек умеет из своего опыта вытянуть суть, да, и вытянуть этот опыт, трансформировать его дальше в полезный навык, то вы с него можете сделать кого угодно, любую звезду. Вот. Если при этом у него есть еще, так как я называю это, звездный какой-то скилл, да, вот у меня, я говорю, у меня у каждого из ребят звезда во лбу есть какая-то своя, вот у каждого своя. И они все вместе, вот эти звездочки, делают созвездие, и они друг друга обучают. То есть команда построена таким образом, что даже если у тебя нету какого-то скилла, харда, ты за счет того, что ты находишься в одной команде, взаимодействуешь каждый день с людьми, у которых очень разносторонний опыт, ты этому учишься гораздо быстрее. И ты учишь других параллельно. То есть они, получаются, как самообучаемые, взаимно обучаемые. И вот это дает ту эффективную работу командную и реально классный результат. А звезд с рынка схантить, схантил, поработал он у тебя месяц, махнул хвостом, да и ушел. Мне кажется, это касается не только ивент-агентства, это касается всей CPA-индустрии, что те кейсы, если мы смотрим на людей, которые прыгали из команды в команду, к сожалению, рано или поздно они будут прыгать из других команд. Это касается и пропозиции affiliate-менеджеров, и head of buying, и вообще... Все команды очень уникальны. Мы будем говорить про media-buying команду, про event-команду, разработка приложений. И у каждой команды есть свои правила. Вообще affiliate-маркетинг, он достаточно пластичен. Нельзя сказать, что это будет работать через 2 года или это работало 2 года назад, эти скиллы. И поэтому, например, я брала людей и с индустрии, и брала людей не из индустрии. Брала людей совершенно разного формата, которые кто-то нес свой багаж знаний из других проектов. И потом, к сожалению, как оказывается, что их багаж знаний
был недостаточно для нашего проекта, потому что наш проект, может быть, в другой даже конференции, ему было бы это достаточно, а в разрезе нашей конференции полного цикла недостаточно. И, наверное, это касается как бы любого специалиста в аффилиат-маркетинге. И, наверное, я думаю, что я вот оглашу это, потому что сейчас на рынке просто боль кадров. Люди перестали быть лояльными своей компании и считают, что очень легко можно поменять, проработать год в какой-то компании, и через год тебе заплатят в какой-то другой компании X2. Я вам могу сказать вот как 100%, как фаундер, и думаю, девочки это подтвердят, что, наверное, вот в 2025 году люди уже читают в CV, как долго ты работал в предыдущей компании, и для людей важен фидбэк, почему же ты ушел. Уже на это глаза никто не закрывает. Поэтому, если что-то вдруг не устраивает в компании, говорите с рекрутером, говорите с HR, озвучивайте эту боль. Ни одному специалисту там, C-level не хочется менять. Нам проще вас развивать, с вами расти, проговаривать вашу боль, отпускать вас в отпуске в том случае, если как бы в этом есть необходимость. Но прыгать из компании в компанию, я думаю, уже в 2025 это не работает. Я согласна полностью с вами. Для меня реально победитель — это тот, кто совмещает. Я работаю 70/30. 70% — это действительно сотрудники, которые с самого нуля условно выросли из джунов, потому что они сейчас в ДНК компании, и это очень важно. Они понимают все истоки лучше, чем они. Про онбординг вообще не имеет речь любой HR. Я даже уже не могу так рассказать и донести, как они, потому что они работают у истоков, и это очень важно для меня и очень ценно. Плюс также атмосфера в коллективе очень важна, и вот как раз вот этих старичков, вот она на них и держится. Но при этом для меня очень важно брать новых людей. Так как у нас холдинг, мы можем делать и брать людей на разные проекты, чтобы они попробовали, что для них более интересно, что им больше нравится. Вот. И для меня это важно, потому что в какой-то момент мы начинаем смотреть вот так вот. А чтобы создавать что-то уникальное, нам нужно на 360 желательно. Вот. И для этого нужны новые люди, неважно, какие они специалисты, звездочки они на рынке или нет, главное, какой человек, подходит ли он тебе или нет. И для этого есть испытательный срок, с которым ты даешь условно проект, вы работаете, вы смотрите, он смотрит на вас, какие у вас условия, как вы общаетесь с ним, какая у вас структура. Мы смотрим, как он работает, на что он готов. Готов ли он просто работать, там что-то убрать, или там что-то подать, или заполнить, или ночью поработать, или без отпуска, условно. Ты же общаешься, ты это чувствуешь. И вот на этом моменте и принимаются решения. Ночью поработать, я хочу здесь подчеркнуть. Не одну ночь подряд. Если проекты условно там интернациональные, например, Мексика, вот у нас последний проект был, конечно, что приходилось ночью работать. И очень... кстати, неважно было, новые это люди в команде или это уже старички, все готовы были работать на результат. И мы реально с командой сидели с 8 утра до 4 утра, потом ложились спать и опять по кругу, и так 2 недели. Но мы все выжили, мы все остались, и результат был топ. Ну да, в нашей сфере это, в принципе, нормально, работать ночами, да. Но, в принципе, мы все сошлись в мнении, что выращивать сотрудников внутри компании — это та тактика, та стратегия, которая работает. И тут вот вопрос, можно провести такую параллель, что вот говорят, любовь живет 3 года, да, и иногда любовь с сотрудником тоже живет 3 года. Как сделать так, чтобы вот этот сотрудник не выгорал, он дальше и шел с тобой, ты его растила, любила? Как сделать, вот какие ключевые моменты здесь вы хотели бы выделить? На самом деле у нас вот есть кейс с нами, наш дизайнер, она была со мной вообще, когда конвершн был маленьким ивентом в Киеве, мы начинали со 100 человек, и со мной дизайнер прошел, вот это уже был просто, не просто дизайнер, это был вот дед, как есть в коллективе, да, говорят. Но нам пришлось все-таки отпустить. Почему? Мы дали возможность роста, мы предложили попробовать поставить таски, поработать как тимлид, предлагали разного рода курсы. Ну, в тот момент человеку, не у всех есть вообще скилл менеджить других людей, и не зашло. И мы просто вот попрощались, отпустились на доброй ноте, списываемся и понимаем, что уже нет креатива в нашем проекте, нету смысла двигаться дальше. Но и с нашей стороны мы не можем предложить какую-либо вышестоящую позицию, потому что недостаточно лидерских скиллов. Наверное, чтобы удержать человека,
не нужно его удерживать, он должен сам хотеть, во-первых. Важно четкие цели, чтобы человек сам понимал, куда вы стремитесь, какие цели компании. Он должен понимать, что он часть механизма целого. И вот если человек, который работает над результатом, понимает эту ценность, но это залог успеха, действительно. Четкие дедлайны, структура, чтобы все прописано, чтобы не было вот этого хаоса, в котором очень много компаний работает. Как только есть структура, человеку комфортно работать. Но, естественно, это слышать человека. Когда вы проводите one-to-one, ты слышишь, что ему нужен выходной, или он хочет в отпуск, или там для него важна, например, получить мерч. Вот, ты это слышишь, ты даешь, и такими маленькими шагами человек это принимает, он понимает свою ценность, он понимает твое отношение. Главное, реально везде вот прям черта вот эта вот, аккуратней. Вот, и тогда человек работает с удовольствием. Но есть такие моменты, вот как Лана сказала, когда ты понимаешь, что вот человек уже вырос, а у тебя нет возможности перевести его на другой проект. Вот тогда, наверное, важно поговорить с человеком и отпустить, и сойтись на хороших отношениях. Для меня это важно, уметь отпускать. Точно как и в любви. А ты что скажешь, Лана? Однозначно, да, важно слышать, важно улавливать какие-то моменты и их предотвращать. То есть если ты видишь, что у тебя команда трудоголиков, вот как у меня, например, я им просто запрещаю работать. А что делать? Иначе выгорят. Я не хочу, чтобы они выгорели. Поэтому я им запрещаю в чатах писать после окончания рабочего дня. Прямо говорю, так и пишу. Говорю, еще раз одно сообщение напишите, удалю из чата. Ну, а что делать? Да. Как же мемчики, шуточки. А иначе они будут до 4 утра, понимаешь, сидеть работать. А потом в 8 встанут и опять будут сидеть работать. А потом через неделю, ой, все. Ну, поэтому, да, тут важно следить, чувствовать. Если у ребят есть какие-то потребности, то важно на них отвечать, чтобы ребятам было комфортно, чтобы они понимали, что то, что они дают компании, это не в одну калитку, это взаимосвязь. То есть они отдают свой ресурс компании, компания отдает им, компания идет им навстречу, тоже она их слышит, она их понимает. У нас очень сильный, я считаю, HR-бренд. Да, я хотела сказать, что вот если вы небольшая компания, вот Conversion небольшая компания, у нас 15 человек, но моя жизнь, например, изменилась в лучшую жизнь тогда, когда в моей компании появился HR. И когда есть вещи, которые тебе, как руководитель или как CEO, работник не может озвучить. А тебе их не видно. Мне их даже и не надо, по сути, вещей. А это пройдет через HR, как через вакуумную бумагу. Вот не экономьте, берите на аутсорсе HR, но чтобы раз в месяц обязательно с вашим с членом команды, с каждым проговорили. HR заполняет отчет по каждому и отправляет вам, и вы читаете. Это касается отдела, компании, как бы всего холдинга. И если нету обратной связи, то ни про какое удержание, наверное, в коллективе и игру в долгую говорить не можем. Но это получается, мы возвращаемся к нетворкингу, только к внутреннему. Нужен внутренний нетворкинг. Но на самом деле, вот по поводу «любовь живет 3 года», мне кажется, вот чтобы удержать, так же, как и в любви, на самом деле, если так глубоко копнуть, любовь пропадает, когда у партнеров пропадает интерес к друг другу. Также и в работе абсолютно. Эта любовь, она существует, эти отношения, они существуют, пока каждому из участников интересно, пока есть вот этот азарт, пока есть этот интерес двигаться дальше, делать что-то еще. И когда задачи, которые дает компания, совпадает с тем внутренним каким-то посылом или внутренним позывом, не знаю, того, что у сотрудника. Вот я стараюсь, например, когда разделяю задачи, проекты, прикидывать, а вот этому человеку, какой проект ему был бы интересен, вот в чем бы он себя здесь мог проявить. А вот этот проект, я точно знаю, я отдам вот этому, потому что он здесь классно сработает. Ладно, напомни, сколько у вас в ивент-отделе людей? НДА. НДА? А можно намекнуть, что больше, чем во всем конвершене, между прочим? Возможно. Я не знаю, сколько у тебя, поэтому не могу комментировать.
Ну да, и с этого такой итог, что надо развивать компанию, вместе с ней будут и сотрудники развиваться, чтобы давать им какие-то новые challenging задачи, чтобы им было интересно и не было никогда скучно. И наоборот, развивать сотрудников, и тогда вместе с ними будет развиваться и компания. Вот, и очень важно тоже добавить, чтобы вы сами тоже как руководители развивались, были примером для своих ребят, потому что конкуренция, она есть, вы должны ее не бояться, это очень важно, потому что прикольно, когда сильные люди усиляют тебя, и вы растете и показываете крутые результаты, но это работает только когда вы сами растете, когда вы что-то изучаете. И круто, если компании дают такие возможности поехать куда, какие-то курсы, что-то выучить. Вот это тоже ценность, которую я бы очень советовала использовать. Курсы обучения, да. Хорошо, девушки, мне было очень приятно. И можем говорить с вами Спасибо. вечно, но у меня тут Большое. уже все тайминги. Можно реально с вами говорить очень долго. Вам спасибо большое. Я думаю, Спасибо аудитория большое за тоже внимание. поддержит. У-у-у! Это самые большие аплодисменты за сегодня, кстати. Спасибо. Сорвали зал просто. Да, овации. Ой-ой. Так, Штефан. Ага. Кричат про мне просто вопросы. тут- Вопросы есть. А мы убежали. Девочки, возвращаемся. Простите, сегодня вопросов было очень мало, поэтому уже вопросов мы и не просили. Тут Ярослава у нас с микрофоном есть. Ярославочка, пожалуйста, тут есть вопросик. Реально, сегодня вообще вопросов не было у людей, поэтому я такая вас отпустила. Мы готовы. Ну, такие были очень натянутые. Пожалуйста. Я подходила к людям и такая, ну задай вопрос. Вот это было. Да, надо было просто на бумажечке дать, они Да-да-да-да-да. хоть прочитали бы. О, готова уже, да? Давай. Спасибо вам большое за такой спич, было очень интересно. Мне понравилось то, как вы рассуждаете про сотрудников, про то, как их развивать и так далее. Мне кажется, это сейчас такой тренд, который будет приводить только к улучшению, усилению команды. Я хотела спросить такую больную тему. Насколько много в ваших командах есть поколение Z, и насколько сложно, я уже вижу смех, насколько сложно вам выстраивать коммуникацию и работать с вот этими вот точками столкновения, скажем так, которые заходят уже за какие-то рамки каких-то ваших договоренностей рабочих. Очень интересно, есть ли у вас такой опыт, и могли бы поделиться. А мне очень нравится поколение Z, на самом деле. У них есть чему поучиться. Но ладно, я честно скажу, что у меня нету, конечно, вот этих мемных представителей этого поколения. Таких нету. Но тут опять-таки тут вопрос к тому, как вы подбираете персонал. Тут вопрос к вам скорее. Если у вас много таких, то вы же, когда проводите интервью, вы же понимаете, вы общаетесь с человеком, вы должны сразу понимать, чего от него ожидать и готовы ли вы на то, что вам предстоит. Поэтому у меня поколение Z есть, но они реально классные. Они дают драйв, они дают буст, они дают новое видение, они дают возможность посмотреть на мир, на ситуации, на какие-то вещи, которые для вас казались объективными, очевидными, и которые, да, вот так это работает, а у них другое мнение. Они видят это по-другому. И ты задумываешься, так, а может реально это может по-другому работать? Поэтому, для меня это повод поучиться, открыть для себя что-то новое. Но опять-таки говорю, у меня нету мемов вот этих. У меня ассоциация поколения Z, у меня ребенку 9 лет. И мне с ними намного проще общаться, потому что я честно скажу, общаюсь с ними на языке, как будто я общаюсь со своими детьми. Что я вижу разницу в молодом поколении? Они быстрее, они пластичнее, но они играют в короткую. То есть они будут перформить классно в каком-то коротком период времени, потом им становится трудно или тяжело, они теряют интерес и падает продуктивность. И вот их главный момент их словить в тот момент, когда ты видишь, что продуктивность теряется, и правильно их вписать в систему. Сказать, спросите, тебе было трудно, у тебя переломы по таскам, почему у тебя перегруз, делись с командой, общайся с нами. Потому что поколение Z, у них нету лояльности компаний. И главное в тот момент не упустить, когда он выгорел быстро, потому что поколение Z выгорает намного быстрее. И его главное схватить, сказать, так все нормально, ты здесь не один, тебе не надо выгорать, давай мы заберем у тебя таски или помочь какими-либо инструментами, какие тебе приложения нужны для работы, как мы можем систематизировать твою работу. Вообще их нужно
больше учить шаблону. Вот мы, например, я вот там 89-го года, то есть у меня вот все по инструкции, я не знаю, там, как в школе было, да, и я работаю по инструкции, и я пытаюсь их научить работать по шаблону. И вот эта быстрота работы, креативность и такая озорное мышление с систематизацией может дать классные результаты. Если у нас на опыте в компании, если проанализировать, вы посмотрите, что у нас очень много молодых ребят. Действительно, мне нравится с ними работать, потому что они приносят какие-то новые идеи, живые, которые вообще нет на рынке. У меня сестре 20 лет. Когда я с ней общаюсь, условно, там, и ее подруги, они такое придумают, они такие программы изучают, которые такая, что это, как это работает, и я сажусь, и я учусь вместе с ней. Эти ребята, которые приходят, они смотрят на старичков в компании и такие... Блин, они зарабатывают, блин, они на таких крутых тачках ездят, мы тоже так хотим. И они сидят до последнего, они интересуются, а как это работает, а как вот это работает. И кроме этого, они еще сами изучают, и мне это очень нравится. Насчет структуры, вот здесь будут проблемы. Действительно, все ваши таблички, все ваши дедлайны под угрозой. Но это, как Лана сказала, нужно уметь контролировать. Если ты контролишь, и если у человека есть желание, то почему бы нет? Мне кажется, это только за, тем более новая кровь, новые идеи. Сейчас все очень развивается, я только за. Спасибо большое. То зумер или миллениал? Кого бы выбрала на работу? 50 на 50. Зумер или миллениал? Стык поколений. 50 на 50, наверное, тоже. Да. Эти дамы. Мы мудрые женщины. Мудрые, понимаешь? чувствую. Окей, еще вопросы? Пожалуйста, Ярослава. Спасибо. Приветствую, девочки. Спасибо за эту дискуссию. Одна из самых интересных, которые, в принципе, слышал на конференциях. И спасибо вам за ваши ивенты. Вопрос, на самом деле, к Лане. Было интересно про систему мотивации, где мы берем 100 баллов, и какие-то отделы между собой их делят и там выставляют. Вопрос простой. Они анонимно оценивают друг друга или каждый знает, на сколько баллов друг друга оценил? Они анонимно друг друга оценивают. У нас после каждого ивента идет ретроспектива. Каждый пишет, что входило в его ряд обязанностей, насколько трудно было выполнить ту или иную задачу, оценивает ее от 1 до 10 по сложности, свое качество оценивает от 1 до 10 по сложности, пишет комментарий, как бы он мог это улучшить, а внизу идет, как ты оцениваешь работу другого сотрудника от 1 до 10. И тем самым это может быть подсказкой HR, когда есть какая-то боль между коллегами. Я скажу честно, вот эти системы ретроспективы очень трудно взять, повешать на какой-то отдел и сказать, вот мне в ивент-отделе это работает, но это не будет, может, работать в аффилиат-маркетинг отделе, или это не будет работать там, в финансовом отделе. Надо просто вообще понять, с какими ты проблемами сталкиваешься за день, выписать себе их на листик. И вот так же само разработать эту ретроспективу. Ее можно проводить не обязательно, как у нас, подпроектно, а можно проводить ежемесячно. И тогда выплывет боль. Если ты увидишь, что один оценивает другого плохо, это говорит о том, что у них боль в коммуникации или боль, может быть, в закрытии какой-то таска вместе. Может, им не стоит работать вместе. И потом вылезает вопрос от HR. Почему так вышло? Это может быть какая-то личностная обида, кто-то ответил плохо. И если же там 5 специалистов ответят негативно или ниже 5, да, проанализируют какого-то другого специалиста, ты будешь понимать, что у этого специалиста проблема с социальными скиллами в отделе. Это очень круто, очень, уже можно брать и имплементировать, правда, у себя. Спасибо, Лана. Пожалуйста, спасибо, обращайтесь. девочки. Все, еще раз аплодисменты нашим дамам, пожалуйста. Спасибо. Правда, спасибо. Yeah, Kaya, you have to stay. Stefan, I have to stay. You have to stay, yeah. Yes, I know. They don't want to listen to me anymore. My mic is off. What's wrong? Oh, thank you guys. So, перша дискусія в нас пройшла, вже зараз буде друга, вже про крипту. Теж не менш цікава, тому залишайтесь, будь ласка, не бігайте по інших каналах. Зараз у нас у цій панелі будуть брати участь люди, яких точно не треба дуже довго представляти, правда? Перший – це Олексій Білов, той самий з Forbes
30 under 30. Скажи, будь ласка, всі на місці, всі є? Штефан, is everybody here for the next entertainment? I don't know because I don't know who is Tanya Petrushenko. Ah, here she is. Yes, please make some noise. Аплодисменти, будь ласка, нашим наступним гостям для наступної дискусії панельної. Так, Таня Петрусенко, CEO Offer One. Олексій Белов, той самий з Forbes 30 Under 30, криптоентузіаст, інвестор і експерт. Просимо, будь ласка, на сцену під бурхливі оплески. Okay, so we welcome on stage for our next panel with the topic What's Next in the World of Web3 and Crypto. On stage, two absolute leading experts in this field. We have here Alex Belov. He was in the Forbes 30 Under 30. Great achievement. Congratulations to this. And we have Tanya Petrushenko, the CEO of Offer One, and hosted with everything by... Not by me. But who is hosting it? Alex Belov. I think you have to host it. No. So they have just who is asking the question? Yeah, Kaya, welcome back on stage. It's you. You cannot take a break. I'm sorry. Да, мы справимся, не переживайте, конечно. Да, не переживайте. Should we speak 1, 2, English or 3, 4. Russian? Like everybody can take, каждый может взять себе переводчик, если там не понимает русского или английского, а вы общаетесь на том языке, на котором вам удобно. Let's ask the audience, do you want us to speak English or Russian? You can choose. For English, please raise up your hand. English, one person. For Russian, raise up your hand, please. Окей, ну на русском больше, короче. На русском. People просит. Что? Ну, тогда аплодисменты вот теми руками, которые поднимали, да, пожалуйста. Всем привет, ребят. Рад быть здесь. Не первый раз на конвершене. Бывал в Варшаве в 25-м году, в 23-м году. Очень круто, что на криптопанель тоже приходят люди на арбитражной конференции. Надеюсь, что вас тема эта интересует. И биткоин сейчас торгуется... Вчера был 110 тысяч, сегодня чуть-чуть снизился. Это практически all-time high. И у нас очень интересные времена в крипте. Давай мы представимся. Я начну с себя. Я Саша Белов. Я в крипте с 2017 года начинал с производства оборудования для майнинга. Мой первый бизнес был именно в майнинге. Потом я ушел в инвестирование, в развитие своего медиа о криптовалютах. У нас первая медиа об экосистеме Телеграма, Coins Telegram. И сейчас я также снимаю документальные фильмы об истории крипты. Мы выпустили фильм с Виталиком Бутериным недавно. Также выпустили фильм с CZ, Binance, о крипте в Дубае. И фильм о Эль-Сальвадоре. Первая страна, которая легализовала биткоин как платежное средство. Мы там провели несколько месяцев, снимали президента, вице-президента страны. В общем, достаточно интересный контент. Скоро у нас выйдет новый фильм. Я чуть затянул. Тань, представь себя, пожалуйста. Мне кажется, не затянул, и все как раз здорово. Всем привет, меня зовут Таня Петрусенко, я CEO Offer One и CEO Bitmedia. Я в крипте с 2015 года, то есть это мой не первый и не второй булран уже. Считаю, что этот рынок очень интересный. Мы занимаемся трафиком. Изначально мы начинали заниматься CPC, CPM трафиком. У нас свой инвентарь, у нас много коннекшенов с разными криптосайтами, крипторекламодателями. И учитывая то, что мы уже достаточно основанная компания на крипторынке, мы год назад запустили свою CPA-сетку, которая называется Offer One. Вот, мы делаем эксклюзивные офферы с криптокомпаниями, с iGaming-компаниями. Вот, ну, вот как-то так. Да, я предлагаю сначала обсудить основные тренды крипты, а потом перейдем, поговорим насчет трафика в крипте, так как я думаю, что это одна из самых интересных тем для аудитории.
У нас сейчас необыкновенная ситуация, когда президент самой богатой страны в мире, Соединенных Штатов, топит за крипту, развивает свой криптофонд, создает стейблкоины. Как бы противоречив он не был, и какие бы странные решения он не принимал, только настолько неоднозначный президент, мне кажется, мог бы продавливать продвижение крипты во всем мире и в США конкретно. И я только что был в Америке на криптоконференции Bitcoin Las-Vegas, как там выступал вице-президент. Трамп не доехал, но там был его сын, 35 тысяч человек, огромное количество криптокомпаний. Майкл Сейлор, MicroStrategy founder, компания, которая скупает биткоин на миллиарды каждую неделю. И мы видим по-настоящему потрясающий уровень адопшена крипты, развития, когда в Лас-Вегасе каждый таксист понимает в крипте. Они почему-то все держат Ripple, я не знаю почему, так популярно среди американских таксистов XRP монетка. Вот, для меня было очень удивительно, но это действительно есть. Что ты об этом думаешь? Что ты думаешь о том, что делает Дональд Трамп и насколько это актуально для крипторынка в данный момент? Ну, мне кажется, Дональд Трамп, он, в принципе, вообще непредсказуемый такой достаточно персонаж. И он сделал классную ставку на крипту во время своей предвыборной кампании, потому что, по-моему, каждый третий, если я не ошибаюсь, американец, он владеет криптой. Поэтому его в какой-то степени так сильно и поддерживали, мне кажется, потому что все равно все переживают за деньги. И крипта — это действительно то, зачем стоит будущее финансовой системы. Вот. И мне кажется, что рынок сейчас достаточно интересный. То есть мы получаем... То, что мы видим, это улучшенный adoption. Все больше и больше людей интересуются криптой, и этот цикл, он отличается от остальных за счет того, что мы сейчас видим институциональных игроков, которые подключились к крипте. Ну и в принципе вообще крипта становится, она более доступная для каждого человека. После принятия ETF, наверное, крипта стала и более обсуждаемой, и более трастовой, потому что это уже не такая большая ассоциация со скамом, как раньше. Все, по-моему, ассоциировали крипту с Silk Road, который занимался продажей наркотиков, и все. Ну, его фаундера освободили, кстати. Да, это, кстати, благодаря Трампу. Освободили и фаундера. То есть мне кажется, что Трамп сделал хорошую ставку на крипту, и я думаю, что она будет расти, в принципе, потому что он активно поддерживает, но тут сложно с ним вообще что-то предугадывать, потому что вот как была с политикой тарифов, когда он просто обвалил все рынки, раз, он сегодня придумал что-то одно, а завтра передумал. То есть. Ну вот, как ни странно, развивая эту тему, да, каким бы балаболом, так скажем, выражаясь даже мягко, не был Трамп, но действительно были приняты решения, которые обсуждались в ходе предвыборной кампании. То есть сейчас уже принимаются законы о биткоин-резерве. Штат Нью-Гэмпшир в Калифорнии легализован биткоин как актив для штата. Также в Техасе сейчас на подписании у губернатора закона о биткоин-резерве. То есть, скорее всего, мы увидим подписание в ближайшие недели. И легально штаты в Америке смогут покупать биткоин для сохранения своих активов. То есть это новый шаг в развитии криптоиндустрии, как ты правильно сказала, это институциональное принятие. Помимо MicroStrategy есть такие компании, как Metaplanet в Японии, которые скупают на еженедельной основе битки. Ее адвайзит сын Трампа, Эрик Трамп. И также многие другие компании, такие как GameStop. И сейчас уже пошел тренд, все увидев, насколько успешно MicroStrategy, насколько быстро у них растет капитализация, очень многие прибегают к этой модели, когда за счет своих активов берутся займы, то есть раздувается капитализация компании, продаются акции, за счет проданных акций выручается определенный кэш, на этот кэш приобретается биткоин. И каждый раз, скупая биткоин на полученные деньги, они таким образом повышают adoption и спрос на биткоин. И этот опыт MicroStrategy оказался заразителен. И в Америке сейчас каждый второй, вот на конференции, кого я видел, сейчас
свою компанию пытается встроить в крипторынок и скупать на институциональном уровне битки. Вот. Что ты думаешь о трендах сейчас, кроме институционального принятия? Какие ты видишь направления самые интересные в крипте? Именно как тренды булрановские, как ты имеешь в виду? Ну да. Мне кажется, что уже прошедший тренд это были мемкоинс. Тут нельзя их не вспомнить, потому что это то, что вызвало интерес, наверное, достаточно молодого поколения инвесторов, в принципе. И этот тренд, он немножечко выбился из общего цикла, как по мне, потому что обычно идет рост биткоина, и потом подтягиваются дальше эфир, альты и все остальное. И вот в этот момент, когда они подтягиваются, появляется вот как раз какой-то определенный тренд. Вот в прошлый раз, в 2021 году, это были NFT, Metaverse, до этого это были ICO. Вот. А мемкоины, они как-то прошли до общего хайпа. Вот. И так же, как они начались, так они и загасли, в принципе, потому что публика уже стала более разумная. Уже, мне кажется, не все так гонятся за миллионами и поняли, что на памфане не только люди поднимают миллионы, а их еще и теряют. Вот. Но мне кажется, что дальше, вот сейчас мы стоим на пороге чего-то нового, какого-то, определенно нового булрана. Вот если смотреть снова-таки по историческим всяким штукам, потому что халвинг был в прошлом году, да, обычно через где-то год-два это начинается, вот пиковой точки мы достигаем. И мне кажется, что сейчас не только в крипте, а в принципе AI — это очень большая штука, и сейчас очень много проектов, связанных с AI, и крипта и AI — это блокчейн, AI. Мне кажется, это то, что будет новым трендом, и я думаю, что будет самой такой большой темой следующего вот пика этого цикла. Так же, как было вот с NFT, когда камни продавались за миллионы долларов вместе с панками. Поэтому я думаю, что всякие AI agents, AI trading bots и все, что будет иметь слово AI и блокчейн, будет продаваться хорошо. Да, уже существуют фонды, которые полностью работают на базе AI, то есть самостоятельный искусственный интеллект принимает решения об тех или иных инвестициях. Это, например, AI16Z. И также очень много интересных AI-проектов, например, платформа Virtuals, которая создает AI-агентов, крипто-AI-агентов. Также один из самых ярких AI-агентов AIXBT. Вот, но мы говорили про мемкоины. Это действительно тренд, он приводит молодую аудиторию. Вот, как, вот, допустим, Виталик Бутерин сказал нам в интервью, именно гейминг-сфера, криптоигры, мемкоины — это то, что драйверит рынок и приносит новую аудиторию. А без этого никуда. То есть как бы мы не относились скептически к мемкоинам, это значительная часть рынка. И они всегда были, есть и будут. Сейчас определенный хайп, потому что многие считают, что биткоин, он переоценен, что на самом деле, конечно, неправда. Но очень люди привыкли воспринимать, что $100 тысяч условно за одну монету — это дорого. И им проще проинвестировать и купить много чего-то. Пусть это будет какой-то фигней, но люди больше склонны покупать много чего-то задешево. Поэтому морально легче покупать мемкоины, сразу купить миллионы каких-то монет там, на несколько тысяч долларов и ждать, когда они сделают 1000 иксов. Вот. К сожалению, эта стратегия не всегда себя оправдывает с точки зрения инвестиций. И я считаю, что биткоин, он по-прежнему недооценен. Просто приведу такой пример. В 2020 году мы были в Давосе на мировом экономическом форуме и общались с известным криптотрейдером Карл Земун. Делали с ним интервью, и он говорил, что я вижу, что биткоин скоро будет 100-150 тысяч долларов. И я так про себя посмеялся. Тогда биткоин торговался где-то на 5000. И говорить про 100 тысяч, когда биткоин стоил 5000, это выглядело действительно странно. И очень многим было тяжело в это верить. Хотя, конечно, мы понимали, что биткоин — это актив будущего, цифровое золото, это свободные деньги, децентрализованные деньги, следующий этап — финансовая эволюция. Но верить в 100 тысяч было тяжело. Этот человек на этом настаивал. Были такие же криптоэнтузиасты, которые об этом заявляли, но
их очень многие обсмеивали. Сейчас я думаю, что можно спокойно говорить, что биткоин будет миллион. Вопрос чисто когда? Когда ты думаешь? Я думаю, что следующий цикл точно мы увидим миллион. Но мне кажется, вообще сейчас, вот если смотреть на рынок, то с мемкоинами и совсем вот с более молодым поколением вообще аудитория чуть-чуть изменилась. Потому что раньше, мне кажется, больше люди пытались разобраться в том, что такое крипта. То есть, да, понятное дело, что хотели и много иксов, и найти следующий биткоин все хотели всегда, но все равно какая-то часть биткоина у любого криптоинвестора была, ну хотя бы $10 на битке было. А сейчас вот есть очень большое поколение, мне кажется, ТикТока вот, и всех остальных ребят, которые в основном держат мемкоины или там эфир, но не биткоин. То есть профиль инвестора, он тоже немножечко меняется и с дорожанием биткоина, и вообще с появлением более таких трендовых и массовых штук. Это такое мое мнение. Но мне кажется, биткоин он будет расти в любом случае, потому что их ограниченное количество. И учитывая то, что мы сейчас видим интерес со стороны государств, больших компаний, разных фондов, то, что сейчас его можно купить, даже не имея знания о том, как завести биткоин-кошелек, то есть через свой банк, например, да, грубо говоря, то это тоже, тоже большой плюс и большой шаг в плане адопшена. Да, абсолютно упростилась вот эта система входа в рынок с появлением ETF, и прежде всего это сделало вот эту институциональную волну, когда компании, легальные компании могут легальным образом приобретать битки. То есть это превратилось из серого рынка, когда ты за кэш ехал, откупал какую-то серую крипту, а сейчас ты легально это делаешь через институциональные способы. Давай пообщаемся с аудиторией. Поднимите руки, у кого есть крипта. Интересно. Ну, у многих. Я думаю, что почти у всех, правильно? А биткоин или USDT? Я так думаю, что арбитражников в основном USDT. У кого биткоин? Кто верит в биток? А USDT? Тоже, короче. У тех, у кого есть биткоин, есть и USDT. Нормально. Ну, меня спрашивают, что я делаю на арбитражных конфах. Ну вот, у людей есть крипта, люди в теме. Это приятно видеть. Давай поговорим о трафике в крипте. Вот, что ты видишь, какие есть источники наиболее интересные, которые приносят наиболее высокий конверт? Ну, в крипте вообще много способов маркетить проект. И, наверное, основа любого маркетинга и душа, и сердце любого криптопроекта — это его комьюнити, которое должно его поддерживать, участвовать в развитии, делать свои предложения по поводу того, как развивать проекты, быть очень вовлеченным. Вот. И основной момент для любого криптопроекта — это создать себе такое комьюнити, набить его, найти ту самую аудиторию. Вот. Если говорить про источники трафика, то представление, наверное, бизнесов о том, что конвертит, оно немножечко меняется. Если в 2017-м это была баннерная реклама, и все только баннерную рекламу и закупали на самом-то деле. Сейчас сместился фокус на инфлюенсерах. Сейчас все хотят инфлюенсеров, но немножечко забывают про то, что инфлюенсеры по-разному работают, и надо быть очень осторожным при подборе тех самых инфлюенсеров, особенно если компания, маркетинговая компания, она заточена на перформанс, потому что аудитория инфлюенсера, она должна пересекаться с сутью проекта, то есть криптоинфлюенсер — это хорошо, но надо понимать, что именно он делает в крипте, соответствует ли этому бизнес, который рекламируется. Вот. Но это, в принципе, достаточно мощный способ продвижения. Мне кажется, и вот по нашему опыту, баннерка — это все еще очень эффективный способ привлечения аудитории, потому что это и легко, и просто заявить о себе, и попасть именно в нужные источники и найти нужного пользователя для тебя. И также сейчас очень большим спросом пользуются всякие эксплореры. Очень классно конвертят Etherscan,
BC-скан, все сканы, все, что касается любого скана, потому что там сидят люди, которые отправляют крипту, которые непосредственно смотрят, дошла транзакция, не дошла транзакция. Вот. И там вот супер классно конвертит и iGaming, и, в принципе, практически любой криптопроект. Это то, что, наверное, стоит любому проекту использовать в своих рекламных и маркетинговых кампаниях. И также новое относительно веяние — это CPA. Сейчас очень много криптобирж, начали его развивать активно. Оно, если сравнивать его с iGaming, оно не такое популярное, не такое прибыльное для аффилиатов, но мне кажется, тоже за этим стоит будущее, потому что это просто новый сейчас источник трафика, который еще пока осваивается, и со временем найти правильную аудиторию для проекта будет сложнее, потому что будет выше конкуренция, сейчас ее относительно нету. Поэтому мне кажется, что CPA тоже интересно и имеет очень большой потенциал. Через пару лет, я уверена, что точно. Да, абсолютно. Мы также работаем с продвижением криптопроектов. Это как децентрализованные биржи, различные приложения, в том числе мемкоины. И я тоже обратил внимание, насколько хороший конверт у вот этих трекеров, такие как EtherScan и BSC-скан, SolScan и так далее. То есть они действительно приносят хороший конверт. И также я был очень удивлен. По одному из проектов очень круто отработали себя, абсолютно забытые Богом. Видимо, про них настолько все забыли, что там аудитория вот самая преданная, которая до сих пор пользуется этими, казалось бы, гиблыми источниками. Они были популярны еще в 2017 году. Это ICO Drops, ну вот ICO Holder. Лончпады. Да, лончпады и, как сказать, ну там, где размещались анонсы ICO, в общем. Ну, мне кажется, что там еще до сих пор есть аудитория. Все равно есть часть аудитории, которая все еще ищет. Вот как ни странно, ICO нет, а эти сайты живут, у них есть аудитория, там ниже конкуренция в плане рекламодателей, и очень заходит там реклама. Ну, также, ну, наверное, банально будет сказать, но очень круто работает TikTok, и вот многие монеты, ну, особенно мемкоины, они стреляют именно за счет молодой аудитории в ТикТоке. То есть, если бы я продвигал сейчас мемкоин, то, наверное, я бы заходил в ТикТоке. Потому что с инфлюенсерами классическими в крипте очень популярен Twitter, да, Twitter как x.com, окей? Да, вот. Он популярен, там много трафика, но трафик убитый. То есть, если раньше Элон Маск постил Dogecoin, и Dogecoin сразу делал там 5 иксов, как в 2021 году заливались там чуть ли не ярды просто из одного твита. Сейчас этого нет. То есть аудитория уже это приелась, это уже, ну, как отработанный материал, что ли. Я последний раз помню, когда Элон Маск шилил Dogecoin, там, может быть, 5% менялась котировка. Ну, то есть... И очень много инфлюенсеров, если вы продвигаете что-то, да, которые потеряли свою аудиторию. То есть у них большие аккаунты, миллионники. И я знаю, что там аудитория хорошая, по крайней мере, раньше была. То есть это не то, чтобы какая-то гивэвейная аудитория, набранная там с гивов. То есть была когда-то хорошая аудитория. Сейчас ты размещаешься, и там с миллионника аккаунта 20 кликов на твой продукт. То есть такое может быть, этого нужно остерегаться. Это может произойти как в Твиттере, так и там, ну, в Инстаграме меньше крипты, ну, так и на других платформах. Вот. Мне кажется, что TikTok сейчас больше платформа вот для таких новых проектов, вот как ты правильно сказал, мемкоины. То есть если ты хочешь, чтобы что-то завирусилось, то это точно надо идти в TikTok. Twitter, она более серьезная, и там тоже аудитория сидит уже, можно сказать, более такая взрослая криптовая аудитория и более стандартная. Вот. И все-таки это больше площадка для новостей, то есть туда стоит постить, мне кажется, и более какие-то серьезные проекты, и типы месседжей, которые туда надо отправлять, они точно должны отличаться от того, что будет в ТикТоке. Ну и снова-таки надо помнить, что мы никогда не знаем, какой канал сработает, поэтому надо пользоваться и пробовать абсолютно все. Абсолютно. И я тоже хотел бы добавить, вот, ну, я сам пишу в Forbes и в разных других медиа, занимаюсь криптомедиа уже 8 лет, и
многие недооценивают значимость медиа в продвижении проекта. То есть, как правило, медиа вам не дадут много трафика. То есть там не будет большого числа кликов, там может вообще не быть конверсии. Но сам факт того, что о проекте есть медиа, даже если это мемкоин, это имеет смысл делать, потому что это повышает доверие, и таким образом это повышает и конверсию. Потому что когда приходит потенциальный инвестор, и он видит, что про этот проект написал Forbes, как бы мы ни относились к Forbes, тоже есть уже вопросы, так скажем, к этому изданию, да, каким образом там основатель FTX, Сэм Бэкман-Фридман, который там соскамил миллиарды просто скрипты, да, он оказался на обложке Forbes. То есть, да, тем не менее, это работает, это повышает уровень конверсии, повышает лояльность бренду, и не только Forbes. Конечно, в Bloomberg попасть сложнее, но можно там продвинуть свой проект и в Bloomberg, entrepreneur.com, International Business Times. И когда про вас выходит пачка престижных буржовых медиа, это резко-резко повышает конверсию. И потом уже, вот сделав этот подготовительный этап с медиа, уже после этого этапа имеет смысл заниматься трафиком. Лично мой опыт, он такой. Я полностью с тобой согласна, и мне кажется, что какое-то любое упоминание в медиа, оно очень важно, будь это криптомедиа или традиционная медиа. Криптомедиа тебе еще позволит просто рассказать про себя больше криптовой аудитории, чуть-чуть больше тебя будут узнавать, но крипта, она вся про доверие. И любой проект проверяется, потому что особенно с каждым булраном мы видим большое количество скама. То есть как и классных проектов много появляется, также появляется большое количество проектов типа BitConnect, всяких МММ штук и всего прочего. И пользователь перед тем, особенно если это там касается там инвестиций во что-то, пользователь обязательно проверяет сейчас проект. Мне кажется, что люди стали тоже более умные. Они проверяют и упоминание хотя бы какое-то, хотя бы маленькое на любом медиаресурсе, оно очень важное. Но если мы говорим про тип там, рекламной кампании, то это 100% не про перформанс. И ожидать от того, что тебе пресс-релиз или статья или что-либо, интервью принесет кучу конверсий, мне кажется, это глупо и бессмысленно. Просто потому, что это нацелено на то, чтобы построить доверие и стать таким фундаментом для дальнейших маркетинговых действий. Абсолютно. Может быть, есть какие-то вопросы, ребят, что-то интересно спросить про криптотренды или по развитию проектов по маркетингу в крипте? Есть у кого-то что-то? Да. Я хотел спросить, какие ваши ожидания на осень-зиму по крипте в этом году? Будет ли условная рецессия и какие ожидания по росту? Ну, я начну, ладно? Давай. Не все в это верят. Вот. Мое личное глубокое убеждение, что мы увидим all-time high даже не осенью, как это обычно бывает, а мы его увидим летом. И именно в этом году, на мой взгляд, вот эта парадигма sell May and go away, она не работает. Потому что у нас сбился цикл, прежде всего наложились тарифы Трампа. То есть мы увидели масштабную высадку в крипте, когда срезали всех лонгистов, шортистов, всех, кто залетал на хаях и хотел весело-весело прокатиться с большим плечом. Все эти ребята вылетели с рынка, институционалы забрали их крипту, увеличили свои портфели. И сейчас что происходит? Наконец-то появилась какая-то плюс-минус определенность с тарифами. Это для рынка очень, так скажем, буллиш. И сейчас, наконец-то, Трамп додавил Джерома Пауэлла. И ходят слухи, что уже в этом месяце, по-моему, 19 или 20 числа заседание ФРС следующее, когда должны наконец-то понизить ключевую ставку в Америке. А это самый-самый-самый главный индикатор для рынков. То есть как только у нас понижается ставка, даже если это будет какое-то первое незначительное понижение, это будет просто невероятный взрывной рост. Не только там сток-маркет, но, конечно же, и крипты.
Вот, и, возможно, это все отыграет уже июнь, июль, август, и, возможно, в сентябре, по моему личному убеждению, уже может быть время фикситься. Может быть, я ошибаюсь, но я, возможно, делал бы так. Я, в принципе, согласна с тобой, в общем, плюс-минус. Но мне кажется, что сейчас, ну вот снова-таки, если смотреть на исторические циклы, как оно было раньше, сейчас чуть-чуть оно по-другому, потому что больше институциональных игроков. И мне кажется, что биткоин все равно стал менее волатильным, чем он был даже несколько лет назад. Вот. Мне кажется, что мы сейчас видим, вот даже сейчас по цене, цена держится очень уверенно. То есть мы сейчас видим плюс-минус 110 уже какое-то время. То есть у нас нету таких резких падений. И она держится не день-два, она прям хорошо держится. Мне кажется, что мы сейчас увидим еще не один АТХ. И по моему мнению, ну я думаю, что то, что касается биткоина, то осень-зима это будет, наверное, вершина. Ну или он будет просто там где-то в конце лета, может быть. Кстати, в прошлом году, в прошлый раз, мне кажется, в 2021 тоже конец лета был АТХ, нет? В 2021 году АТХ был в декабре. Ноябрь-декабрь, да. Ноябрь-декабрь. Но мне кажется, что он будет еще расти. То есть сейчас не время выходить точно с рынка, все еще только начинается. И плюс у нас есть эфир, про который тоже не стоит нам забывать. Он сейчас, конечно, себя ведет больше как стейблкоин, но мне кажется, он пойдет наверх, и это случится резко и в какой-то один момент. Потому что на эфире много всего строится. Это самый большой блокчейн, на нем много прикольных решений, на нем много проектов. Это большая индустрия, можно так сказать. Поэтому тут еще тоже не стоит забывать про то, что есть остальной рынок, не только биткоин. И для остального рынка все точно начинаться будет только в конце лета. Да, ну насчет эфира, на самом деле уже Solana сравнялась по TVL, Total Value Locked, с эфиром. В какой-то момент казалось, что эфир все, и об этом говорили очень многие аналитики, супер популярные англоязычные блогеры хоронили эфир. Но, как мы видим, как бы произошел шорт-сквиз, как бы эфир был перепродан, ну, так скажем, oversold, да, и все шортили эфир из-за того, что мы увидели, ну, взрывной рост по битку, и эфир немножко ожил, пошел каскадный просто выброс с рынка шортистов, все повылетали, и мы увидели, что эфир — это самый быстрорастущий актив из крупных блокчейнов вот за апрель и май. Поэтому да, многие ошибочно подумали, что эфир уже все, и за эфиром по-прежнему будущее, потому что сейчас институциональным компаниям наконец-то разрешили заниматься стейкингом. Для институциональных компаний те ставки, которые может вам дать стейкинг эфира, они достаточно высоки. Поэтому я думаю, что в эфир сейчас зайдет очень много капитала, и мы увидим новые хаи и по эфиру. Но также и по Solana, потому что наконец-то в ближайшие месяцы, скорее всего, это произойдет в июле, будет легально принят ETF по Solana, и также институциональные компании смогут открыто покупать Solana, как и биткоин. Ну, еще я хотела вспомнить про Пектра апгрейд, который, в принципе, тоже стал большим бустом для эфира и для стейкинга эфира. И все-таки эфир не стоит списывать со счетов, потому что многие банки пользуются блокчейнами на эфире, и это действительно очень и очень большая экосистема, которая будет только развиваться. Если Solana, она в основном выстреливала и выстреливает за счет мемкоинов, как ты ни крути, то эфир, он более серьезный, более такой established. Был ще вопрос в залі? Или нам уже нужно завершати, я так розумію? Да. Ще останнє питання, і ми будемо завершувати. Вже, на жаль, дуже цікаво вас слухати, але прошу. Спасибо вам за ответы. Вопрос больше про соотношение битка и альты. Вот в будущем биток уйдет все больше отрыв от альты, или альта будет расти быстрее? В будущем булране. Да, я думаю, это происходит каждый булран.
То есть то же самое происходило все в 2021 году. Сначала рос только биток, и все страдали. Боже мой, когда альтсезон, может быть, его не будет, а может быть, изменился рынок, теперь только биткоин. Все, биткоин победил рынок. На самом деле эти сомнения и страдания инвесторов происходят каждый булран, и, конечно же, доминация битка в определенный момент начнет снижаться. Просто по той самой причине, что люди, многие считают биткоин уже переоцененным, и они будут хотеть заходить в альты, которые недооцененные. Так же, как произошло с эфиром, самый недооцененный и зашорченный актив, который все продавали и шортили, в итоге он перформит больше всех. То есть сейчас я бы занялся тем, что искал бы какие-то монеты, которые вообще себя никак не показали, при этом у них хорошая value, допустим, это какие-то DeFi протоколы, которые там предоставляют ликвидность, платформы займов, например, Aave, который, ну, я считаю, один из крупнейших юзер-кейсов в крипте, когда децентрализованно можно пользоваться банковскими услугами, не проходя никаких KYC, получать дополнительную ликвидность. Вот. И эти активы стрельнут, и, конечно же, доминация битка в какой-то момент пойдет на спад. В принципе, мы видим это каждый раз, как только биткоин резко выстреливает, альткоины выстреливают больше, и они немножечко сжирают ликвидность биткоина. И, конечно же, это произойдет вновь. Да, я полностью согласна, и мне кажется, что ну, если говорить в соотношении там, количества раз или количество процентов, на которые вырастет альты, конечно, оно значительно выше, просто еще отталкиваясь от того, что цена биткоина, она уже достаточно высока, чтобы тоже делать такое количество иксов. Вот. И плюс снова-таки стоит помнить, что аудитория сейчас размытая, и есть очень много людей, которые сидят в альтах, и у которых даже нету биткоина. Поэтому я думаю, что по циклу снова-таки через какое-то довольно короткое время мы увидим, что альты будут хорошо себя показывать, будут большие иксы. И сейчас, наверное, стоит заниматься тем, чтобы выискивать какие-то интересные проекты, которые имеют потенциал и будущее. Но снова-таки это не инвестиционный совет. Дякую большое. Дякуємо дуже. Прошу оплески для наших чудових спікерів. Дякуємо, дякуємо. Аж не хотіла вас відпускати, стільки питань було. Дякуємо. А ми рухаємося далі. Не уходимо, лишаємось тут, бо в нас наступний дуже цікавий спікер. Олександр Павлуцький, засновник Ripalm з темою «Запуск SEO в iGaming». Stefan. So, we have the last speaker for today. His name is Aleksandr Pavlutsky. Yeah. Maybe you say it yourself. Pavlutsky, да. Bravo. The founder of Ripalm, and he will speak about launching SEO in iGaming. If you don't speak Ukrainian, please take the translation sets that are provided for you to the table. So, final round of attention, please. Let's go. Що зустрічайте оплесками? Так, привіт. Радий всіх бачити. Вельмишановні панство і панянки. Кожен раз, коли хтось чує за SEO-шний трафік, всі таки думають, що це афіліат-менеджери ходять по конференціям, облизують цих SEO-шників. SEO-шники просто нічого не роблять роками, живуть на рівшарі і просто кайфують. А потім, коли починаєш запитувати, а ти готовий 1,5, 2, 3 роки терпіти взагалі боль, уніження і незрозумілість, щоб цей SEO-шний трафік отримати? Одразу стає зрозуміло, що не всі це хочуть. І насправді ми, як SEO-шна компанія, теж зрозуміли, що, камон, ми цього не хочемо. Що ми не готові там рік і 1,5 чекати до якихось перших грошей. Ми не готові там 2 роки очікувати до виходу на операційну чи повну окупність. І пішли зовсім іншим шляхом. І про цей шлях я, власне, сьогодні і розкажу. Розкажу про те, з чого ми починали, яку стратегію використовували, скільки команд було, яку будували інфраструктуру, там, коли доходили до перших 1000 ФД, що всього-шки в гарних тірах це вже непогані гроші, і як далі ми масштабуємося і масштабувались.
коротко про себе. Я в SEO-шки з 2009 року. Абсолютно не розумію, як мене сюди занесло, і тим більше я наскільки довго тут лишився. Але вже як є. Я фаундер компанії Repalm. Ми довгий час, основним кешфло для нас була агенція, тобто ми просували клієнтські проекти. І у вересні цього року, минулого року, запустили свою афіліатну команду. Агенція просуває топові світові проекти, а афіліатна команда робить такі маленькі говносайтики, їх в ніші називають говносайтами, тому що вони там робляться буквально за день і незрозуміло скільки живуть, але приносять гроші. От. І де ми зараз, одразу скажу, над чим ми працюємо і де ми зараз. Запустились в кінці вересня, в команді зараз, тут на слайді пише 16 людей, я його на днях готував, сьогодні вже 21 трошки наймаємо. Ми активно розширюємось, зараз взяли другого рекрутера, розширимось до 30 людей. Весною вперше пробили 1000 депів за місяць в гарних тірах. І важливий нюанс, ми всі гроші реінвестуємо в SEO-шку далі. За рахунок того, що в нас є агентський бізнес, ми можемо собі це дозволити, такі ризики. Як ми взагалі дійшли до створення своєї афіліатної команди? Все почалось з питань від клієнтів в форматі «якщо ви такі розумні, то чого ви це не робите самі?» І я наскільки часто чув це питання, що думаю, пора, насправді пора. І насправді ми багато разів пробували запускати свої команди, і я там декілька сотень тисяч доларів злив на це. І основна проблема була в тому, що ми робили все по стандарту. Тобто не робили якихось сильних креативних рішень, рухались по класіки, типу там рев'юшні сайти, стандартні аутріч-лінки і очікували, що це нам принесе якісь мільйони. Але воно насправді так не працює. Тому ми почали рухатись нестандартно і зараз про це і розкажу. В чому взагалі була наша ідея? Що ми стартуємо з 3 команд, і на будь-якій SEO-шній конференції будь-який SEO-шник вам скаже, що чим більше команд стартує, тим краще, тому що диверсифікація наше все. Але ми рухались таким чином, що ми кожну команду сетапили під окрему стратегію. Тобто, якщо у нас перша команда складалася з SEO-шника, прогера і автоматизатора, які рухались в масовість, автоматизацію, друга команда – це були класична SEO-шка, тобто 2 SEO-шника, менше сайтів, вони більш вилизані. І третя команда – це взагалі рухалась таким собі паразитним SEO. Дуже по-різному зараз називають паразитним SEO. Ми говоримо про те, що ми купували розміщення на інших сайтах, на СМІ, на форумах, там навіть були цікаві технічні рішення, і отримували трафік паразитно. І зараз буде шок для більшості SEO-шників. Я не знаю, скільки людей тут працювали з SEO-шкою, але коли наймаєш SEO-шника і кажеш йому, що ти маєш окупитись за 3 місяці, він крутить пальцем у візка і каже, ну камон, це неможливо. А ми тільки таких і наймали, дали кожному задачу, придумай стратегію, щоб окупитись за 3 місяці, і реалізує її. І насправді окупність нам потрібна була дуже маленька, тобто на одну команду ми там витрачали в районі $5000 в місяць. Суть просто в тому, що якщо команда здатна швидко окупитись за квартал, то вона рухається нестандартно. І нам, власне, це і треба було. Тобто, якщо до нас приходить SEO-шник і каже, там, я буду будувати якийсь рев'юшний проект, дайте мені 10 помічників, 3 копірайтера, якісь там сотні тисяч доларів на лінки, для нас це просто red flag, тому що ми розуміємо, що ця людина нічого нового нам не дасть, нічого нового не розкаже. А коли ми взяли людей, які сказали, ну от я тут за місяць ставав в топ, я тут за 2 місяці ставав в топ, можу це повторити, це нам було цікаво. І ми дали 3 місяці кожній команді, і 2 з них по закінченню цього періоду ми розформували. Розформували, тому що вони, по-перше, не дістались до результату, а в кінці, як виявилось, вони рухались все-таки стандартно. А стандартні методи зараз в SEO-шці, вони працюють тільки, якщо заливати мільйонами доларів будь-які свої сайти. І ми залишили тільки одну команду, яка рухалась дуже нестандартно, а інші 2, одну з них звільнили і ще одну приєднали до першої. Тобто в нас через 3 місяці залишилась одна команда, близько 5-6 людей, і ми розуміли, що з нею можна продовжувати рухатись. Ми їй дали бюджет близько $20 000 на місяць і сказали, от у вас є ще 3 місяці, ви маєте і на цю суму зараз вийти.
Суть була тільки в тому, що нам все одно прийшлось зробити певний розворот і змінити трошки стратегію, тому що ми думали, цей розворот був в першу чергу технологічний. Тобто ми собі думали ами сайти на WordPress, як і будь-які SEOшники, там робити їх десятками в місяць і за рахунок цього рухатись. Але ми в процесі зрозуміли, що нам треба робити сотні сайтів в день. Тобто нам треба максимально заливати кластери своїми сайтами, нам треба дивитись, де ми швидко і легко стаємо в топ, і тільки після того фокусно вже туди рухатись. І неможливо робити сайти на WordPress, неможливо там стандартними способами це робити, щоб невеликою кількістю людей робити сотні сайтів в день. І при цьому, щоб вони теж і були якісні. А якщо рухатись автоматично, тобто якщо будувати великий відділ розробки, робити певні скрипти, рішення і генератор, то це можна зробити. Тому ми звільнили людей, які нам не підходили під ці процеси, почали добирати програмістів, автоматизаторів, які там на зенопостері працюють, і почали розвиватись. І коли я говорю за те, що нам треба генератор, інфраструктура, я маю на увазі 3 основні речі. Перша – це генератор сайтів, під задачу там робити від 50 до 300 сайтів в день. Взагалі ми планували вийти на 100-200 сайтів в день, потім зрозуміли, що нам треба 300, а зараз технологічно вже прийшли до того, що ми можемо робити unlimited, по суті, по сайтам. Нам одна людина робить приблизно 300 сайтів в день. Тобто ми далі вже просто масштабуємо цих людей і по 300 сайтів в день ще можемо додавати. Друга частина інфраструктури – це лінки. Тобто нам треба всі ці сайти поливати лінками. І коли ми говоримо за те, що у нас в місяць може додаватись вже 1000 сайтів, нам вже не підходять Outreach, Crowd, нам не підходять PBN-ки, нам треба зовсім інші рішення. Насправді ці рішення класичні, про них всі знають, їх називають в нашій ніші випічкою. І нам була потрібна інфраструктура, щоб масово ці прогони випічкою робити. І третя частина інфраструктури – це дашборд. Дуже важлива частина, тому що ми не можемо взяти будь-яке публічне рішення і під цю кількість сайтів розвернути. Якщо ми говоримо за якісь там класичні Google Analytics чи Search консолі, ми не хочемо для Google палити, що це всі сітки наші сайтів. Якщо говорити за якісь публічні не гугловські рішення типу Matomo, вони мають свої футпринти, і ми їх не хочемо використовувати, тому пилимо свій дашборд. І по результатам ми почали робити цю інфраструктуру програмістами в грудні. Десь до кінця лютого вийшли на 10-20 сайтів в день. До кінця березня вже 50 сайтів в день, до кінця квітня вже 100 сайтів в день. І зараз вже вийшли, по суті, на такий собі unlim. Якщо уточнити, деталізувати, з чого складається інфраструктура по сайтам, то це в першу частину скрипти по генерації контенту. Звучить дуже легко, але насправді в це вкладено 1000 годин спеціалістів, тому що ми починали з того, щоб просто робити тексти чатом GPT автоматизовано, потім перейшли до Perplexity Pro. Там теж є багато різних варіантів, як це можна робити. Нам все одно не сподобалось, тому що, щоб робити таку кількість сайтів, жодних промптів не вистачить. Тобто можна робити максимально різні промпти, але якщо у тебе там сайт під якийсь один бренд чи один слот, то воно все одно буде робити дуже-дуже такі схожі між собою сайти. І ми далі почали тренувати свою LLM-ку, виділили під це окремого спеціаліста, і це вже така собі постійна робота. І далі може бути ще якісь рішення. Там зараз, як варіант, ми розглядаємо додати ще й мікс з всіх різних публічних LLM-ок, які будуть на кожному абзаці міксуватись. Також є шаблони по створенню сайтів. Це в основному технічні рішення по фронтенду, щоб кожен елемент на сайті був повністю унікальний, щоб там кожен колір генерувався там один з 50 унікальних, і там кожен елемент він так множився на 50, і в нас там є мільйони унікальних опцій, як робити ці унікальні шаблони. Також є скрипти по заливці контенту, по установці сайтів на сервер. Тобто нам треба, щоб, по суті, в один клік сайт зробився, ще в один клік ми його скачали, і він з автоматом залився на сервер. Також автоматизовано реєструємо клауди, чекери доступності, пінгатори і автоматизовано реєструємо домен. По великому рахунку нам треба всього декілька кліків. Ми вводимо ключове слово,
і під це автоматично реєструється домен, робиться унікальний шаблон, робляться унікальні тексти, він заливається на сервер, вставляється лінк Кейтаро з мультилінком, і цей сайт вже готовий до прийому трафіку, коли там у нас щось по ньому стрільне. Якщо говорити про інфраструктуру по лінкам, то в чому взагалі є ідея? По суті, можна просто аутсорсити, там є публічні продавці, там платиш їм 50-100 тисяч доларів, і вони тобі майже unlimited поливають твої сайти лінками. Але, по-перше, ми не хотіли переплачувати, по-друге, ми не можемо палити свої сайти, свої ключі іншим SEO-шним підрядникам. І тому прийшли до свого рішення. По суті, теж декілька місяців пішло на написання свого скрипта, який може робити ці прогони випічки. І зараз у нас теж тут повний анлім, ми можемо робити сотні тисяч лінків в день. По суті, ми і ставимо десятки, сотні тисяч лінків в день. І це рішення в нас повністю автоматизоване, зручне і воно наше. І за рахунок цього ми економимо дуже багато коштів, і тільки після цього ми вже почали піднімати відділи, які вручну ставлять лінки вже під наші фокусні сайти. Тобто, якщо підсумувати те, що ми в цілому зробили, то ми підняли такий собі R&D-відділ. Тому що нам потрібна була інформація, де ми швидко можемо стати в топ новорегами або слабими дропами. Це такі види доменів. І нам не підходили варіанти, якісь там суперсильні топи, типу по казино онлайн, чи сильні популярні слоти. Нам потрібні були варіанти, щоб ми зробили сайт і за декілька днів вже були в топі. І для цього нам треба проресерчити 1000 кластерів, зробити 1000 сайтів, і після цього вже ми фокусно будуємо міні-відділ під ці кластери. І, по суті, в нас все так і вийшло, і немає кращого ресерча, ніж знаходження своїм сайтом в топі. Зараз нас там підрядники, чи знайомі, чи клієнти питають там за якийсь бренд, чи слот, чи ще щось, і ми частіше всього кажемо, да, у нас є під це сайтик, там є трафік, чи нема трафіку. Ми вже маємо цю повну інформацію. І в кінці зими ми, в принципі, вийшли на ті суми, про які говорили, і зазвичай за півроку SEO-шний траф починає стріляти, тобто починає тільки відстрілювати. І в нас десь на цьому моменті почали вже гарно іксуватись, і ми стикнулися з тим з біздевом. Взагалі, я знаю, що в медіа-байнговій тусовці SEO-шники рахуються як команди з дуже слабим біздевом. Але оскільки ми це робили вперше свій біздев, то навіть рахунок на фоні SEO-шників ми теж були як лохи, тільки вчились. І зазвичай SEO-шники взагалі лиють гроші просто на ревшару, але насправді зараз від цього відмовляються, тому що брендів стає дуже багато, ребрендінги, і ми так само перейшли на CPA і на гібрид, після цього одразу там дохід виріс X5, і зараз тільки там і працюємо. Єдиний мінус нашого формату роботи по сайтам полягає в тому, що ми стоїмо в топом по таким запитам, по яким жодні публічні сервіси, аналітики не бачать інформації. Тобто там ні Ahrefs, ні Serpstat, Semrush, ніхто не бачить цифр, що в цьому запиті чи по своєму сайту є гроші. І коли ми показуємо AF-менеджерам, що от у нас є такий-то трафік, вони пробиваються через Ahrefs, як обично SEO-шку аналізують, вони там цього не бачать. Але в цілому ми вже навчились з цим працювати, і зараз вже все окей. Весною ми пробили свої перші 1000 ФД в місяць. Останні 3 місяці ми ростемо на 50-70% кожен місяць. Дуже швидко, гарно ростемо чисто за рахунок свого генератора і R&D. І стараємося фокусити команди вже окремо під це. Зараз основна ідея по масштабуванню полягає в тому, що ми от зараз піднімаємо 5-6 нових команд. Команди складаються з одного SEO-шника, який знає, як за пару місяців стати в топ. Ми даємо йому відсоток від доходу, ми даємо йому команду з контент-менеджерів, з лінкбілдерів, плюс він використовує всю нашу інфраструктуру по лінкам і всі наші знання. Головне, що ми йому даємо, це вже готові кластери грошові, куди можна зайти і одразу там отримувати топи. І ми масштабуємося за рахунок оцих міні-команд.
Ми також зрозуміли, що ця інфраструктура, яку ми будуємо, цей генератор по сайтам, по лінкам, ці дашборди, що вони, в принципі, підходять під всі інші ніші. Тобто ми хочемо диверсифікуватись не тільки в рамках там, запитів гімблових, але й в інші ніші. Тому також активно зараз розглядаємо варіанти, куди ще заходити, і ця інфраструктура нам це повністю допомагає. Я дякую вам за увагу. На цьому доповідь закінчення. Тут мало хто задає питання, але можете задати, якщо вони є. Задаємо питання, задаємо. Є у нас така тенденція. Так. Ага, о, супер, є питання. Я замість Ярослави понесу мікрофон. Олександра, скажи, будь ласка, чому ти вирішив масштабуватись саме в гемблі і як ти прийшов сюди? Це була довга історія, коли ми ще працювали з клієнтами, і ми просто побачили, що тут заходять в гемблі є люди, які можуть швидше інвестувати, які легше платять, які просто очікують результати, їм не треба там придумувати якісь безкінечні звіти, графіки і так далі. Ти гемблерам даєш депи, і вони щасливі. В інших нішах, там, e-commerce і так далі, це було важче. І ми в якийсь період, наскільки вже довго працювали в гемблі і почали люто перформити для своїх клієнтських проєктів, що зрозуміли, що можна вже і собі це почати робити, бо у нас вже є дуже багато експертизи в цьому. І так і прийшли в гемблу. Окей, супер, дякуємо за відповідь. Ще питання, будь ласка. А ви казали, що питань немає. До вас є багато. Дякую за доповідь. Перше питання. Хто такий автоматизатор? Що конкретно він робив в вашій команді? Автоматизатор – це людина, яка працює з інопостером. Тобто це людина, яка будує скрипти і поєднує процеси. От у нас, по суті, більшість всього зроблено на скриптах і з інопостері, який їх поєднує. Дякую. І друге питання. Можна вас попросити зробити мені, наприклад, там, пару тисяч таких сайтів під мою, наприклад, local сервіс нішу? Під local сервіс, тобто не гемблу? Ні, не гемблу. Під не гемблу можна. Ми під гемблу перестали вже з клієнтами заводити угоди, під не гемблу можна. Дякую. Супер, супер. На жаль, наш час вже добігає кінця. Ще раз подякуємо, Дуже будь ласка, дякую. Олександру за такий прекрасний спіч. Уху! Дякуємо, дякуємо. Ну і що, народ, ті, хто нас дивляться онлайн, ті, хто ще залишився офлайн, виживші, найсильніші, так би мовити, так? Цей день підійшов до кінця, правда, Штефан? День? Sorry, but when always. Завжди, коли я говорю українською, то Штефан. Yeah, 100% after this event I will speak Ukrainian in one way or the other, right? Yeah, you should learn Ukrainian, definitely. Butterbrot, matrushka. It's one of the best language in the world, yes? I agree. Бутерброд and маршрутка. Окей, great. Ну, дійсно, цей день вже добіг до кінця, на жаль. Але, в першу чергу, ми чекаємо всіх на afterparty о 20:00. І ще раз подякувати хочемо нашим спонсорам прекрасним. Це Pinup, Melbet Partners, 1X Affiliates, More Offers. So, and we also thank very much the rest of the sponsors. ILS Media, Combo Cards, Ads Empire, Scrooge Frog, Trusty, Click Dealer, MGID, Invisible, Mobstra, OneWin. We continue on the other side, Platform Pay, Lafinteca, Bin Partners, 1X Affiliates, Apps for You, IG Partners, AFPro, Proxy Seller, Affilitex. So, yeah, that's actually it for today, huh? More or less. Yes, quite enough. So what about after party? So, the after party, let me share with you the location. I mean, you anyway should know it by now because for sure you are all in the Telegram group. The location is called La Rose. It's a very fantastic cocktail bar and hookah bar. Not hookers, hookahs, so hold your horses. And some locals confirmed me that it's really absolute top-notch, like everything that is happening on Conversion Conf, right? And we meet there from 8 o'clock on. Yes. Ну і, звичайно, всю інформацію ви можете знайти на нашому телеграм-каналі. І також за сьогоднішній прекрасний день я хочу подякувати своєму співведучому Штефану, який є
власником recruitment agency fjobs.com, consult Avpal, co-founder catstats.ai. Am I right? Yes? Good. And dating, advertising masters in cash. So thank you so much, Stefan, for this day. And Kaya, really, I cannot ask for a better co-host here for Barcelona. So what is Kaya's business besides being here on stage together? She is also the TV host of Holy Traf, and she's also the owner of English Lavka School. So thank you guys for attention. Дякуємо всім за увагу і до завтра. Thank you for the great day. Mwah. Arrivederci. It's not the amount of people, it's the right people.